potential of the state is much, much more important, or is as important as our individual success through entrepreneurship. I wish you all the best and enjoy the sessions. Thank you. Thank you so much, sir. Now I request Srijit Kotarathil to hand over the memento to our chief guest, Sri V.K. Matthews. Thank you so much. Now I invite Bank of Baroda General Manager and Zonal Head, Srijit Kotarathil, for the felicitation speech. Sir, please. Good morning, all of you. This light effect actually, we are talking to darkness. Who is listening to us, we are not able to make out. Maybe we can change the lighting pattern when paneling. They can see us. Yeah, they can see us. But thank you. Good morning, all of you. So, being from Bank of Baroda, I think I should talk about Bank of Baroda for a while. Our bank was founded by Maharaja Sahajirao Gaikwad III in 1908, and first branch was opened in Manvi. Today, we have presence across the globe. We have around 8,209 branches in India and 93 offices in 17 countries outside India. We are into our 116th year. We have completed 115 years. We have a legacy of 115 years. We are into 116th year. And we are the second largest public sector bank in the country with a total business of 22.74 lakh crores. And some of the ratios, if you see, return on assets is 1.14% as of 30th September. Our GNPA is 3.32%. Our NNPA is, net NPA is 0.76%. Our provision coverage ratio is 93.16%. And net profit for half year ended 30th September was 8,323 crores. That is a 52% jump compared to a year on year. And net interest margin was at 3.07%. So our first overseas branch was opened in 1952. This branch was opened in Kampala, in Uganda, and Mombasa in Kenya. We started our operations in UK in the year 1957. Today we have 10 branches in London. Then we have started operations in UAE in the year 1974. Today we are, this year we are celebrating our 50th year in UAE. We are the only Indian bank with a retail banking license in UAE. And today we have presence in various countries like US, UK, UAE, Oman. Then comes Mauritius, Seychelles. Then Malaysia, Singapore. Then Fiji Islands. Australia, New Zealand, then six African countries like Kenya, Uganda, Tanzania, Botswana, Zambia, and Guyana. When it comes to Kerala, we have 220 branches with 4 regions, and we are planning to expand by at least another 25 branches in the next 6 to 8 months. Our business in Kerala stands at 36,000 crores, and our CD ratio is 117%. We are happy to join hands with the Manorama, one of the oldest newspapers in Kerala, with a legacy of more than 135 years, since March 1888, and having a readership of over 8 million. Manorama's Sambadhyam is one of the most sought after business magazine, coming out of the business news as well as investment options for in a very attractive and simple language for the common man to follow. And we take this opportunity to thank Manorama for giving us an opportunity to be a part of this function here. When it comes to business in Kerala, generally there is a tendency to talk negative about business in Kerala. That is how people talk about.
Even I used to tell everywhere when I actually prefer to come to Kerala. I never got an opportunity to work in Kerala in my last 20. Though I am not a regular bank. I practiced a lawyer for some time, then shifted to banking and worked in various banks. And this is the first tenure I got, which I demanded and came. And when I came here, some of the questions was it a punishment posting for you, which I denied. I told no. Actually, I got an opportunity. I demanded this opportunity to come back to my home state one day and work at this level where something special can be done. That is how I'm here. So but unfortunately, outside Kerala, when we talk about our own people, we have a tendency to talk low about our state, which is a tendency which we need to change, and that can be changed only through actions. But today, we can see, already Matthew Sir has told a lot about Kerala, and I also fully endorse Sir's view. When it comes to Kerala, today we are on a transformation path. There is a transition happening in the state. Last couple of years, we can see all these measures taken by the government of Kerala. Some of the, we can see that a lot of efforts have been taken by the government in building investor confidence. We can see some of the measures like single window interface, that K-Swift, where industries can get approvals quickly. Then last year we have seen how government of Kerala has come out with the entrepreneurship year, where we could see more than 1.4 lakh MSME units were established, involving an amount of 8,400 crores plus, and giving jobs for more than 3 lakhs. 3 lakh jobs were also created. That is very, very good initiative when it comes to MSME, because if you take the figures for the 5 years prior to last year, it was total put together, not even every year, hardly around 13 to 15,000 units were registered, whereas last 1 year, because of continuous effort, there were around 1.4 lakh MSME units being set up. That gives a lot of confidence for the other people to come forward and set up industries in Kerala. Then we know Kerala Startup Mission is doing an excellent job. It is recognized as world's #1 public business incubator by UBI Global. During last year, 2022, more than 3,650 startups were registered in Kerala. We are closely associated with KSM because we have a startup branch. We are the pioneers in startup business in India. We have around 16 startup branches in the country, and one is in Cochin. So we are also closely associated with KSM. Then, as Matthew Sir told, when it comes to infrastructure development, Kerala has the best of the infrastructure when you compare any other country. We have 4 international airports. We have 2 major seaports, one container terminal in Cochin as well as Vallarpadam, and now the Vizhinjam port. We have excellent rail connectivity. We have the new national highway coming up, maybe in another 2 years' time. The transport facilities or infrastructure facilities will be excellent. And the government is planning to set up some 25 infra parks under private partnership. First of its kind was inaugurated on last Monday in Palakkad. Razak sir will be knowing. You were there, no sir? You could not reach. Huh? So that is one welcome measure which will build confidence amongst investors, amongst entrepreneurs. And we have the best of class technoparks, infopark, and cyberpark in Kerala. Then when it comes to tourism, one of the focus areas in Kerala, we keep listening that we have, you may not remember, actually believe, maximum number of 5-star hotels in India is in Kerala, in one single state. 45 5-star hotels we have. And next to us is Maharashtra with 41 5-star hotels. So there is a lot of business happening. Tourism, in tourism after the COVID, hotels are picking up. Occupancy is going up. Then medical tourism is one area where Kerala is showing a lot of improvement. Kerala is a sought after destination for medical treatments for overseas citizens from various countries. They are visiting and undergoing treatment in Kerala. When it comes to export, we know rubber, we cannot keep rubber aside. Rubber, Kerala is producing 70% of natural rubber in India. And we have more than 900 units, rubber product manufacturing units in Kerala. And all other spices, we know, we are known for spices, all nutmeg, pepper, coconut, tea, cashew, coffee, cinnamon.
and other spices. So exports is one area where we can do well if we take it up very seriously. And we have the Cochin refineries as well as FACT in Cochin. So we have all kinds of the petrochemical products, petrol, cooking gas, oil, tar, asphalt. So construction activities, this supports construction activities also. Then we are good in handloom, bamboo, handicrafts, then artworks, which also contributes to our economy. Then fisheries, we know more than nearly 11 lakh people are involved in fisheries activities, and estimated 6.75 lakh tons of fish are produced annually. So we have a lot of export units in Kerala who are doing well. And when it comes to technology adoption, we are the number one. Every sphere of technology adoption, we are fast and we are quick. And even now we can see at the lowest level, our panchayats are being digitalized, where all payments, mechanism, everything happen through POS machines and IPG. So, and Kerala government has set a goal that to scale up nearly 1,000 enterprises to 100 crore businesses within next 3 years. Now, when it comes to human resource, again, Matthew sir has told, I don't want to go further. I was talking to Balagopal sir also. The kind of human resource we have, it is the best in the country actually. Qualification wise, I can see from my own institution bank in Kerala, I can see majority of our employees are either BTech or MBA, and their ability to do things, grasp things, put things across is much better. I have worked outside Kerala, and after coming, I can see the drastic difference in productivity of the employees, which we need to actually acknowledge and make use of it in a big way. Talent, that's what sir has told, talent is there. It is how we are going to utilize the talent is upon us. And workforce, when it comes to workforce, maybe in Kerala it's a special situation where we can see 50% of workforce are women. In our bank also in Kerala, 50% of my workforce is women, and I always tell very openly that it is because of this 50% workforce, women workforce, we are able to provide best possible customer service. And I should tell within the bank, our zone was selected as, adjudged as the best customer service zone on various parameters. So I actually credit this to my women staff. Then we have all kinds of education institutions, and today we have IIM in Kozhikode, IIT in Palakkad, NIT in Calicut, and Institute of Science. So in every sphere we have the best possible talent, best possible infrastructure, and ability to grow. Then we cannot keep one part of our one category of people away from us, that is non-resident Indians. Whatever growth, whatever economic growth we have seen, we have acquired in the last 3 to 4 decades, it's mainly because of the contribution by NRIs. 1/3 of our economy is being actually supported by the foreign remittances. If you see from SLBC records, around 7,47,000 crores of deposits we have in Kerala. Out of that, 2,47,000 crores is NRI remittances. And they have contributed in a very big way. And if you can see the data from NORCA routes, out of 191 countries registered at UN, we have registered presence in 179 countries. So there is no place where a Malayali has not reached. That is the kind of power we have. So if with this background, actually what is stopping us? Nothing can stop us. Nobody can stop us. We have talent, we have everything in our within the state. If we create a congenial atmosphere, if we create confidence amongst investors, then all these talent can be retained here. We cannot actually find fault with people going abroad in search of better opportunities. It is happening earlier also, which was not actually noticed much because those days media and these kind of things were not there. Today, whatever movement it is being noticed, that is why we feel there is a movement. Actually, many people who go abroad and settle abroad would like to actually come back and set up their industries and their businesses in Kerala if we provide a very congenial atmosphere in Kerala. And that is actually happening today. If you can see, if we see the records, sir has actually touched that part. We have not seen any strikes or any serious offenses in industrial premises in Kerala. Whatever things we are able to talk to our employees. What we need is actually a compassion, that empathetic view, a very good cordial relation with our employees, whether it is workmen in industry or employees in offices.
If we create this mutual coexistence, mutual understanding, mutual respect, give respect, naturally they will also support. So we have a lot of opportunity to grow. So I hope today we'll be able to hear a lot of speakers, experts in their field, sharing their views and opinions. So let us see what best we can derive from today's meeting. I am hopeful of a beautiful day today. I wish you all a beautiful day ahead. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much, sir. Now I request Sri Joy Matthew to hand over the memento to Sri Srijit Kotarathil. മലയാള മനോരമ കേരള ബിസിനസ് സമ്മിറ്റ് 2023 ഔദ്യോഗികമായി ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി. We are moving on to the first session of our summit. We have 4 speakers. They will be talking to you. They have 10 minutes. And after the session, you can ask questions if you want. And you will be having 5 minutes. I mean, 2 people can ask questions because we have time limitations. The topic will be New Kerala Model, Business Opportunities and Challenges. I invite all guests to the stage. Sri Anish Achudan, Open Financial Technologies co-founder and CTO. Sri VKC Razak, VKC Group Managing Director, so please. Doha Brokerage and Financial Services CEO Sri Prince George, so please. And Thermo Penpol founder Sri C. Balagopal, so please. നമുക്ക് time limitation ഉണ്ട്. So we are starting the session. So please. Yeah, we don't want to actually waste the time. Yeah, time 10 minutes. Okay, thank you. So I got a warning. Okay, no problem. Chief guest Mr. V.K. Matthews, distinguished speakers, ladies and gentlemen, ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിൽ വരാനും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്നലെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ ചെയ്യുന്ന രാജശ്രീയോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന്. അദ്ദേഹം അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കണം, കാരണം ഇതൊരു കേരള ബേസ്ഡ് സമ്മിറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് എനിക്ക് തന്നത് റോൾ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ റാദർ അപ്രോച്ച് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ദോഹ ബ്രോക്കറേജ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ 30 വർഷത്തോളമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പബ്ലിക് മാർക്കറ്റിലാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്സുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളോ അവരുടെ റോളും അവരുടെ അപ്രോച്ചും എന്തായിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണെന്ന ടോപ്പിക് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഏതായാലും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പറയാം.
ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന പബ്ലിക് മാർക്കറ്റുകളിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ഇപ്പൊ കേരളം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, വർഷങ്ങളായിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താറുണ്ട്. ഞാനതിനെപ്പറ്റി പലതരത്തിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ആളുകളോട് നടത്താറുമുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോയി. ഇപ്പം ഈ ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി ഒരു 20,000 എന്നുള്ളൊരു ഹൈ ലെവലിൽ ചെന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് അതിനടുത്ത് തന്നെ 19,500, ഇന്നിപ്പോ 19,700 എന്നൊക്കെയുള്ള റേഞ്ചിൽ ഹയർ ലെവലിൽ തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആളുകൾക്കൊരു അൺസർട്ടനിറ്റി അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. എന്താണ് ഇതിന്റെ ഭാവി, അല്ലെ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് പോകുന്നത്? ഇതിലെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടില് മിസ്റ്റർ വി കെ മാത്യൂസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് എന്താണ്, അടുത്ത 25 ഇയേഴ്സിൽ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്താണ്, അത് എല്ലാ തരത്തിലും ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തെപ്പറ്റി യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. മാർക്കറ്റുകളും മുകളിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ലോങ് ടു മീഡിയം ടേം ഔട്ട്ലുക്ക് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ മികച്ച അവസരങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെല് ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെ അത് നിങ്ങൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലല്ല പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കും, ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം 5 സ്റ്റേറ്റിൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നു, അടുത്ത വർഷം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടാകുമോ, എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു മറുപടി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പം ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഞാനൊരു പൊളിറ്റീഷ്യനോ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളൊന്നുമല്ല. ഇത് മാർക്കറ്റിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. മാർക്കറ്റിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ഇടയ്ക്ക് നടത്തിയ ഒരു സർവേയിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സെന്ററിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റിയാണ് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവര് ഈ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന പോളിസികളെ പറ്റി കുറച്ചൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനുണ്ട്. നമ്മുടെ എക്കണോമിക്ക് ഒരു മൊമെന്റം കിട്ടാനായിട്ട് അത് സഹായിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി ഉള്ളവരല്ല എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനൊരു ഡിസ്ക്ലൈമർ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് ഒന്നുമില്ല, ഇത് മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇലക്ഷൻ 2024 ജനറൽ ഇലക്ഷൻ അത് ഏപ്രിലോ മെയ്യിലോ വരും. ആ സമയത്ത് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഫ്ലേവറും മൊമെന്റവും വരാനും മാർക്കറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലേക്ക് പോകാനുമുള്ള ചാൻസ് ആണുള്ളത്. ഇനി മറിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഓപ്പോസിഷൻ ഭരണത്തിൽ വരുന്നത്, നമ്മളൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയാണ്, അതിനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് പറയാനൊക്കെ ഇല്ല. അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഒരു നീജർക്ക് റിയാക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാം മാർക്കറ്റിൽ. ചില ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നു 10, 15, 20% വരെയൊക്കെയുള്ള കറക്ഷൻസ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകാമെന്നുള്ളത്. എന്നാൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന, അത് എനിക്ക് പറയാനൊക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ നീജർക്ക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകാമായിരിക്കും. നീജർക്ക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായാലും ഒരു 3 to 6 months മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. എന്താണ് അതിന് കാരണം? നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഔട്ട്ലുക്കും നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ട്രജക്ടറി എല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ഒരു വലിയൊരു ഡിസാസ്റ്റർ നമ്മൾ ടോട്ടലി അൺഫോർസീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ എക്കണോമി ഗ്രോ ചെയ്യും. അത് ലോകത്തെ പല ബിഗ് എക്കണോമീസും, വി കെ മാത്യൂസ് തന്നെ പറഞ്ഞു, G7 ഉള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുകയാണ് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ചെറിയൊരു ഇപ്പൊ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസത്തെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ മേജർ ഡെവലപ്പ് വേൾഡിൽ ചെറിയൊരു ആശ്വാസം, അവരുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒന്ന് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് താഴേക്ക് വരുന്നതിന്റെ സൂചനകളൊക്കെ വരുന്നു. അപ്പൊ പോളിസി ചെറിയൊരു ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത്ര ഒരു കംഫർട്ടബിൾ സിറ്റുവേഷൻ അല്ല. മറിച്ച് നമ്മളുടെ ഒരു എക്കണോമി, ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ടൊന്നും പറയുന്നതല്ല, പൊളിറ്റിക്സുമായിട്ടൊന്നും ഇതിന് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഏത് പാർട്ടി വന്നാലും നമ്മുടെ എക്കണോമിക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാം, അതിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്കുണ്ട്. അണ്ടർലൈങ് എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ അതാണ്. നമ്മളൊരു ഒരു എക്കണോമിക് സൈക്കിളിൽ ഒരു ടേക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേജിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ പബ്ലിക് മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഗോൾഡൻ പീരീഡ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത 10, 15, 20 വർഷമായിരിക്കും അവർക്ക് മാക്സിമം വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് പബ്ലിക് മാർക്കറ്റ്സിന്റെ പാർട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താം. കാരണം ഇത് കൂടുതലാക്കി അതിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റില് എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് എൻവയറമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് എന്തായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന സ്പീച്ച് നടത്തിയ 2 ആളുകളും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലുക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക്
എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ് എൻവയറൺമെന്റിനെ പറ്റി അത്ര ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ അല്ല വെളിയിലുള്ള. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റേറ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇത് അഗെയിൻ ഇത് എന്റെ വ്യൂ അല്ല, പബ്ലിക്കിന് പൊതുവെ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻസ് പലയിടത്തും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ. ശരിക്കും ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം? ചിലർ പറയും ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം, വേറെ ചില ആളുകൾ പറയും ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ആണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം. അവർ മാത്രമാണോ അതിന്റെ പ്രശ്നം? അല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മളുടെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സും നമ്മുടെ ഒരു അപ്രോച്ചും തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം. പബ്ലിക്കിന് ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു റോളുണ്ട്. പബ്ലിക്കിന് ഫ്രാങ്കായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക, ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളെ പറ്റി അങ്ങനെ വലിയ ഒരു മതിപ്പൊന്നും പബ്ലിക്കിനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്ന് പറയുമ്പം അയാൾ ഇവിടെ വന്നു എന്തോ ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റത്തിനെയൊക്കെ ലൂട്ട് ചെയ്ത് ടാക്സ് ഒക്കെ ഇവൈഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക്സിനൊക്കെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഫണ്ടൊക്കെ അൺനെസസറി ആയിട്ട് എടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു മാനിപ്പുലേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾ, അങ്ങനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഗെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വരുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ നിന്ന് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നിരവധി ബിസിനസ്സുകാരുണ്ട്. ഒരാൾ വി കെ മാത്യൂസ് ആണ്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചോസൽ, അങ്ങനെ നിരവധി ആളുകൾ, പല ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അവരൊക്കെ വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യങ്ങളും, അതായത് ജനറൽ ബിസിനസ്മാന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് എന്താണോ ആ ഒരു അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോലും അവർ പോയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരൊക്കെ വളരെ വലിയ ഹൈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും വളരെ ഇന്റഗ്രിറ്റിയോടുകൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും വളരെയേറെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പബ്ലിക്കിന്റെ ഒരു അപ്രോച്ചും ഒരു വ്യൂവും തന്നെ ഇതിനകത്തൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെയോ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സിനെയോ ഒന്നും കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്. ഇനി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വരുന്ന ഒരാളുകൾ ഇപ്പൊ ഒരു 2 ജനറേഷന് മുന്നിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആയിരുന്നു. മിക്കവാറും ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ ബിസിനസ് ഫാമിലീസ് ഒക്കെ അന്ന് കുറവായിരുന്നു. പ്രൈമറി ആയിട്ട് ജോബ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം കുറവായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഹൈലി പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകത്തിന്റെ ഒരു ബേസിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വരുന്നത്. അന്നെങ്കിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഗ്രികൾച്ചർ ഒരു തൊഴിലായിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ. അവരുടെ ആ ഇൻകം സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ 50 വർഷം കൊണ്ട് വളരെയേറെ ഇൻകം ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ആളുകൾ ഗൾഫിലേക്ക് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി. ഇവിടെ തന്നെ ജോലി സാധ്യതകൾ കൂടുതലായിട്ട് വന്നു. അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും അതിൽ നിന്നുള്ള റിട്ടേൺസും ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നപ്പം ആളുകൾ മറ്റ് ഇൻകം സ്ട്രീംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതൊക്കെ അത്യാവശ്യം ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള സാലറീസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കൂടി വന്നു. അവരുടെ ഇൻകം കൂടി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ആ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 വർഷത്തിൽ നോക്കിയാലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചേഞ്ച് ഞാൻ കണ്ട എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് പോയി. ഇവിടുന്ന് ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. മെയിനായിട്ട് പോകുന്നത് ഗൾഫിലേക്കല്ല, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ്. അവർ പലരും തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ തിരിച്ചിവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യാനവർക്ക് കുറെ മോശം അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടുകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ആ ഒരു മോശം അനുഭവം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല. they are finding opportunities and comfort otherwise, so they don't want to come back. That is as simple as that. Traditional ആയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ, ഇതിനിടയ്ക്ക് ചില ആളുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടബിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് ആക്കി. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇപ്പൊ ഡേറ്റ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം, അവർ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ പോലെയുള്ള ബാങ്കുകളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഓൾസോ നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു ടേക്ക് എനി റിസ്ക്, അതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചാണോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്കറിയാം ഈ 2 സ്ട്രീംസ് അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്ന് മാറി ജോബ്സിന് ഇപ്പം ഉള്ള പരിമിതികളൊക്കെ മാത്യു സാർ പറഞ്ഞു. വളരെയേറെ അപ്സ്കില്ലിങ് വേണം. കാരണം ടെക്നോളജി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ റീഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജാണ്. നമ്പർ ഓഫ് ജോബ്സ്, സാധാരണ ആളുകൾ കാണുന്ന ജോബുകളുടെ എണ്ണമൊന്നും അധികം കൂടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അധികം കുറയാതിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനേ ഉള്ളൂ. അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കേരളം പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് വളരെയേറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള പല കാര്യങ്ങളും പലരും പറഞ്ഞു. ഈ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മളുടെ കാര്യം ശരിയാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിക്കേ, ഇപ്പൊ ചില ഡേറ്റകൾ, ഇപ്പൊ GST കളക്ഷൻ, ഇപ്പൊ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ലാസ്റ്റ് ഇയർ FY 22-23 ഡേറ്റ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ 18.1 lakh, അതായത് 18.1 lakh crores ആണ് ടോട്ടൽ കളക്ഷൻ. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളത് ഹാർഡ്ലി അറൌണ്ട് 34,000 crores ഉള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടാണെന്ന് ഓർക്കണം.
നമ്മൾ ഒരു വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മന്ത്ലി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേറ്റയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം വേറെ ചില കാര്യം, ഇപ്പം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ആളുകൾ ട്രേഡഡ് വോളിയൂംസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സദേൺ സ്റ്റേറ്റുകൾ എടുത്താൽ, തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ആന്ധ്ര ഒക്കെ എടുത്താൽ, ഒരു സമയത്ത് കേരളം, അതായത് ഒരു ബിറ്റ്വീൻ 1980s ആൻഡ് 2010 വരെയുള്ള പീരീഡ് 30 yearsൽ കേരളം ട്രേഡിംഗ് വോളിയത്തിലും നമ്പർ ഓഫ് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട്സിലും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എണ്ണത്തിലും ഒക്കെ വളരെ മുകളിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷങ്ങളിലായിട്ടുള്ള 10-15 വർഷമായിട്ട് ആ ലീഡർഷിപ്പ് പൊസിഷൻ പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ നെയ്ബറിംഗ് സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ ഒത്തിരി മുകളിലേക്ക് പോയി. ഇപ്പൊ തമിഴ്നാടിന്റെ ഒരു പകുതി പോലും ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വോളിയം ഓഫ് ബിസിനസ്സോ ഒന്നും കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് ഇതിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? നമുക്കൊരു ശരിയാണ്, ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ കാര്യത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ കാര്യത്തിലും മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളിലും മറ്റ് പല സ്റ്റേറ്റുകളിലുമായിട്ടും വളരെ മുകളിലാണെങ്കിലും മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾ ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമല്ല, ചില കാര്യങ്ങളിലും അവർ മുകളിലേക്ക് പോയി. ഇപ്പൊ ബിസിനസ്സുകളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അടുത്ത സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു വേവ്. ഇപ്പൊ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ത്യ. IT സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 3-4 വർഷമായിട്ട് ഹെവി ആയിട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഹെവി ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ അത്തരം മാനുഫാക്ചറിങ് വരുന്നു, ഇലക്ട്രോണിക് മാനുഫാക്ചറിങ് വരുന്നു, ഗവൺമെന്റ് തന്നെ PLI സ്കീംസ് ഒക്കെ വെച്ച് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെയൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഇത് എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പഴയ പാരമ്പര്യം അല്ലെ പഴയ ഒരു ലെഗസി അല്ലെ വലിയൊരു കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒരു 10-15 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും പുറകിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകും. ഇതെങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം? മറ്റ് സോഴ്സസ് മാറുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ബിസിനസ് എൻവയറൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കുക, ബിസിനസ്സുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ലോകത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് റെഡ് കാർപ്പറ്റ് വെൽക്കം ഉള്ള ഒരു ടൈമാണിത്, അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവരെ ഒരു മോശക്കാരായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നത്? അവർക്കൊരു റെസ്പെക്ട് കൊടുത്ത് അവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ പബ്ലിക്ക് കൊണ്ടുവരണം, അല്ല ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഒന്ന് റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കണമെന്നോ നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല. പബ്ലിക്കിന്റെ വ്യൂ മാറിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെന്റിന്റെ വ്യൂ മാറും, തീർച്ചയായിട്ടും ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സിന്റെ വ്യൂ മാറും. ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ പബ്ലിക്കാണ് ആദ്യമേ ഇതിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ടതും. അങ്ങനെ ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മികച്ച ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, ഏതൊരു വെഞ്ചർ ഇവിടെ വരണമെങ്കിലും അതിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് പല സോഴ്സസ് ഉണ്ട്. എഗെയിൻ മാത്യു സാർ പറഞ്ഞതിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ്. VC ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ അങ്ങനെ പല പല ഓപ്ഷൻസും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ബിസിനസ്സുകൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടിങ് സോഴ്സസും വേണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വേണം നന്നായിട്ട്. ഒരു റിസ്ക് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ആ റിസ്ക് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ബേസിസിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക്സ് ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റയർ ഫൗണ്ടേഷൻ അതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ, ഒരു ബിസിനസ്മാൻ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു, അയാളുടെ റിസോഴ്സസും അയാളുടെ ടൈമും അയാളുടെ എനർജിയും അയാളുടെ ലൈഫും എല്ലാം അത് കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു ചിലപ്പോൾ അതിനുള്ള സഫീഷ്യന്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല. പണ്ടത്തെക്കാളും അവന്യൂസ് ഇപ്പോഴുണ്ട്. നല്ല ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പലരെയും കൺവിൻസ് ചെയ്ത്, അല്ലെ പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ വെഞ്ചർ ഫണ്ടുകളെയൊക്കെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി വെഞ്ചർ ഫണ്ട് മോഡലിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള പലർക്കും അതിൻ്റെതായ ചില ദോഷവശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ല എല്ലാം മാത്രം ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് എങ്ങനെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ വരാം? ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആംഗിളിൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഒത്തിരിയേറെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വന്നിരുന്നു. അതിൽ കുറെ ആളുകളൊക്കെ ഈ വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രേഡിംഗ് മെന്റാലിറ്റി ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നഷ്ടം വരുത്തി പുറകോട്ട് പോയി. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന പല ആളുകളും വളരെ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ അപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അതേ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് മാർക്കറ്റുകളിൽ, അതായത് നമ്മളുടെ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, ഒരു വലിയ സൈസായി പബ്ലിക്കിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത കമ്പനികളിലും അതേ മോഡൽ തന്നെ നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ പലരുടെ കയ്യിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാശുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് ഒരു 1 കോടി രൂപയാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു 25 ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും സേഫായിട്ട് കാര്യം, നിങ്ങൾ ആ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സേഫായിട്ട് ഈവൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലോ ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലോ പോലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല. സേഫായിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത്രയും സേഫ്റ്റി നോക്കാതെ ഒരു 5%ഓ 10%ഓ നിങ്ങളുടെ അസറ്റ് ഒരു നല്ല പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് കൊടുത്താൽ അത് എത്രമാത്രം
ഭംഗിയായിട്ട് വരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ പലരും തയ്യാറാകത്തില്ല. ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഫോറത്തിൽ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നല്ല പ്രൊജക്റ്റുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സംസാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പം ഒരു ജെന്റിൽമാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സാറേ എനിക്കൊരു നല്ല പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്, സാർ ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ ഇടുവോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതിപ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയത്തില്ലല്ലോ. വാചകം അടിക്കാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വലിയ എളുപ്പം, നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് പ്രസംഗിക്കാം, പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ. ഇതൊരു റിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്, ഇതിന്റെ ഒരു മോഡൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. എനിക്കൊരു സജഷൻ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കിപ്പോൾ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വെറുതെ നമുക്ക് കാശ് കൊടുക്കാനൊക്കത്തില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കമ്പനികൾ വന്നാൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. അത് വളർന്ന് പിന്നീട് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ നടത്തി ഇൻവെസ്റ്റർക്കും പ്രയോജനം കിട്ടുന്ന സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരിക്കൽ അവർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സായിട്ട് മാറുന്നതോടുകൂടി അവർക്ക് ആ ബിസിനസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് തന്നെ മാറും. അവർക്കൊരു ഓണർഷിപ്പ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഔട്ട്ലുക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് വരും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ മീറ്റിങ്ങിന് അതിന് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കതിന് ഒരു മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ മീറ്റിങ്ങിന് വരുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ മിസ്റ്റർ കോശിയുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ONDC എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയുടെ MD ആണ്. അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയുടെ ഒരു മെയിൻ മെന്ററായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ നന്ദൻ നിലകനിയെ പരിചയപ്പെടാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. ഈ ആധാറിന്റെ ഒക്കെ ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയ സക്സസ്ഫുൾ IT കരിയർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുള്ളി ഒരു 10 വർഷമായിട്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 10 വർഷത്തിന് മുകളിലായിട്ട് പുള്ളി ഒരു പബ്ലിക്കിന് ഒരു ഗുണം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിന്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഈ ONDC വന്നിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനെപ്പറ്റി മിസ്റ്റർ കോശി നിങ്ങളോട് കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കും. എന്തായാലും അത്തരത്തിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാലിബറുള്ള വേറെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ആളുകളുടെ ഒരു എംപവേർഡ് കമ്മിറ്റിയോ സംതിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് സോർട്ട് ഹാസ് ടു ബി ക്രിയേറ്റഡ് വിതിൻ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്. എന്നിട്ട് അവർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് അവർ മെന്റർഷിപ്പ് കൊടുത്ത് അവരുടെ ഒരു റിവ്യൂവിന്റെ ബേസിസിൽ വേണം പബ്ലിക് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് പബ്ലിക് ഷുഡ് നോട്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ്. അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു സംശയവും വേണ്ട. നമ്മൾ എല്ലാ കാശും അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റബിൾ സർപ്ലസിന്റെ ഒരു 5% ഇത്തരത്തിലുള്ള കേരള ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെഞ്ചേഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. പ്യുവർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിവ്യൂ ഓഫ് ദിസ് 5-10 പേര് കൂടിയ വളരെ നല്ല എഫിഷ്യന്റ് പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ റിവ്യൂവിന്റെ ബേസിസിലും ഓൺഗോയിങ് ബേസിസിലും അവർ തരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ ബേസിസിലും നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ചിലതൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു പോകാം, ബിസിനസ്സുകളല്ലേ, തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാം വിജയിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല. ചിലതൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു പോകാം. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കൾച്ചർ, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രൈവറ്റ് മാർക്കറ്റുകളിലും ബിസിനസ് കൾച്ചറിലും ഇത് വലിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ ടൈം ഏതാണ്ട് തീർന്നോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ടൈം ഉണ്ടോ? ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. എനിവേ, ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ടെൽ യു, ഇന്ത്യ ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ പോലെ അറിയാമല്ലോ. ഇപ്പൊ ക്രിക്കറ്റ് സീസണാണ്, ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ആളൊന്നും കാണത്തില്ല എന്ന് രാജശ്രീ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം വളരെ ഒരു വിന്നിംഗ് സ്പ്രീയിലാണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എല്ലാ മാച്ചും ജയിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം സെമിയിലേക്ക് വന്നേക്കുന്നത്, അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ എക്കണോമി ഏതാണ്ട് അതേ സിറ്റുവേഷനാണ്, അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെന്റം ഈസ് ഇൻ ഫുൾ സ്വിംഗ്, എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഡൂയിങ് വെരി വെൽ, and it is going to pick up again and again. അപ്പോൾ it is going to be a fantastic time for Indians എന്നുള്ള രീതിയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു വളരെ എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമാണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. കേരള ആ ജേണിയിൽ മിസ്സാകാൻ പാടില്ല. കേരള ഇതുവരെ കാണിച്ച പല അഡ്വാൻറ്റേജസും ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാം. അതിന് നല്ല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും നല്ല ബിസിനസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയറമെന്റും ഉണ്ടാകണം. സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഈ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, മനോരമയുടെ ഈ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അതിലേക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്റെ ടൈമിൽ തീർത്തെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. ദോഹ ബ്രോക്കറേജ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് വെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റ് രംഗത്ത് 30 വർഷത്തിലധികം അനുഭവ സമ്പത്തും വൈദഗ്ധ്യവുമുള്ള ശ്രീ പ്രിൻസ് ജോർജ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്. അദ്ദേഹം റോൾ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഗ്രോത്ത് എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്. മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. ഓപ്പൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നോളജീസിന്റെ സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമാണ് ശ്രീ അനീഷ് അച്യുതൻ.
കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ യൂണിക്കോൺ സ്റ്റാർട്ടപ്പായി മാറി മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനമായ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. പ്ലീസ്. Good morning, everyone. Firstly, thanks for Manorama for giving me this opportunity to be part of this session. So I was told that I was expecting that okay, this is going to be a panel discussion, and it was much more easier. And now I realize that okay, it's a 10-minute session. So probably I will talk through some of my experiences on what should be a Kerala model in terms of like a fintech. A little bit back history, not boring you with, I know that time is limited. So for me, what inspired me to start a business 20 years back while I was in my 10th standard was an article about Sabir Bhatia on Manorama Sunday supplement. That's the first time when I came to know about this concept of venture capitalism. And I thought like maybe people around me, being born in a very small town, people don't really understand about venture capitalism or internet startup. And 2001 was a dot-com bubble that was happening. So I ran away from my home to Trivandrum in the hope that, okay, maybe in Trivandrum I'll meet investors, people will understand the ecosystem. Anyway, the rest is history, like going through the first 10 years of the struggle and last 10 years with multiple ventures here is what I started open in 2017. Now, particularly talking about the fintech for a lot of you who are, a lot of you might know about fintech, but for those who don't understand about fintech, fintech is the combination of finance and technology. Basically, the adoption of fintech, the key drivers for it was primarily the 2016-17, the demonetization that led to people started using Paytms, the Google Pay. The second was the digital public infrastructure, which was initiated by the central government in terms of bringing the biometric Aadhaar, UPI, and now new initiatives like the ONDC, which has actually helped pave way for like innovative financial services. For financial services, wherein earlier if the services was only offered by the banks, now there is a lot of like startups and other product companies creating innovative products, either using the banks as the basic fundamentals. Now, today the Indian fintech market is somewhere around like a 500 billion industry, and it is expected to grow to like 1.5 trillion industry in the next 2 to 3 years. And and today, like, every bank, while there is a lot of like independent non-banking startups or product companies competing with the banks, at the same time, banks also have realized that, okay, they need to really need technology to compete with this fintechs, which means like the entire fintech ecosystem, there is a lot of untapped opportunities. Now, when I was coming to Kerala for this talk and somebody asked me like, what was this topic? And I thought like, I told it's the new Kerala model, and somebody was just like laughing and told, what is this new Kerala model? New Kerala model. So, while we should always be positive about like the opportunities that we have, I think we should also at least look at like the challenges that we have basically. Firstly, about understanding these challenges. The first thing which I would say is that we need to have like a ecosystem to grow, which has like multiple aspects. One is a social aspect, which we discussed in this thing, the mindset change that is actually required. Second is the ecosystem. How can we actually bring in like a private equity fund or a venture capitalist funds or an investment culture back to here. Third is like, while we have the examples of like Matthew sir, probably after working, coming back and setting up a business in Kerala, we don't really see too much of NRIs or expats coming back and setting up like the product companies. While it's a good thing that, okay, because of the initiatives of Kerala Startup Mission and all, we are actually seeing like a lot of young entrepreneurs just out of college getting and started. And we also are seeing a lot of
larger, lot of like startups, which is now product companies right now making the mark, like a Fresh to Home or like Gen Robotics, etc. But I still feel, what we still feel is like when compared with the rest of the state, we are really lacking behind. For example, like in the case of a fintech, out of probably the 22,000 fintechs, which is in India, we would hardly have like 10 or 15 fintech companies in Kerala. Now, the reason for, so the first thing which I wanted to talk about is like, think of it as like a jigsaw puzzle. We have everything. We have like the digital connectivity, the infrastructure, higher education, etc. But somehow, like, if we don't put these pieces together, then we will not succeed. And that's what I talk about, like the mindset part of it. So one is like, how do we actually, bring in that ecosystem? I'll just talk about many times, like, people tell me like, okay, hey, there are like angel investors. There are like a lot of angel investments happening in these things. But why are we not getting professional investors coming to this thing? So I used to ask this question to some of the investors who had earlier invested or whom I had met. They say that, okay, in Bangalore or Mumbai or Delhi, when there is a VC or a private equity fund, it's easy for them to actually, because the startups is in the same city, so it's them to, get a grip or a control. Whereas when it comes to like a tier 2, tier 3 city, they are not able to, that's the reason why like they set up offices over there, and that also has a smaller impact on that. Now this is where like the state can do, like while Kerala Startup Mission has done a wonderful job in the last 3-4 years basically, but I think there is a lot to be done, like the way in probably 10-15 years back we bought the entire IT ecosystem, like the tech parks here. How can we actually bring in like this private equity funds and the investors to set up? Can we create like an ecosystem, for example, like, a different theme park, whether it is like a health tech or like a fintech, etc. To that. So that is something which definitely, like the way, we heard about like the other speaker talking about Nandan Nilekani or the entire, lot of these people involved in building this public infrastructure. Can we also get like, experience like people forming a body to actually drive this, the new Kerala model, rather than just doing it like we just talking about in a summit and then going in these things. And that is something where, that is one part of it which I believe is required. Secondly, as entrepreneurs, there is ample opportunities everywhere. In the morning, Matthew sir talked about generative AI. Imagine like in the fintech space, like, every bank will require the need for a chat GPT like service for various things, either for customer support, for the customers, like looking for banking services or wealth management, etc. And they all need, like, banks can't build it. They will always need companies. So similarly, if you really look at, like, there is a lot of opportunities on the fintech space. And one of the key challenges that I found in some of this fintech entrepreneurs which I interact with is that they always like limit their scope to Kerala. We should always like, the banks are in Mumbai. Most of the banks are headquartered in Mumbai. So, you need to actually start investing on banking relationships or your enterprise sales in those locations. The other part is like the global opportunity. Again, like every bank would require like this kind of services. So whether it is like generative AI, whether it is like, innovative, revamping the digital banking, these things, or in terms of like the SMEs and enterprises now going through digital transformation, they will need a lot of like this services. So these are like, the opportunities one should, today's entrepreneur should actually look at basically. And the last part is the mindset part of it. I think our entrepreneurship, the mindset of the society, probably what it was 20 years back has changed a lot, where probably my parents would never wanted me to become an entrepreneur. That probably has changed a bit. But I think like, the mindset of like investors as well. So
I'm just rushing because of the time, this thing, but just one important part I just wanted to speak and talk and, we'll end this part. When it comes to the angel investing scenarios in this thing, and this is one area where there's a lot of initiatives that are happening through Thai Kerala, the Malabar Angels. I keep hearing about a lot of this initiatives happening. But on the other side, there are a lot of like people who gets into this angel funding without an understanding of how this works. And what it led to is there are like investors who are taken a 50%, 60% equity in a startup, and the startup is not able to raise funds. So this is where even both the investors and the entrepreneurs should also look like what is happening around these things and ensure that that model happens. I know I'm just out of that time, so thanks everyone. So sorry to interrupt like this, but we have to strictly follow the time. Time is also very important since you all are entrepreneurs or want to be an entrepreneur, so we have to strictly follow the time limit. Initially, we thought of taking the break after this entire session, but so sorry, നമ്മുടെ ചായ തണുത്തു പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. After this tea break for 5 minutes, we can continue. Is it okay, sir? Okay. Then we will continue like this only. After 5 minutes, we will start again. No, I can come. Standing is not a problem. Getting up and sitting.
attention please. Tea break 5 minutes ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. We are taking even more than 5 minutes. Please kindly cooperate. We have time limitation. So please come back. ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും തിരിച്ച് അവരവരുടെ സീറ്റിലേക്ക് വരണമെന്ന് വിനീതമായി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരുടെ വാക്കുകൾ we have to listen and we have questions to ask. So please kindly cooperate. And we have a delicious lunch is awaiting for us. So if we are losing time for drinking tea, so just imagine what you are losing. So we have to enjoy our delicious meal also. So kindly come back. കേൾക്കുന്നില്ല. Please be seated. We are already running late. We have to follow the time. We have time limitation, so please kindly cooperate. We will be having lunch break so that you will get some time to interact with others. Please understand the situation. If you are taking time, too much time for drinking a tea, so that means you will be missing so many good things today. We are having amazing speakers here today with us. We have to listen to them. Okay. I invite the speakers to the stage. Shri Prince George, Shri V. Abdul Razak, Shri Anish Achudan, and Shri C. Balagopal. We are not yet done with the first session. We have 3 more sessions waiting. So please. Please, sir. As we are running late, I invite our next speaker, sir. It is you, Shri V. Abdul Razak, Managing Director, VKC Group. അദ്ദേഹം 1992 കുടുംബ ബിസിനസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. 1994 കേരളത്തിലെ VKCക്ക് കീഴിൽ ആദ്യത്തെ PVC വെർജിൻ ഫുഡ്വെയർ പ്ലാന്റ് മുതൽ ആദ്യ PU പാദരക്ഷകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വരെ വളരെ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിച്ചു. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ PU പാദരക്ഷാ നിർമ്മാതാക്കളാണ് VKC. So now I invite Shri V. Abdul Razak to the podium. Thank you. And good morning, Paraya. 7 minutes കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്.
നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർ എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ള നിലക്ക് ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻറ്റും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അഡ്രസ്സിങ് ഒഴിവാക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു അവസരം നൽകിയിട്ടുള്ള മനോരമ സമ്പാദ്യം പ്രോഗ്രാമിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ചാലഞ്ചസ് ന്യൂ കേരള മോഡൽ എന്നുള്ള ഒരു ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഞാൻ നമ്മുടെ ഫുട്വെയറിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ഒരു ഫുട്വെയർ കമ്പനി അവരുടെ 2 പ്രതിനിധികളെ, നിങ്ങൾ പലരും കേട്ടിട്ടുള്ള കഥയായിരിക്കും, 2 പ്രതിനിധികളെ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് അയച്ചു. അങ്ങനെ ആഫ്രിക്കൻ മാർക്കറ്റിലെത്തി 2 പേരും മാർക്കറ്റിൽ ഒന്ന് പരതി നോക്കിയതിന്റെ ശേഷം 2 പേരും കമ്പനിയിലേക്ക് ഉടനെ തന്നെ മറുപടി കൊടുത്തു. അതായത് എനിക്ക് ഉടനെ തന്നെ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളും, രണ്ടാമത്തെ ആള് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു 2-3 കണ്ടെയ്നർ ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് അയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്ലൈ ആണ് അവർക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് കിട്ടിയ അവരുടെ അയച്ച ബോസിന് ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി. എന്താണ്? അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആള് പറഞ്ഞു, ഞാനിവിടെ വന്നു, ഇവിടെ നോക്കിയപ്പം ആരും തന്നെ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ യാതൊരു സാധ്യതയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല, ഞാൻ തിരിച്ചു പോരാണ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ആളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ആള് പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ ആരും തന്നെ ചെരുപ്പിടുന്നില്ല, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ ഉണ്ട്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് അയച്ചോളൂ എന്നുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ്. ഇപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും കാരണം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ആരും ചെരുപ്പിടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണോ ചലഞ്ചാണോ, അത് നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ എടുത്താലും, ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം VK മാത്യൂസ് സാറ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പോയിന്റിൽ മിക്കവാറും സാറ് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതായത് കേരളം നമ്മൾ ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലൂടെ, അതായത് പല ഘട്ടങ്ങളിൽ പല കാലങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലൂടെ കേരളം ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആ മാറിയതിന്റെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളും ചില ദോഷങ്ങളും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞു, ഒരു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്റെ മുന്നേ സംസാരിച്ച സ്പീക്കർ നമ്മളെ ഒരു പൊതുബോധത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു. വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷനാണ് ഇവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കേരളം എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമ്മുടെ അത്ര ലിറ്ററസി റേറ്റോ അല്ല നമ്മുടെ അത്ര ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങളോ ഉള്ള രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലില്ല എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും നമുക്ക് നെഗറ്റീവാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ആളുകൾ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നു, വിദേശത്തേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന് പല കാരണങ്ങളാണ്. ഇതിനൊരു കാരണം മാത്രമല്ല. വേറെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലൂ കോളർ ജോബിന്റെ ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നമുക്കൊരു വർക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള ആളുകൾ വേണം. കാരണം എന്താ? മുമ്പ് കാലത്ത് കൽപ്പണിക്കാരനായിരുന്ന ആളുടെ മകൻ ഇന്ന് കൽപ്പണിക്കാരനല്ല, അവൻ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറാണ്. അതേപോലെ ഓരോ രംഗത്തും നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റം, അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ വസ്ത്രധാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ കേരളത്തില് ഇപ്പം വന്ന് നമ്മളിവിടെ ജോലിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളെ പോലും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലേക്ക് അവരുടെ നിലവാരം കൂടെ, അവരുടെ ആ ഒരു ലെവൽ കൂടെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. പക്ഷെ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയാൽ ആ ഒരു വ്യത്യാസം, അതായത് ആ ആളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഏകദേശം ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ആളാണെന്ന് കുറെയെങ്കിലും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ കേരളം ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്. ആ വസ്തുതയോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയാ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഒരു ചില മൈൻഡ് സെറ്റുകൾ നമുക്ക് ഇന്നുണ്ട്. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ ബോധം. ഇതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ
പിന്നെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരോ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ തന്നെ, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എടുക്കുന്ന സമൂഹമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദി എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഇവിടെയും പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ മൊബൈൽ ടവർ, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിന് റേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരാതിന്റെ പ്രളയമായിരിക്കും. നമ്മൾ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ വിളിയോട് വിളി. അങ്ങനെ കസ്റ്റമറിന്റെ ഈ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഒരു ടവർ സ്ഥാപിക്കാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ടവർ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ നിലപാട്? നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് അത് പാടില്ല, അതിന്റെ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഞാനായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പൊതു നിലപാട്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവില്ല, വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ മതിലിനോട് അടുപ്പിച്ച് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ വെക്കാൻ ഒരു പെർമിഷൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സാർ അത് ഞാൻ പക്ഷെ ഈ ഒരു നല്ല കാര്യം, അതായത് ഒരു വീട്ടിലിരുന്ന് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ കൂടെ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ. അതായത് ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, നിയമപരമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ വയലേറ്റ്, ഇപ്പൊ എന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇതിലൊരു അപേക്ഷ കൊടുത്ത് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ചെന്നപ്പം, ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെന്നപ്പം തൊട്ടടുത്തുനിന്ന് എതിർപ്പ്. ഞങ്ങൾ അസോസിയേഷൻ എന്നുള്ള വലിയ രൂപത്തിൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി. അതെങ്ങനെ തടയാൻ പറ്റും? ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ എന്താണ്, അത് വെറ്റ്ലാൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ വെറ്റ്ലാൻഡ് ഓൾറെഡി ഇത് പെടുന്നതല്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമ്മളൊരു നമ്മൾ ദുരുദ്ദേശപരമായിട്ട് ആ നിയമത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു മാറ്റം, അതായത് നേരത്തെ നമ്മുടെ മാത്യു സാറ് പറഞ്ഞു, നിയമപരമായിട്ട് ലോ അബൈഡിങ്, ലോ കംപ്ലൈന്റ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇന്ന് ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച, ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 8 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിസിനസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആളുകളാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ, അതായത് കൃത്യമായിട്ട് പോയാൽ ഏറ്റവും സുഖകരമായിട്ട് ബിസിനസ് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റിയ സംസ്ഥാനം എന്ന് കേരളം എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറയാം. UP-ല് നമ്മൾ പണ്ട് വിദ്യാബാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു പരസ്യം വരാറുണ്ട്, ശൗചാലയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കേരളത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് എന്താണ് ശൗചാലയത്തിന്റെ പരസ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ TV-യിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? അത് മനസ്സിലായത് ഒരു 6 കൊല്ലം മുമ്പ് UP-ലെ കാൺപൂര് ഞങ്ങളൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വർക്കേഴ്സിന് താമസിക്കാൻ വീട് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റൂമിന് 4-5 പേര് താമസിക്കും. പക്ഷെ ഒരു 6 പേർക്ക് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർ ചോദിച്ചു, ടോയ്ലറ്റോ? അതെന്തിനാണ്? അപ്പൊ ടോയ്ലറ്റ് എന്തിനാണ്? കുളിക്കാനും അതിന് കുളിക്കാൻ അവിടെ ഫ്രണ്ട് ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ട്, ടോയ്ലറ്റ് മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് വിശാലമായ സ്ഥലമുണ്ട്. ഇതാണ് അവിടുത്തെ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു, ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അതോടുകൂടി നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല. അപ്പം എനിക്ക് പറഞ്ഞിരുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടയർ 1, ടയർ 2, ടയർ 3 മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കാലഘട്ടമാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ കണക്ടിവിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പം ഒരു ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അപ്പം ഏത് ഫാഷൻ, ഇന്ന് മുമ്പ് കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഒരു ഫാഷൻ നമ്മുടെ മെട്രോകളിൽ ആദ്യം വരും, അത് കഴിഞ്ഞ് സാറ്റലൈറ്റ് ടൗണുകളിലേക്ക് വരും, അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഫാഷൻ എത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏത് രാജ്യത്ത്
ഏത് ഫാഷൻ ഇറങ്ങിയാലും ഒരു കുറഞ്ഞ സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അത് ഇന്ന് ലോക എമ്പാടുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളോ നഗരങ്ങളോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഇത് എത്തിപ്പെടുകയാണ്. അപ്പം അതില് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കൺസ്യൂമർ ഈ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ടയർ 2 ടയർ 3 എന്നുള്ള പറയുന്ന ആ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ആസ്പിറേഷൻ ലെവൽ കൂടുതലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയത് തന്നെ കിട്ടണം എന്ന് താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സാണ് ഇന്ന് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പം അതിന് എങ്ങനെ അതിന് വളരെ വലിയ പ്രത്യേകതകൾ കൂടിയുണ്ട്. കാരണം ഒരു ടയർ 1 ടയർ 2 ടയർ 3 മാർക്കറ്റുകൾ ഒരേപോലെ അല്ല ഒരിക്കലും പെരുമാറുന്നത്. അവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ കൾച്ചർ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ രീതികൾ ഉണ്ടാവാം. ആ രീതിക്കനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ മാർക്കറ്റും പെരുമാറുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മാർക്കറ്റിനെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ രീതികൾക്കനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ കാര്യം ഇപ്പം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേക വേഷങ്ങളായിരിക്കും. ആ വേഷങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മളൊരു വിദേശ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദേശത്തു നിന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് അത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിയില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു ചോയ്സിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ലെവൽ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ആ ഒരു കൾച്ചറൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഡിഫറൻസ് നോക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബ്രാൻഡ്. ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ഈ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇന്നിപ്പോ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഇത് ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്നും ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജുകളാണ് ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് അവയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡിന്റെ ആ ഒരു കളർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ, ഇപ്പൊ പെപ്സി അല്ലെങ്കിൽ കോക്ക്, നമ്മളിപ്പോ ഏത് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോയാലും ആ ബോട്ടിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും ആ ബോട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷെ അത് പെപ്സി ആണെന്നും അത് കോക്ക ആണെന്നും ആ ഭാഷ അറിയാത്ത നമുക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനുള്ള ഐഡന്റിറ്റി, ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയാൽ മഞ്ഞപ്പെട്ടി എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ഐഡന്റിറ്റി. ആ പെട്ടി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പ്രശ്നമാണ്. ഇതെന്തോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ എന്നുള്ള സംശയമാണ് പൊതുവെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്റീരിയർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു VKC ഹവായി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു മഞ്ഞ ബാഗായിരുന്നു. അപ്പൊ മഞ്ഞപ്പൈ എന്നായിരുന്നു അതിന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത് പിന്നീട് മഞ്ഞപ്പെട്ടി ആയിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചറാണ് പൊതുവെ അവിടെ ആൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കോവിഡ് കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച ഒരു മാർക്കറ്റായിരുന്നു നമ്മുടെ റൂറൽ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിരാന സ്റ്റോർസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ കടക്കാർ. ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിന്റെ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ചീഫ് നമ്മുടെ കൂടെ ഒന്ന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ONDC എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് ഇന്നത്തെ കൊമേഴ്സ്. അന്ന് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കടകൾ പൂട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി പർച്ചേസ് കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓപ്പറേഷനിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രയാസം അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ മാർജിൻ, ഇപ്പൊ അതിൽ ആമസോൺ അല്ലെ മറ്റുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട മാർജിൻ വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹോൾസെയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മാർജിൻ രൂപത്തിലേക്ക് അതിന്റെ സംവിധാനം ഇന്ന് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ കൊമേഴ്സ് നമുക്ക് ഉപകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ള കാലത്ത്, അതായത് നമുക്ക് പറയാം പുതിയ തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ എന്താ പറയാ ഒരു അതിലങ്ങ് ഇഴുകിച്ചേർന്ന് പോയിട്ടുള്ളതാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് മേടിക്കണമെങ്കിലും ഒന്ന് ഓൺലൈനിൽ ഒന്ന് പരതി നോക്കി വാങ്ങിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പൊതു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ നമ്മുടെ ഫുട്വെയർ രംഗത്ത് പറയും, അതായത് ബാക്ക് പാക്ക് തൂക്കിയിട്ടാണ് ഒരാൾ സൈസ് നോക്കാൻ വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഓൺലൈനിൽ മേടിക്കാനുള്ളതാണ്. ബാക്ക് പാക്ക് സീറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സൈസ് നോക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അവിടുന്ന് മേടിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇന്ന് അവരുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. അതായത് അവര് എന്തിനാണ് വരുന്നത്, അവർ സൈസ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനാണ്. അപ്പൊ അതിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഈ ഡിജിറ്റൽ കൊമേഴ്സ് സർവൈവ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിരാന ബിസിനസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൺലൈനിലാണെങ്കിൽ ഒരു സ്മൈലിയാണ് കിട്ടുക, പക്ഷെ നേരിട്ട് പോയി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്മൈല് കിട്ടും. ആ സ്മൈലിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ആ പ്രത്യേകത ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ആ ഒരു
ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ടിവിറ്റി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ ബിസിനസ് നിലനിൽക്കും എന്ന് തന്നെയാണ്, അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ ഇതൊരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാവുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഇതിൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഇതിനെ കാണേണ്ടത്. ടൈപ്പ് കഴിഞ്ഞു, ഓൾറെഡി ഓവർ. അപ്പൊ ഞാൻ ദീർഘിക്കുന്നില്ല. ഇനി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയുള്ള പല ഇംപ്രഷൻസും പെർസെപ്ഷൻസും എല്ലാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിലനിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വളരെ കാര്യമായ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിനെ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ബുക്കിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്. മാനുഫാക്ചറിങ് മാത്രം, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനുഫാക്ചറിങ് മാത്രം. ടൂറിസമോ IT സെക്ടറോ റീറ്റെയിൽ പിന്നെ എന്താ കേരളത്തിൽ വളരെ വിജയിച്ച ബാക്കിയുള്ള സർവീസ് സെക്ടേഴ്സിനെ ഒന്നും ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്തില്ല. ഓൺലി മാനുഫാക്ചറിങ്. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള 50 കമ്പനീസിനെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അതിനുശേഷം എന്റെ ബുക്ക് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം പല സ്നേഹിതർ എനിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ മെസ്സേജസ് അയച്ചു പറഞ്ഞ്, മിസ്റ്റർ ബാലഗോപാൽ നിങ്ങൾ ഈ കമ്പനിയെ മറന്നുപോയി, മറ്റേ കമ്പനിയെ മറന്നുപോയി. അപ്പൊ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് ഇതറിയാൻ. അപ്പൊ ഒരു 50 കമ്പനീസിനെ കൂടെ എന്താ പറയുന്ന ലിസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഈ 50 കമ്പനീസ്, ഇങ്ങനെ 50 കമ്പനീസ് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ അറിയുമ്പോൾ പലരും അത്ഭുതപ്പെടും. അയ്യോ, കേരളത്തിൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലോ, കേരളത്തിലോ ഇത്രയും കമ്പനീസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള. സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ്. അപ്പം ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്തായിരുന്നു മെയിനായിട്ട്? അതായത് ആരോരും അറിയാതെ നടന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. കേരളത്തിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്ക് ശേഷം ഒരു 10-30 വർഷം മുമ്പ് വരെ റീസണബിളി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെന്തൊക്കെയായിരുന്നു? കാഷ്യൂ പ്രോസസ്സിംഗ്, കയർ പ്രോസസ്സിംഗ്, ബേസിക് സ്പൈസസ് പ്രോസസ്സിംഗ്, ക്ലീനിങ്ങും ചാക്കിലാക്കി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഫ്രീസിംഗ് ആൻഡ് സെൻഡിങ് സീ ഫുഡ്, ഇതുമാതിരിയുള്ള there was a substantial manufacturing sector in Kerala.
പക്ഷെ ഇതെല്ലാം as wages started to rise in Kerala, they migrated away. Now, എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് this was something wrong with Kerala. Kerala should have done something. What? Should have done what? Reduce wages. Those who have studied economics will know there is a thing called the iron law of wages. It's the only thing which goes up and never comes down. So, Kerala is not exempt to that rule. ഇതൊരു ആഗോള പ്രതിഭാസമാണ്. വളരെ ലോ വാല്യൂ അഡിഷൻ ഉള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള സെക്ടേഴ്സ് will migrate away from a place where wages rise, and it will go to places where wages are low, and that is what happened here. That's all. Appo from the 1980s and 90s തൊട്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഡീഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഓഫ് കേരള ഷുഡ് ഹാവ് ഹാപ്പൻഡ്. അപ്പം 1990s ഗ്രോസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഏകദേശം 10% മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇന്ന് നോക്കിയാൽ 10, 12, 13%. അതെങ്ങനെയാ? ഇത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്ന, ഇത്രയും thousands of crores ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ള സെക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് കോയർ, കാഷ്യൂ, സ്പൈസസ് പ്രോസസിംഗ്, ഇവരെല്ലാം മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോയിടത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ what has replaced it? Because industrial output in the contribution has not gone down. So what has happened is, low value addition and old, and that is primitive technology in the manufacturing sector has been replaced by a modern manufacturing sector. And modern manufacturing sector was not started by multinationals, was not started by outside investors. C.V. Jacob in the 1980s 5 ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് സിന്തൈറ്റ്. ഇന്ന് 2500-3000 കോടി രൂപ വിറ്റുവരവുള്ള 4000 പേരെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം. ഇറ്റ് വാസ്, പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് റിയലൈസ്, ഇറ്റ് വാസ് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. എന്റെ കമ്പനി, which today employs, my factory, which is today the world's largest manufacturer of high-tech blood transfusion systems, exporting to 58 countries, was started as a small startup with 50 people. Today, that factory employs 1,400 people. PK Steels was a sick steel re-rolling mill which was taken over by a flour mill operator. And it was the Janata Steels, a sick company. He took it over. Today, it is one of the 8 most efficient steel casting units in the world, and the most profitable and efficient steel casting unit in India. So, what has happened is, there has been a transformation in the manufacturing sector which has happened. And this is a small, slow change, not with any dramatic announcements, because the government did not have anything much to do with it, to be very frank. This entrepreneurs in the activity. They started small, grew organically. And now some of them have national level companies. Some of them have even become global leaders. Like Synthite has they have a 30% global market share. How many companies, how many corporate giants in India are there which can claim a 30% global market share? How many companies anywhere can claim a 30% global market share? Synthite can. So my point is, a transformation of the Kerala economy has been happening, of the industrial manufacturing economy has been happening, and that's a very good development. And it was inevitable that it will happen here. What it needed was entrepreneurs. When entrepreneurs it is happening. Why? Because idina anukulamaayittulla baakiyulla factors are all present here in Kerala. Skilled labor, universal school education, among the highest gross enrollment rate into higher education. It is probably second or third among all the states in India today. So all that shows that technology-based, what you call knowledge-based economy, like move ചെയ്യാനായിട്ട് മാറാനായിട്ടുള്ള അനുകൂലമായിട്ടുള്ള circumstances it is actually already present. So I just want to end with, there are so many other points to make, but I want to say
some real good thing is happening here in the manufacturing sector, and that's not going to be stopped by anybody. It doesn't depend on any government, because it was anyway never dependent on any government. It was dependent on some of the strong characteristics of this state, which was also part of public policy, but previous public policy, which was happened 50 years ago and 60 years ago and all that. I want to end with a couple of things. ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ചെറിയ വിയോജിപ്പുള്ള V.K. Matthewsum, some of my previous speakers with this. I am not all that sanguine about the growth of the Indian economy. I'm a little worried. I'm very concerned about that. Because if the rest of the country had done many of the things which only Kerala as a state did, we would not be in that position today. And what is that problem? The problem is, it has been estimated that only 5% of our workforce possesses skills of any kind. 5% of of a workforce in the country of around 500 million. The figure for OECD countries is 55%. And the figure for South Korea is 85%. Is it manufacturing superpower with 5% of the population which is skilled? The figure for Kerala is significantly different, with much higher. I don't have the exact figure, but it is not 5%, it is much more. So the point is, all these companies which I have studied in my book, they require highly skilled people. They require people to be trained in modern technology, etc. See this, when we say that there's Make in India, that initiative, it has really not worked. People are not looking at this fact that who is drawing all the PLI? It's a few multinationals which are drawing all the PLI benefits. So what is actually really happening is that if you look at the measure, that is how much of manufacturing, how much of gross domestic product of India is contributed by manufacturing, it is not growing very much. It's growing very, very slowly. That's a real threat for us. Kerala is not going to is not going to face that problem, and hence therefore high value adding manufacturing, high value adding in service sector, high value adding in any of these, financial services and all that. It is an ideally situated place for that. And now with communications, where like they say today, geography is history. You can locate a unit anywhere. It doesn't have to be in Bombay because that's a financial capital, or it doesn't have to be in Bangalore because that's a IT services capital, unless there is a compelling reason. So, because of the fact that geography is history, even this small state which is located in one very distant corner of a very large country, probably its time has come. So I think the opportunities are there for Kerala. I think the entrepreneurs have already voted, have already started doing things. Probably we are not seeing announcements and big statements and all, which I think is not a bad thing. So that, the closing statement will be a former Chief Secretary of Kerala, Mr. V. Ramachandran, whom Korean knows very well. He said, in Kerala, if you want to do anything good, you have to learn to do it surreptitiously. അപ്പം വളരെ ക്വയറ്റായിട്ട് പ്രസ്താവനകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ക്വയറ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മച്ച് ബെറ്റർ. The other thing, it may not be a very good thing. So I think there are opportunities opening up which reflect that whatever was done for the past 50 years, whatever was described by V.K., etc., it's not like resting on past laurels. That is the foundation on which Kerala can now build. Thank you. Please don't curse me for interfering in between. This is going to be a very difficult task, no? Anyways, we are done with the session, the first session. Any questions? Audience, your time. We have 5 minutes. 2 people. Kindly introduce yourself and then ask question. Yes, we have. Please hand over the mic. We have only limited time. Please mind time. Hello. Good afternoon. My name is Nishad. I'm a trainer. ഒരു പോയിന്റ്, അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും? അതായത് നമ്മുടെ ക്വാളിഫൈഡ് യൂത്ത്സ് ആർ ഗോയിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. ബ്ലൂ കോളർ വർക്കേഴ്സ് ഇസ് കമ്മിങ്. അപ്പൊ ബ്ലൂ കോളർ വർക്ക് വരുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ട് റെമിറ്റൻസ് പോലെ ഔട്ട്സൈഡ് റെമിറ്റൻസ് ആയിരിക്കും പോവുക.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൾഡ് ഏജ് ആളുകൾ കൂടുന്നു, യൂത്ത്സ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു, ബ്ലൂ കോളർ വരുന്നു. നമ്മുടെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ ആതിഥേയരാകാൻ പോകുന്നൊരു ഫേസാണ് എല്ലാവരും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ, നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ യുണീക്നെസ്സിനെ എല്ലാം ഇതെങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും. ആരോടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? Panel, I think anybody can pick up the topic. I'll just first respond, then I think I'll hand over. See, you have any idea what is the percentage of youths migrating out of Kerala? I don't have. Is it largest in Kerala? Relatively highest, yes. No, Kerala is one among the lowest. Maharashtra, Andhra, Telangana are the highest among youths migrating to abroad. I mean outside state. Even outside state or abroad. So if you see the total data, I think all the Maharashtra, Andhra, Telangana, all these constitute around 12.5%. Kerala constitute only 4%. And in number also we are low. So actually, that's what in my this thing also I already told. See, we have higher education. And see, now earlier we have a tendency that നമ്മുടെ കുട്ടികള് ബാംഗ്ലൂർ അല്ലെ കോയമ്പത്തൂർ, ചെന്നൈയിൽ പോയി പഠിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പൊതു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു 5-8 വർഷം മുമ്പ് വരെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത് മാറി UK, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ. 2 പർപ്പസാണ്. അപ്പം നേരത്തെ ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്ന ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു എന്താ പറയാ, നമ്മളൊരു പുറത്ത് പോയി പഠിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് വന്നിരുന്നത്. ഇവർ പോകുന്നത് ഹാർവേഡോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്കോ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോലെയുള്ള ചെറിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കുന്നു. ആ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ജോലി കിട്ടുന്നു. ആ ജോലി കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് പഠനത്തിന്റെ ചെലവ് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ പോയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൈടെക് ജോബ്സ് ആണോ? അല്ല. അവര് റെസ്റ്റോറന്റിലെ വെയിറ്ററും കൊറിയർ ഓഫീസിലെ ഡെലിവറി ബോയ് അങ്ങനെയുള്ള ജോലികളാണ് കൂടുതൽ. ഞാനൊരു സമയത്ത് പോയപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു മിനിസ്റ്ററുടെ മകനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സെർവ് ചെയ്തത്, കോഴിക്കോടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നമ്മളായിട്ട് വലുതാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. തിരിച്ച് ഇതേപോലെയുള്ള ഹൈടെക് സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ യൂത്ത് ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്, അവർക്ക് പറ്റാവുന്ന ജോലികൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈ പോളിസിയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിലേക്കാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം എനിക്ക് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് സൈഡ്, അതായത് ഈ വയസ്സന്മാർ മാത്രമായിട്ട് മാറുന്നത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാലോത്സവം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അല്ല, ദി ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷനെ പറ്റി ദ പേഴ്സൺ ഹു റേസ്ഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണ്. ദി demographic transition, the old age, the proportion of population above 60-65 highest is in Kerala. It is natural that this is going to. But whether that is going to be a very big problem, because ഇത് ബാക്കിയുള്ള താങ്കൾ പറഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴാണ് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയായിട്ട് മാറുന്നത്. So our best people are not leaving, by the way. Those who can afford it are leaving. So it's not the best. Let's not make the mistake of thinking that is the best brains of this state are leaving in this state. They are not, by the way. So what the government can do and what the government should do is ഇവിടുത്തെ higher education institutions upgrade it. I'm not saying you should keep on forming new things. You just equip the labs of some of the better, the old, we have some very well-known old institutions like SB College, Changanasheri, Marivanius College, Trivandrum, University College, Trivandrum, and Scott Christian College, all these kind of famous colleges which are 100 years old and 150 years old. Avarudeyokke laboratories okke strengthen ചെയ്ത് teaching facilities and technology എല്ലാം കൂടെ ശക്തിപ്പെടുത്താൽ, and then what will happen is we will find it that more and more of our students will start, the people who really want to study STEM subjects will start studying here. And already our gross enrollment ratio in higher educational institutions is number 2 or number 3 in India. It's very high. It's around 50%, whereas the average for India is below 20%. The gross enrollment rate in Kerala is very high. So those are, only thing is we must give them opportunities. So I don't see a very big crisis happening. നമ്മുടെ demographic transition which is happening was inevitable because of the fact that നമ്മുടെ population growth fell below the replacement rate ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ. Rest of the, some of the other South Indian states are already coming to replacement rate now.
and others will follow. അപ്പം ഞാൻ വലിയൊരു ഇതെല്ലാം കൂടെ if really the flower of our youth was leaving the country and was leaving the state and nobody was left to do the work and all, I would agree there's a crisis. I don't think there is a crisis. Well, one more question. Respected members, good evening. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഫൈനാൻഷ്യലി ക്രിട്ടിക്കലാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ. പക്ഷേ ഗവൺമെന്റ് എന്റർപ്രണർ എല്ലാം നഷ്ടത്തിലുമാണ്. ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടത്തിലുമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത നമ്മളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബിസിനസ് എല്ലാം ഹൈ ആയി പോകുന്നു. അതിന് എന്താണ് കാരണം എന്ന് ബാലഗോപാൽ സാർ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം. The first point is that സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടത്തിൽ ഓടുന്നില്ല. I just saw the figures. That out of the Kerala state run public sector undertakings, there are several of them which are making good profits. So they are profitable. I'm not saying that therefore necessarily that they are very well managed or anything, but there are a large number on which are not well managed also. So താങ്കൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം is that basic idea that private sector is very efficient and public sector is inefficient, അതുമായിട്ട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല, because there is no evidence from across the world which proves this case. This is mostly anecdotal evidence. Some of our best managed companies still recently, and probably even today, like Thermal Power Corporation, NTPC. NTPC was one of the world's most efficient thermal power companies. Not just India's India's most efficient. So there are examples of companies which അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺസെപ്റ്റിന്റെ പ്രശ്നമല്ല. യു ക്യാൻ ഹാവ് എഫിഷ്യന്റ്. സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ KSRTC പറ്റി പറയുമല്ലോ. KSRTC ഇസ് റണ്ണിങ്, ഇറ്റ്സ് ഇൻ എ മെസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻഎഫിഷ്യന്റ് അല്ല. തമിഴ്നാട്ടിൽ ജസ്റ്റ് അക്രോസ് ദ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് അവിടുത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻസും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അവിടുത്തെ ബസ്സുകളെല്ലാം നല്ല ഗ്ലാസ് വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഉടനെ എല്ലാവരും തല്ലി പൊട്ടിക്കത്തില്ല, തുണിയല്ല തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓൾ ദ ബസ്സസ് ലുക്ക് neat and they all run on time and they are kept well. And how come അവരുടെ bus stands and all that are bus stations are very clean, the toilets are clean? അതും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ്. അപ്പം പൊതുമേഖലയും സ്വകാര്യ മേഖലയും അല്ല പ്രോബ്ലം. ഐ തിങ്ക് ദ തിങ് ഇസ് പിടിപ്പുകേട്. ഈ മാനേജ്മെന്റ്, കഴിവുള്ള മാനേജ്മെന്റിനെ നിയമിക്കുക, കഴിവുള്ള മാനേജ്മെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക തയ്യാറാകുന്നില്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത്. അതാണ് പ്രശ്നം. അല്ലാതെ പൊതുമേഖലയുടെ ബേസിക് വീക്ക്നെസ് അല്ലെന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തം. Now it's time to hand over the memento. I invite Sri Joy Matthew to hand over the memento. Shri C. Balagopal, so please come forward for accepting the memento. Shri Prince George. Shri V. Abdul Razak. Shri Anish Achudan. Thank you so much once again. We have successfully completed session 1. Now we are moving on to the session number 2. Thank you so much.
Now we are starting session 2. The topic will be going digital and AI, transforming business development ennulladana. Two chairs. There will be 2 speakers officially. I invite the guests to the stage. Shri T. Koshi, CEO ONTC. Sir, please come. And next we have Fresh to Home Foods Private Limited CEO Shri Matthew Joseph. Sir, please. We are starting the session in no time. First, I invite Shri Matthew Joseph, online fish marketaya Fresh to Home Private Limitedന്റെ സഹസ്ഥാപകരും ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസറുമാണ് ശ്രീ മാത്യു ജോസഫ്. അറ്റ്ലിയർ എക്സ്പോർട്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലൂടെ 2000 മുതൽ മത്സ്യ കയറ്റുമതിയിൽ സജീവമാണ് ശ്രീ മാത്യു ജോസഫ്. ഹൗ ടു സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് എന്ന ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പ്ലീസ്. Also, I would like to thank to Manorama and Sampadyam for this opportunity. 10 മിനിറ്റാണ് സമയം. ഞാൻ അത്ര എടുക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ 5:30 ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ഓൺലൈൻ ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ബിസിനസ്സും ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യാം. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മീൻ കച്ചവടമാണ്. ഇതിനെ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ടാണ് മനോരമ പോലൊരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചു നിർത്തിയത്. 2012 ഞാൻ ഓൺലൈൻ മീൻ കച്ചവടം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മീൻ മാർക്കറ്റ് $50 ബില്യൺ വലുതായിരുന്നു. ആ പരമ്പരാഗത മത്സ്യ വ്യവസായത്തിനകത്തെ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചു നിർത്തിയത്. ഇപ്പോഴും ഈവൻ നൗ ഇന്ത്യയിൽ 97% of the seafood industry is going on in unorganized sector. അതിനകത്തൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ട്, വേണം ചെയ്തോ. ബാലൻസ് 3% നമ്പർ 1 ആയ ഫ്രഷ് ടു ഹോമിന്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ടേൺ ഓവർ 1100 കോടിയാണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ആൾക്കാരെല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് അത്ര വലുതാണ്. ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പോലും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ലോകത്തിലെ എല്ലാ D2C കമ്പനികളും, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഐഫോൺ ആയാലും സാംസങ് ആയാലും കിയ ആയാലും ആരായാലും എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ കോൺക്വർ ചെയ്യാനാണ്, അല്ലേ? ഇത്രയും വലിയ മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കും. നിങ്ങൾ മീനും വിൽക്കേണ്ട, കമ്പ്യൂട്ടറും വിൽക്കേണ്ട, മൊബൈലും വിൽക്കേണ്ട. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ 140 കോടി ജനങ്ങളുടെ 90% എടുത്ത് മാറ്റിവെച്ചോ. ബാക്കി 10% ഉണ്ട്, അല്ലെ? 14 കോടി ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി. ഈ 14 കോടി ജനങ്ങൾ ഒരു മാസം 4 തീപ്പെട്ടി വീതം നിങ്ങളുടെ നിന്ന് വാങ്ങിയ ടേണോർ എത്രയാണെന്നറിയോ? അടിച്ചു നോക്കൂ, ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതല. അത്രയും വലിയൊരു മാർക്കറ്റിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത്. ചെറുപ്പക്കാർ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കുറ്റം ഒരു കാര്യമില്ല. ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും വളരെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലാണ്. എന്റെ വീട് ചേർത്തലയിലാണ്. ചേർത്തല പള്ളിപ്പുറം എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇൻഫോ പാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ ഇൻഫോ പാർക്കിൽ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ ഓരോ കമ്പനികൾക്ക് തുടങ്ങാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നൊരു ഇൻഫോ പാർക്കുകാരൻ വന്നു അവിടെ. അദ്ദേഹം വന്ന സ്ഥലമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയി. അപ്പൊ അവരുടെ ആൾക്കാർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം വേണം. അപ്പൊ ഇൻഫോ പാർക്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു, മാത്യുവിന്റെ വീട് ഇവിടെയാണ്. മാത്യുവിനോട് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തു തരുമെന്ന്. എന്നെ വന്ന് കണ്ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ചെയ്തു തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ MD രണ്ടാമത് വാങ്ങാൻ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുവാണ്, മാത്യു, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ തുടങ്ങും? ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ സാലറി 1 lakh to 3 lakh ആണ്. ഞങ്ങളുടെ ആസ് പെർ അവൈലബിൾ ഡാറ്റ ആ കുട്ടികൾ അതിന്റെ 50% എവിടെയാണോ ജോലി അവിടെ ചെലവഴിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് അറൌണ്ട് 1 to 1.5 lakhs അവർ ഇവിടെ ചെലവഴിക്കണം. എവിടെ ചെലവഴിക്കൂടോ? വൈകുന്നേരം ഒരു സ്മോൾ അടിക്കുന്നത് എവിടെ പോവും? അവർക്കൊന്ന് നൈറ്റ് ക്ലബിൽ പോകണം, എവിടെ പോവും? ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരം അതല്ല, നമ്മൾ സാംസ്കാരിക മറ്റതാണെന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് വിദേശത്തിൽ പോകുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ ആരും ഇതിനൊന്നും പോകുന്നില്ല കേട്ടോ.
അവർ വൈകുന്നേരം കുരിശും വരച്ച് കൊന്തം ചൊല്ലി നാമജപം ജപിച്ചിരിക്കുവാണ്. ഇതൊക്കെ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കൂ. അല്ല നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ കുറ്റം പറയുകയും പുറത്തു പോകുന്ന കുട്ടികളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ല അതിനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മളാണ് ഇതൊന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പൊ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക എന്നത് ഇപ്പൊ ഇവർ പറഞ്ഞ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, എന്റെ മനസ്സിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കഴിഞ്ഞല്ലോ. എന്റെ മനസ്സിൽ ഇനി ഒരു AI ആയിരിക്കും, ഇമാജിൻ ഇന്റലിജൻസ്. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് സാധനം കൊണ്ടിട്ട് അത്ര ഒരു സാധനം വരും ഉറപ്പായിട്ടും. അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ ഫ്രഷ് ടു ഹോം, നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഫ്രഷ് ടു ഹോമിന്റെ ആപ്പ് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ആപ്പ്, അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊക്യൂർമെന്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അറിയോന്നറിയില്ല, ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മീൻ ലേലത്തെ ആപ്പിലാക്കിയത് ഫ്രഷ് ടു ഹോം ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് US ഗവൺമെന്റ് പേറ്റന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഹാർബറിലെ ആൾക്കാർ ഈ ആപ്പ് എടുത്തിട്ട് രാവിലെ, സപ്പോസ് ഇന്ന് രാവിലെ നെയ്മിൻ വന്നു, എന്റെ ആൾക്കാരെടുത്തിട്ട് നെയ്മിന്റെ പടത്തെ കുത്തും. കാരണം അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാനും ഒന്നും ചെയ്യാനാണ്, പക്ഷെ അവർക്ക് സംഖ്യയും കണക്കും ഒക്കെ പക്കയായിട്ട് അറിയാം, പടവും കണ്ടറിയാം. അപ്പൊ ഞാനത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ ടെക്നിക്കൽ ടീമിനോട് പറഞ്ഞു, എല്ലാവർക്കും വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു വാട്സപ്പ് രൂപേണ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ സീർഫിഷ് വന്നാൽ അവർ തോണ്ടി സീർഫിഷിന്റെ പുറത്ത് വരും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് 1 കിലോ 2 കിലോ ആണോ സൈസ് ചോദിക്കുക, അല്ല 5 കിലോ അപ്പാണോ, അപ്പൊ സൈസ് അവരാകെ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട റേറ്റ് മാത്രം അടിച്ചു കൊടുക്കണം. റേറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ വിതിൻ സെക്കൻഡ്സ് നമ്മുടെ ആപ്പ് അവർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കും, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ റേറ്റിന് 500 കിലോ എടുത്തോളൂ. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഉത്തരം. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെ കളർ കോഡ് ചെയ്തു. ഗ്രീൻ കളറിലെ മെസ്സേജ് ആണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് താഴെ കിലോ ഉണ്ട്, അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അത്രയും കിലോ എടുത്തോ എന്നാണ് ഫ്രഷ് ഹോം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അഥവാ അവർ എടുക്കേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് വരുന്നത് റെഡ് കളറിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ വില എന്തോ കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത 1-2 ലേലം കഴിഞ്ഞ് വില കുറയെങ്കിൽ അവർക്ക് വീണ്ടും പങ്കെടുക്കാനകത്ത്. അങ്ങനത്തെ മീൻ ലേലത്തെ പോലും ഒരു ആപ്പിലാക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ എന്തിനേയും നിങ്ങൾ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടെക്നോളജി കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനേ പറ്റില്ല. ഞാൻ 2012 സീറ്റ് ഹോം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ വിഷമനാണെന്നറിയോ? എത്ര വർഷം? 2012 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11 വർഷം മുമ്പ്. ഈ ആൾക്കാരോട് നിങ്ങൾക്ക് മീൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൂടി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിരുന്നു സത്യം. സ്ട്രഗിൾ ടു ബിലീവ്. നോ, അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നേ ഇല്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൂടി മീൻ കിട്ടുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റി അന്ന് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി കേരള തിരുവനന്തപുരത്ത്, ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി അത്താഴമൊക്കെ കഴിച്ച് രാവിലെ പോകാൻ നേരത്ത് കഥ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അന്ന് ഇതുപോലത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെ പുറകിൽ നീർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കമ്പ്യൂട്ടറാണ്. അതിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം അടിച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. രാവിലെ വീട്ടിൽ പോകാൻ നേരത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ആൻറ്റിയുടെ ചോദ്യം, എന്നാലും മോനെ എങ്ങനെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ കൂടി മീൻ കിട്ടണമെന്ന്. ഇതായിരുന്നു കാലം മാറിയില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ടെക്നോളജി കൊണ്ട് ഇനി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ജോലിയുമില്ല. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും. ഇവിടെ VKC റസാഖ് ഒരു കാര്യം അതിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. ഇനി കടകൾ ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചു കാണും, ഒരു ചിരിക്കലും വരികയില്ല. നിങ്ങൾ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം അന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്ത 4-5 വർഷം കൂടി ഇതൊക്കെ ഓടിപ്പോവും. അത് കഴിയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പാർട്ടി പറഞ്ഞു, പിരിവ് മേടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കടക്കാരും സാധനം വാങ്ങാൻ അവർക്ക് ഓൺലൈൻ കമ്പനിയാണ്. രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു കാണും. എന്താണെന്നറിയോ? എല്ലാ മനുഷ്യരും അവന്റെ സൗകര്യമാണ് നോക്കുന്നത്. പിരിവ് മേടിക്കാൻ പോകുന്നവൻ എന്താ നോക്കണേ? അവന് ഏറ്റവും സൗകര്യം തൊട്ടടുത്തുള്ള കടയിൽ പോയി മേടിക്കുന്നതാണ്. അല്ല അവൻ ആമസോൺ ഓഫീസിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ? പറ്റിയല്ലെന്ന് അവൻ, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കട വരുന്നത്. പക്ഷെ അതേ ആള് തന്നെ സാധനം മേടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സൗകര്യം അവനേതാ? അവൻ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുന്നു, അവൻ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങും. ഏത് മനുഷ്യൻ, ഒരേ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്, അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒരേ രണ്ട് മുഖമാണ്. അവൻ അവന്റെ ഇതാണ് നോക്കുന്നത്. അവൻ ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദം ഏതാണോ അതിലേക്ക് അവൻ മാറും. അപ്പൊ കാലം മാറി മാറി വരുന്നതനുസരിച്ച് ടെക്നോളജി കൊണ്ട് അധിഷ്ഠിതമായ ബിസിനസ്സുകൾക്ക് ഇനി നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ടെക്നോളജിയെ ആശ്രയിക്കണം. ടെക്നോളജി ആശ്രയിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ബിസിനസ്സും ലോകത്തില്ല. മീൻ കച്ചവടത്തിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാമെങ്കിൽ ബാക്കി എന്തിലും കൊണ്ടുവരാം. ഈ മനോരമയോട് എനിക്കൊരു നന്ദിയുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു വിഷമമുണ്ട്. എൻ്റെ ബിസിനസ് പൂട്ടിച്ചവരാ മനോരമ. അതറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഞാൻ 2012 സീറ്റ് ഹോം തുടങ്ങി. 3 മാസം കഴിഞ്ഞ ഫോബ്സ് മാഗസിൻ വന്നു, എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു. അന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സീറ്റ് ഹോമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഓൺലൈൻ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് എന്നും സീറ്റ് ഹോമാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഓൺലൈൻ ഫ്രഷ് ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ.
അങ്ങനെ 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞ് കുറേ പത്രങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരത്തെ മനോരമ അവരുടെ മെട്രോയിൽ ഞാൻ കടപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഫോട്ടോയൊക്കെ വെച്ചൊരു ഇതടിച്ചു വന്നു, ലേഖനം അടിച്ചു വന്നു. മലയാളികൾ എൻ്റെ കഥ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഏകദേശം ഒരു 11 മണിയായപ്പോൾ സീറ്റ് ഹോം ക്രാഷായി. മനോരമയല്ലേ, അവർ വായിച്ച് 10,000-2,000 ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ച് സീറ്റ് ഹോമിൻ്റെ സൈറ്റിൽ ഇറച്ചി കയറി അത് കൂട്ടി. അതാണ് മനോരമയും ഞാനും തമ്മിൽ ആദ്യത്തെ ബന്ധം. അപ്പം എന്തായാലും പക്ഷെ അതെനിക്ക് നന്മയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചു. അതെന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വേറൊരു വലിയ വാതിലായിരുന്നു. അതെനിക്ക് തുറക്കാൻ അവിടെ അവസരമുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് മനോരമയുടെ പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസരം തന്നതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you so much, sir. Next, we have Shri T. Koshi, Open Network for Digital Commerce, ONDC CEO. He will be talking about the subject, opportunities provided by ONDC for digital business. പണമിടപാടിന് UPI പോലെ ഇ-കൊമേഴ്സ് മേഖലയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ച പദ്ധതിയാണ് ONDC അഥവാ ഓപ്പൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ ഡിജിറ്റൽ കൊമേഴ്സ്. ഇ-കൊമേഴ്സ് രംഗത്തെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കുകയാണ് ONDCയുടെ ലക്ഷ്യം. സർ പ്ലീസ്. I invite Shri T. Koshi to the stage. Good afternoon and thank you. I think my previous speaker gave a fantastic introduction, so life is made. Because if you look at, this is what we are trying to achieve in this country. What he said about the main business, main കച്ചവടത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പറഞ്ഞ അതേ സ്റ്റാറ്റസിൽ ഇവിടെ എല്ലാ ബിസിനസ്സും ഇവിടെ തന്നെയാണ്. While all of us sitting here are very active users of e-commerce, the total penetration only 5 to 6% for every damn product taken together. And by the time it came to sell, it is 2 to 3%. So we are talking about a transformation that should be possible. But one reason what is holding back the transformation is a current way of digital commerce in India as well as anywhere in the world. In most of the segments of business, e-commerce, we have all gardens. What it means that some enterprises have thrown all the resources that they could get from here and there in creating a walled garden, so that now there is hardly any competition. You take consumer goods. 2 of them hold 60, 70 and 3 of them maybe one more may come, 80, 90%. Rest are incidents. You take food, same situation. Take mobility, same situation. Take travel. This is a problem everywhere in the world. That is all because when it comes to commerce, when a provider is transacting with a seeker, we have gone into a proprietary protocol model. Unlike email, where there's something called SMTP. You may have your own email server, you may use some third party, but everybody can talk to each other because there's an open protocol that enables it. And that's why it has become one of the most economical way of information exchange, message exchange. Same is the case with even if you create a website. So long as I can create an HTML page, any browser can see. But that's not the case in commerce. So that's why Open Network for Digital Commerce had been established with the vision of democratization of commerce. So let me just take 2 minutes because it's something very new. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തുടങ്ങിയാണ്. അപ്പം എവിടെ വരെ എന്തുകൊണ്ടായാലും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു. So first I'll take a minute to say where we are in the last almost 1 year that we have just about started. Because it's a transformation we are trying to do every sector in the country. In this January, and it is, we have a good start but a long way to go. In January when we started, I'm telling everybody that we had just started. We had very limited participation. Because unlike in any central system, like a bank or a stock exchange or anything where you can set up a central system and tell everybody to come and use it. In this network, it's a network. It's not a platform. There's no ONDC platform. There's no super app, nothing. We want people like him, like every e-commerce solution provider to become a part of. Then only the network grows. So we convinced some people to start in January. We had about 500-600 merchants who came together in some few cities.
and did some 1,000 transactions. So we started with only 2 areas, started one more area, which is grocery, food, which are the most difficult part, and then added mobility, which is all dealing with the taxi drivers. So as on last month, we did almost 5 million transactions, from 1,000 to 5 million. But the beauty is every segment of people are very excited and join. Probably you would have seen the announcement from big companies like HUL, which says that they are going to use this mechanism to transform the Kirana market. Not just to sell. Their ambition, of course, is to sell their product. But they feel that ONDC gives them an opportunity to strengthen the small merchants across the country. They said that they're standing at the pilot. It came in the newspaper, pilot with for only 100 merchants, but by next year, probably a few 100,000, and in another 2 years, 1 million plus. Kirana store, നമ്മുടെ പെട്ടിക്കടകളെല്ലാം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനാണ് അവരുടെ ആദ്യത്തെ. കാരണം അവിടെ നിന്നാണ് ലൈഫ് ബോയ് സോപ്പ് മേടിക്കാൻ പോണേ. ഇപ്പം നമ്മൾ ലൈഫ് ബോയ് സോപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് ബൈക്കിൽ ഒരാൾ കൊണ്ടുപോയി തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള പെട്ടിക്കടക അവൻ്റെ മോനെ വിടും, മോനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു പറയും. That's all that is needed. But for every kind of people, so in any market, every kind of people need to survive. If you look at a physical market, we have 5-star, 3-star, 2-star, 1-star, pettikada, everybody survives. There are different people offering different kinds of products at different service level standards for different sets of customers, and they can all coexist. That's a physical market. But digital market, no. So a digital market, the intermediaries determine what should be the advertisement, what should be the commission, what should be the thing. Otherwise, they will have to set up their own website. Probably like he had done, a pretty decent business. There are only very few people have done on some scale. Most of them, unless they are in some unique field and are really smart, they do not set up and make it big, because the big guys will come and just kill them. In a way, lucky, മീൻ കച്ചവടം ഇച്ചിരി പ്രയാസമുള്ളതുകൊണ്ട് ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും അതിനകത്തോട്ട് വന്നിട്ടില്ലാത്തത് നമ്മുടെ സാറ് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇല്ലെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ മീൻ കച്ചവടം പൂട്ടിയേനെ. അതാ പറഞ്ഞേ. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വരും. Now I know that's the next stage. So the next stage is that, so I have a very cynical way of saying, big platform strategy is drug the buyer and push the seller, or buy the seller. So you have the control of the endpoints, and endpoints will have to play as per the tune. So what does open democratization mean? 3 things. One is justice. Everybody follow the same rules in the market. The network agreement for any network participant joining, whether it is HUL or whether it's a small store coming through a simple app, all sign the same agreement, which is a publicly available document. Because today, if you look at any of the large e-commerce companies, you don't even know how they are even rating their customers. So fairly so, and the thing is, because they are all as per the standard rule, they become exposed to social audit. So discipline comes, fair practices. It's not that everybody, it's not socialism. It is everybody has an equal opportunity, equality. Good people will succeed. And if you don't have a good business to offer, you will fail. That is fine. But everybody have an equal opportunity to be present. If you, let us say that you have a small shop who have, your local artisan's product, you can make it visible in the network with the billion customers coming from any of the buyer application. Otherwise, they will have to go and publicize that I'm existing, you come to my site, hold it, and so on, so forth, so on. Whereas that's why when we started, not that they have got big numbers, they will definitely get it. Even our Kudumbashri, Namada Natula Kudumbashri. Now number of times I bought stuff from Kerala because it's available on the open network. And they get charged no high intermediary fee. So this is about equality. Then is a freedom. Freedom to decide your terms of trade. The intermediary otherwise determined. Whether you are travel app, or whether you are in restaurants, or whether you are in food, the intermediary tells what is the commission, what should be the additional scheme you should join if you want to be seen on the top of it. They determine. If you don't, in fact, I have a good friend of mine who, after having made lots of money, decided to do some social work.
And she started a small enterprise to help us SHGs in Maharashtra. So she said that I wanted to expose them to the large market, the e-commerce market, everything else. She's doing pretty decent business in the physical world. She said, I do about 5 lakh worth of business in the large market. I said, how much do you spend for getting this 5 lakh? He said, I have not taken a single pie out in the last 2 years. I said, 100% cannot be your commission. He said, no, but they'll ask me this and that and that. Otherwise, I'll never be visible. Then I'll not even 5 lakh, no, but I won't even build my brand. So this is the kind of challenges of a closed network. Now that's a model. So that's why we said this freedom. And when you have this freedom, you can establish one, and you have the freedom to have your own rating. Today, let's say that you are a seller in a marketplace. The moment you are not comfortable, you want to go somewhere, you just can't go somewhere. Because your history is gone. So you have to build all over again. If you want to be in 2 markets, you have to have a technical integration, legal integration, process integration, everything separately for each of them. How many will you go and tie up? Whereas in an open market, if you make your product visible from your platform or through an aggregator for anybody, you are visible to all the buyers. So that's the way it is changing. So like I said, we started with few hundred merchants. Today we have about 250,000 merchants, and by next year, this time, I'm sure that there will be 10 on the other side. We started with 3 segments. We have now fashion. All the segments are getting added up. So eventually, what's the ultimate dream we are working on? We are working on a dream that every product or service, B2B or B2C, which can be catalogable, will be available in this network. There will be different kind of buying application which will come and tell their own kinds of buyers and their own buyers to buy what is relevant for them. We are very happy to see that in the B2B area, one of the Kerala companies have started be one of the first ones come, and he's already here, and Rajeshri and told me that I should tell him to also come and present from a entrepreneur's point of view from Kerala to see what is the opportunity that he's seeing. Thank you. Thank you so much, sir. Now I invite Thompson Scaria, founder and CEO of PlaceOrder.com. So thank you, Anne, for the introduction. And friends, it's my privilege to stand here. Thank you, Malayalam Manorama, for this opportunity. First thing, I would like to link everything that we heard today so far till now. Starting from Razak sir of VKC. We have the privilege of having onboarded VKC onto the ONDC network for their B2B, business-to-business trade and transaction. And that's a big thing for us because we, a small company from Kerala, in a corner over here, have the opportunity to be the first business-to-business platform on ONDC. Not because I think, we are super great, but because the network gives equal opportunity for everybody. Everyone may not be included, but nobody, and I repeat, nobody is excluded here. A simple company here, we went to the website, looked at the protocols, understood what we need to do, created what we had to do. We submitted it, we got approved, we pushed, we got businesses on board. Now, where exactly in the world will any company in any corner of a country like India have an opportunity to be out there, the number one, the first in the world, on a first of its kind network that ONDC is doing? It's only here. Now, to tie the next thing, we had somebody ask about people leaving and going, about do we have the right skills or not. On the open network, we are going to have trainings, mentors come on board. So as an example, let's say, taking VKC as a story, if you've got people who are not as great a company as VKC, but would like to have their shoes made available on the network, it's only a 5-minute process for any company that we have created, that they can come in, upload their details, put up their products, and be visible anywhere in India today. And we are also proud and happy, and thank you, Koshi, for the opportunity, that we could also be the first to enable exports. So any small business, be it big or small, once they are onboarded onto the network,
They can be visible anywhere in the world if they choose to be. We are working with Singapore, with Middle East and the USA to have any small company having their products over here in India exported seamlessly. To draw a parallel, ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ PCO ബൂത്തിൽ പോയിട്ടാണ് ISD കോളൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. അതേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ആ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം വാട്സാപ്പിൽ we don't even think ISD കോളിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്തുവാണെന്ന്. വാട്സാപ്പിൽ you can click on a button and make an ISD call, right? We don't think about it. Same way, on ONDC network, platforms like ours will enable businesses like yours, if you choose to start, with a click of a button, export your products outside. Anne had said it's a UPI moment for digital commerce. Ade. We have about 11.41 billion transactions on UPI as of last month, just that single month. About 17.16 lakh rupees on a transact either. But we couldn't imagine 5-10 years back this number. We could not imagine when internet came what internet could do, but today without internet none of this is happening. Before electricity came, we could not imagine what electricity could do. And on the same lines is what ONDC will do for you. If UPI is the tip of the iceberg, ONDC is 12 to 15 icebergs all put together. From Namalde Joseph sir പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ fish. We have onboarded about 45 fish farmer producer companies. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളുടെ ആപ്പ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. If you just type in fish, we have got multiple fishermen or part of the fish FPOs able to put up their product here. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ Kamagani Rogo fish from the fish farmer producer company of Kamagani. അവരുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് അബാദ് ഫിഷറീസിന്റെ ഫുഡും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. So if this is not equality for all, I do not know what it is. It is for you to jump on board, take the opportunity, create multiple applications or create products that can use multiple applications. A big company like VKC did not need to go and make an application. They are best in making the footwear. They select a company like ours and we look forward to maximize their sales in any pin code in India, and this is just one of the main companies. We have enabled Abad Fisheries and many others. And tomorrow if we look at what it can do in the fourth estate, what for Manorama it can change, you can have different news coming from different areas through the network. The protocols can be enabled. So I don't think it's very difficult to have maybe different newses and the reputation and everything that go ahead with it, and learning and training. So to conclude with one simple example, what ONDC can do tomorrow for you is the switch in your house is broken, the tube light is not working. You go onto the Paytm app, or you might go on a Google Pay app, and then you search for the nearest electrician. You search and find his rate card. Would a tube മാറ്റാൻ ഇത്ര രൂപ, 2 മണിക്കൂറിനുള്ള പണിക്ക് ഇത്രയും രൂപ. You call him because his reputation is there. He comes to you, you place the, ask him to do the tasks, he says switch maranam. Through the same app, he is able to buy the switch, maybe from V-Guard. He gets the necessary commissions accordingly. It will tell him which shop to go and pick it from. And we are working on these protocols. We can have working women who have taken a break, come back and work in different ways. The opportunity is limited by your imagination on ONDC. Thank you. Thank you so much, Sri Thompson Sakriya. We had 5 minutes earlier. Now also we will be having 5 minutes for the questions. Anybody wants to ask any question? Mic, please. Please hand over the mic. വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ question ചോദിക്കുക, so that we can save time for answers. Hello. My question is to Mr. Matthew Joseph. In fact, I was a consumer of your product also. I think you would agree that fish is a product which a consumer wants to feel it personally and buy it. That's one point. Second point, which I came across your product, is that it doesn't have a unit weight ratio, in the sense, when I bought green mussels from your from online, I found half kilograms.
half kilograms, it is all small ones. So try to, or even if it is a mackerel or sardine, you try to have it in a unit weight format. So it can be a big naming or small naming, but 1 kilogram, half kilogram, the weight wise it may be correct. But when it comes to the size of something what you provide to us, it differs naturally when you open the packet. So in future you think about it. I'm not going to spoil your business. It is only to improve your business. This is what as a consumer I found out. But I don't know whether you have put Sanju Samson as your ambassador in any of your advertisements. No, Sanju Samson, Ranveer Singh. Ranveer Singh is our ambassador. Ranveer Singh. Okay, that's okay. Anyhow, these 2 points you Are Malayali, no? Malayali, yes. Of course, I am a journalist. I am a deputy marketing director also earlier. Right. And I have a bad habit of commenting and giving suggestions. This is to improve in the consumer enlightenment only. No, I could not understand one thing, that so open packet means? No, you're giving the product in a sealed form. Yeah, right. When I open it, I find out that the muscles are very small. 500 grams, that's correct. But I think that the muscles are of minimum normal size of 1 inches or 1.5. In the same case, sardine, 500 grams. I feel that it is somewhat bigger. But when I see that, when I open and found out that it is small size of sardine. Excuse me, sir, we have only 5 minutes and one more person is waiting. That's correct, but I... ഒരു ഒറ്റതിൽ പറയാനാ ഈ നിങ്ങൾ സാടൈൻ വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ സാടൈൻ്റെ അവിടെ ഞങ്ങളൊരു കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. സാടൈൻ ഹോളിന്റെ അടിയിൽ 10 to 20 കൗണ്ട് ഓർ 15 to 25 കൗണ്ട് ഒന്ന് കൊടുത്തു. Possibility of institutions from Kerala getting onboarded. And is financial services included in this, or is there any kind of difference in that, the products and services? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് വളരെ എവറി മന്ത് തിങ്സ് ചേഞ്ച്. അപ്പം 4 സിറ്റിയിലാണ് പൈലറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പഴയ ആർട്ടിക്കിളായിരിക്കും സാർ വായിച്ചത്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ മാസം ഓൾമോസ്റ്റ് 5 മില്യൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്തത്. ഓൺ ആൻ ആവറേജ് 600 സിറ്റീസിന് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3-4 സിറ്റിയിൽ ദിവസം ഒരു 100 ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം തിങ്സ് ആർ ചേഞ്ചിങ് എവറി ഡേ. Like in January, there was only 1,000 transactions. Now, last month it was 5 million. Probably next month it will be 7 million. Probably next year, this time it might be 70 million. That's the way it is going. Financial products have been specified and it is expected to launch in credit maybe a month later. Insurance and investment may make it 2 months later. Like I said, every product and service which is catalogable will eventually become a part of this network. It's a matter of time. But any project of this total transformatory nature will have to go on its own, the process of being established, adopted by a large crowd. That's the way it is going. Okay, sir. Thank you. Thank you so much. We have successfully completed second session. Now it's time to hand over the memento. I invite Sri Joy Matthew to hand over the memento to Sri Matthew Joseph. Sri Matthew Joseph. Next, I invite Manorama Sambhadyam Editor-in-Charge Rajashri to hand over the memento to Sri T. Koshi.
Well, thank you so much to our wonderful speakers for handling the session so well. Thank you so much once again. We have one more session before our lunch break. So that will be a kind of panel, and the topic will be role of real estate and RERA in Kerala development. Srimati Uttara Ramakrishnan will be handling the session. I invite Srimati Uttara Ramakrishnan to the stage and our respected speakers. Chairman RERA, Sri P.H. Kurian IAS retired. Sir, please come to the stage. And we have one more speaker, Sri Sunil Kumar B, Founder and Managing Director, Asset House. Good afternoon. Namaskaram. ഇന്നത്തെ വിഷയം ദ റോൾ ഓഫ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് RERA ഇൻ കേരള ഡെവലപ്മെന്റ്. സമയം വൈകുന്നില്ല, വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കുര്യൻ സാറിനോടാണ്. മലയാളിക്ക് പല വിഷയത്തിലും വളരെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട് അല്ലേ? റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലും, അതായത് ഒരു വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൂമി എന്നുള്ള അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലും അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു യുണീക്ക്നെസ്, നമ്മളൊരു കേരള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യുണീക്ക്നെസ് ഉണ്ടോ? പ്രിഫറൻസസ്, ശീലങ്ങൾ അല്ലെ? അതൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിന് മലയാളിയുടെ പ്രിഫറൻസ് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണോ അല്ല ചാലഞ്ച് ആണോ? താങ്ക് യു. മലയാളിക്ക് എല്ലാത്തിനും പ്രത്യേകം കൾച്ചറുള്ള പോലെ വീടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക കൾച്ചറുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷമായിട്ട് സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ ഒരു വീട് വെച്ച് താമസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഓർഗനൈസ്ഡ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓർഗനൈസ്ഡ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു കമ്പനി വന്ന് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, അത് അവരുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതിനോടുള്ള അഭിവാഞ്ച കേരളത്തിൽ കുറേ ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിപ്പാൻ 10-30 വർഷമേയാണ്. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനകത്താണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കൂടി. ഞാൻ ഭാഗ്യവശമായിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു 85% ഹൗസിംഗ് ലോൺ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ വീട് വെക്കുന്നതിനാണ്. 15% HDFC ഒക്കെ അവരുടെ ടോട്ടൽ ഹൗസിംഗ് ലോണിന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്റ്റിലുള്ള ഫ്ലാറ്റോ വില്ലയോ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസ്ഡ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്. ഇന്ത്യയിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ GDP-യുടെ 8-10% കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു, സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് എംപ്ലോയർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. കേരളത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കം ടു ദാറ്റ് സ്റ്റേജ്. എൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി മേ ബി സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. ബട്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റും ഇത് മാത്രമാണ്. അത് മലയാളിയുടെ ഒരു കൾച്ചറാണ്. നമുക്ക് പൊതുവേ വേണ്ടത് ഫുഡ്, ക്ലോത്തിങ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടറാണ് എസെൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻ്റ് ഒന്ന്. മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ച് അത് മൂന്നും പോരാ, ഭൂമിയും കൂടെ ഓൺ ചെയ്യും. അത് നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചറാണ്. ഫ്ലാറ്റ് വരുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഭൂമി അതിൻ്റെ ഒരു 2 പേരുടെ ഷെയർ മാത്രമാണ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. അതിനോടൊരു വാഞ്ച ശരിക്കും ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ, ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു വലിയ ചേഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു യുണീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു ഫാക്ടർ. യെസ് സർ. സുനിൽ കുമാർ സാറിനോടാണ് ചോദ്യം. Kerala has probably one of the highest rural population density in the world, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ കേരളം ഒരു നീണ്ട ഒരു ടൗണാണ് എന്ന് തന്നെയാണല്ലോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വിത്ത് അഡ്വെന്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജി, ചീപ്പ് മൊബൈൽ ഡേറ്റ, കോവിഡിന് ശേഷം നമുക്കൊരു വർക്ക് ഫ്രം ഹോം കൾച്ചർ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈയിടെയായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ?
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ ഓർഗനൈസ്ഡ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു മേജർ സിറ്റീസിൽ നിന്ന് ഒരു tier 2 tier 3 ടൗൺസിലേക്ക് അതിലേക്ക് മാറുന്ന മൊത്തത്തിൽ നീങ്ങാന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, അതിലേക്കും കൂടെ വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടോ, അല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? കുര്യൻ സാറ് പറഞ്ഞത് തുടങ്ങാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം സാറ് പറഞ്ഞു മണ്ണുകൂടി ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, മലയാളിക്ക് മണ്ണുകൂടി ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നി അതിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ലൊക്കേഷനാണ്. അവിടെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പറയുകയാണ് പാലാരിവട്ടത്തെ എനിക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് കസ്റ്റമർ ചോദിക്കുക വാഴക്കാലയിൽ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും. പാലാരിവട്ടത്ത് ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ദൂരത്താണ് വാഴക്കാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും കസ്റ്റമർ ചോദിക്കുക വാഴക്കാലം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും. വാഴക്കാല പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെമ്പൂക്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് ചോദിക്കും. ഇതെല്ലാം ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അപ്പുറത്തും അതാണ്. അപ്പോൾ മലയാളികൾ വളരെ ലൊക്കേഷൻ സെൻട്രിക് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ പല കൾച്ചറൽ കാര്യങ്ങളിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട്. കാരണം ഒരു വിശ്വസിക്കുന്നൊരു ആരാധനാലയം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണമാവും, ചില സമയത്തൊരു മിൽമാ ബൂത്ത് പോലും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണമാവും. അപ്പോൾ മലയാളികൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ ലൊക്കേഷൻ സെൻട്രിസിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ ലൊക്കേഷൻ സെൻട്രിസിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ അർബനൈസേഷനെ ഈ റൂറൽ നഗരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. റൂറൽ നഗരങ്ങളിൽ ഫ്ലാറ്റുകൾ വരാനും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരാനെല്ലാം കാരണം ആൾക്കാർ ആ സ്ഥലത്തോട് വീണ്ടും ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ഉള്ളതാണ്. പക്ഷേ അതാണ് ഏറ്റവും അപകടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അർബനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ടൗണുകളും വലിയ ഡെൻസിറ്റിയുള്ള നഗരങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് സംവിധാനമായിട്ട് വില്ലേജുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ലോകത്തെല്ലായിടത്തുമുള്ള നല്ല അർബനൈസേഷൻ. പക്ഷെ കേരളം നമ്മൾ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നത് കേരളം ഒരു ടൗണായി മുഴുവൻ അർബനായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാവുകയും നമുക്ക് ആഹാരം തരാനോ നെല്ല് തരാനോ അരി തരാനോ അല്ലെങ്കിൽ മാംസം തരാനോ പാല് തരാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കേരളം മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് പണിതും കൊമേഴ്സ്യൽ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പണിതും അർബനൈസ്ഡ് ആയി എന്ന് കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നത്. ശരിക്കും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർബനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഡെൻസിറ്റിയുള്ള നല്ല നഗരങ്ങളും നല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും നല്ല ഫെസിലിറ്റീസും ഒപ്പം തന്നെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളും കമേഴ്സ്യൽ കോംപ്ലക്സുകളും ഉണ്ടാവുകയും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വില്ലേജുകൾ ചുറ്റും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ. നമുക്കവിടെ പഴച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്കവിടെ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് കേരളത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ. കാരണം ടയർ 2 ടയർ 3 എന്നാണ് 30 ഫ്ലാറ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം. അപ്പോൾ അത്തരം ഗ്രാമങ്ങളെ നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയാണ്. അതൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ. വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അത്. സത്യം. കുര്യൻ സാറിനോടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. ഞാൻ ഈയിടെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണാനായി യൂറോപ്പിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്ത ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ ഫ്ലാറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെന്നു. അപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു 2013 പൈസ കൊടുത്തതാണ്, അവസാനം ആ ബിൽഡറെ കാണാനില്ല, വേറൊരാളെടുത്തു, പിന്നെ അവസാനം കയ്യിൽ കിട്ടിയത് 2019 പിന്നെ കോവിഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദെയർ ഹാസ് ബീൻ ലോട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ്. കേരള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഇത് കേരള വന്നതിന് ശേഷം ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദെയർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രി. സോ സാർ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം. അതായത് 3 തലങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതായത് ഒന്ന് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്യൂമർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്താണ് മാറിയത്, ഒരു ബിൽഡർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്താണ് മാറിയത്, കേരള എക്കോണമീനെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ബാധിച്ചത്, ഈ 3 വശത്തു നിന്നൊന്ന് സാറിന് നന്നായിരുന്നു. അതൊരു വളരെ കഴിയുന്നത്ര ചുരുക്കി പറയാം. അതായത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റികൾ നിലവിൽ വന്നത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ട് 2016 പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയതിന് ശേഷമാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു 2 പതിറ്റാണ്ടോളം ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് അവസാനം ഇത് വന്നത്. അതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഓർഗനൈസ്ഡ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു 10-30 വർഷം കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്തു. പക്ഷേ അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നിയമമില്ലായിരുന്നു. ഓർഡിനറി ലോസിൽ നമ്മുടെ സിവിൽ സ്യൂട്ട് കോൺട്രാക്ട് ആക്ടും പ്രകാരമാണ്. ദേവർ ഓൾ ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക ക്യൂറേറ്റീവ് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു. അത് ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് ആകത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഈ റെഗുലേറ്ററി നിയമം ഉണ്ടായത്. അതായത് പ്രശ്നം വന്നാൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉത്തരം ഇപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കില്ല, പറയുന്ന എല്ലാ കമ്പോണൻറ്റും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കാണില്ല, അതുപോലെ തന്നെ പലർക്കും പല ഡെലിവറി ഡേറ്റുകൾ കൊടുക്കുക. ഇതിനെല്ലാം ഇപ്പം ഈ നിയമം അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു റെഗുലേറ്ററി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷനാണ് ലോയിൽ ഇത് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത്
പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി റേറയുടെ ഒരു കൺട്രോളുണ്ട്. റേറ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ക്വാർട്ടർലി പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, സമയത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, ഞങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ചില ഇൻഡാസൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി. എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോമിലേ പറ്റുള്ളൂ. നേരത്തെ പല ആളുകളും പല രീതിയിലുള്ള എഗ്രിമെൻ്റാണ്. അത് വലിയ 2-3 പേജുണ്ട്. വായിക്കുന്ന ആൾ എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാകുന്നതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ല ഒപ്പിട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി. അതുപോലെ ഈ നിയമത്തിൽ 17 മെയ് 1 നിയമം ബാധകമാണെങ്കിലും അതിനു മുമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് അന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ നിയമത്തിന് ഉള്ളിലാക്കി. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലത്തെ പ്രോജക്റ്റ് അതിനുള്ളിൽപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോജക്റ്റിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് പരിഹാരം കാണാം. അതിനകത്ത് നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരിഹാരം, അവർക്ക് ഡിലേ വരുത്തിയവർക്ക് ഡിലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും. അതുപോലെ പണി തീരാതെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് കൊടുക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് അവരുടെ കൊടുത്ത പൈസയും പലിശയും തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ളത് പറ്റും. ഇതിനെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളത് കേട്ട് ഓർഡേഴ്സ് ഇറക്കും, അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഒരു പൊതുവായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആദ്യം ഉണ്ടായി. നേരത്തെ പലരും പല എഗ്രിമെൻറ്റാണ്. ഇപ്പം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ കൂടെ പോകുന്നു. പലരും പണം ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് പണം എടുത്ത് വേറൊരു പണത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുക. അതിനെയെല്ലാം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യത്തക്കീഴിലുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവരുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഓൺലൈനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. അതെല്ലാം ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് പ്രോജക്റ്റ്, ആരാണ്, അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ്, അവർ എത്ര പ്രോജക്റ്റ് ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല ഇൻഫർമേഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ രേഖ, പെർമിറ്റ്, മറ്റ് NOCകൾ ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഇൻഫോംഡ് ഡിസിഷന് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഈ നിയമം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ തരത്തിലൊരു ട്രാൻസ്പെറൻസി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ട്രസ്റ്റ്, കൃത്യമായിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ പണിഷ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, അവർ ഡിലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. കൺസ്യൂമറും അതായത് ബിൽഡർ ഡെവലപ്പറും കൺസ്യൂമറുമായിട്ടൊരു നല്ല ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ ഈ ടൈംലി ഡെലിവറി പറഞ്ഞ സമയത്തിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കോറാണ്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പറഞ്ഞ സമയത്തിന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത പൈസയും പലിശയും കൂടെ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാം, അവർക്കൊരു കോമ്പൻസേഷനും കൂടെ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയം ഞങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിയമം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സമയം കൊടുത്തില്ല അന്നേരം ഇവർക്കൊട്ടൊരു പണിഷ്മെൻറ്റൊക്കെ കാച്ചാൻ പറ്റും, പെനാൽറ്റിയൊക്കെ അടിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ശക്തമായ പെനാൽറ്റിയാണ്. പ്രോജക്റ്റ് കോസ്റ്റിൻ്റെ 5% വരെ ഓരോ ചെറിയ വയലേഷനും പെനാൽറ്റി പ്രൊവിഷൻ ഭയങ്കരമാണ്. അതിൻ്റെ അപ്പീൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രിബ്യൂണലുണ്ട്, അതിൽ പോകണമെങ്കിൽ 30% കെട്ടിവെച്ചിലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അപ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കുഴപ്പം ഈ പ്ലോട്ട് തിരിച്ച് വിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഭൂമി പൊട്ടിച്ച് വിൽക്കുക എന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. ഈ ബാങ്കുകളെല്ലാം പോയി അതിനും ഫൈനാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് റെറയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ്. ഈ പ്രോമിസസ് ആയിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതുപോലെ 1/2 ഹെക്ടറിൽ കൂടുതലുള്ള പ്ലോട്ട് ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് 10% നമുക്കിവിടെ ലേ ഔട്ട് അപ്രൂവൽ എന്ന് പറയും, ടൗൺ പ്ലാനർ കൊടുക്കേണ്ട. അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭൂമി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പറിച്ചു വിൽക്കുന്നു. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വൈദ്യം കൽപ്പിച്ചത് രോഗി ഇച്ഛിച്ചും പാലം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാക്ക് മണി ട്രാൻസാക്ഷനൊക്കെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തുകൾ അതിനെ പിടിക്കുന്നില്ല. പഞ്ചായത്തുകളുടെ നിയമം ലംഘിച്ചാണ് അങ്ങനെ പ്ലോട്ട് തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത്. ഇവർ ഈ പ്ലോട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പെർമിറ്റും അതുപോലെ 1/2 ഹെക്ടറിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ 1.25 ഏക്കറിൽ കൂടുതലുള്ള ഭൂമി പ്ലോട്ടുകളായിട്ട് തിരിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ ടൗൺ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് വേണം. ഇതെല്ലാം രാവിലെ VK മാത്യൂസ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഈ റൂളുകൾ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇല്ലാഴിക, വില്ലിങ്നെസ് ഇല്ലാഴിക, രണ്ടു കൂട്ടർക്കും അത് തന്നെയാണ് താല്പര്യം. അപ്പോൾ ഈ ബേസിക്കലി ലോ അബൈഡിങ് നേച്ചർ, ഇത്ര വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സമൂഹത്തിൽ ഇത്ര ലോ അബൈഡിങ് നേച്ചർ വരുന്നില്ല. ഇപ്പം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകളെ, ഞാനിപ്പോൾ ഈ കേസുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 10,500 കേസ് ഞങ്ങൾ കേട്ടു. ഈ കേസ് കേൾക്കുന്നത് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇതിനകത്തേക്ക് പോയി പെടുക. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ പെടുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാവും. സമ്പാദ്യ മാസികയൊക്കെ നോക്കണം, ഇങ്ങനെ പെടുന്നവരെ നിങ്ങളെ പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവരൊക്കെ സംസാരിച്ചതാണ്. എല്ലാ ഫ്ലൈ ബൈ നൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ, ആട് തേക്ക് മാഞ്ചിയെത്തി തുടങ്ങി, അതിപ്പോൾ ഇല്ല. പക്ഷേ അതിന് പകരമായിട്ടുള്ള ബ്ലേഡ് കമ്പനി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് നടക്കുക. അതിനകത്തെല്ലാം കൊണ്ട് ഇടുന്നത് നിരക്ഷര കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകളാണ്. അവർക്ക് ആ ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡ് തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പം ഇദ്ദേഹമൊക്കെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അൺഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പോയി വാങ്ങിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ONDCയും ട്രാൻസ്പെറൻസിയും എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗ്രേഡ് ഇൻ എ ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡ്. അതിപ്പോഴും നമ്മുടെ ആളുകൾ പിന്നീട് നിൽക്കുകയാണ്. ഈ നിയമം ശരിക്കും അതിന് വളരെ എനേബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടു എക്സർസൈസ് ദാറ്റ് തിങ്. Consumers to come and file cases if they are not delayed. I am not in every case. Delay of a 1 month, delay of a 2 month is adjustable thing. But when they are not delivering for a year or so, or a 6 months or so, they should approach us. So all that
mechanisms are created under this law. ഓവർ പ്രോമിസ് അണ്ടർ ഡെലിവറി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറെ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. സാക്ഷര കേരളത്തിൽ സാമ്പത്തിക സാക്ഷരത കുറവാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു സങ്കടകരമായ വസ്തുതയാണ്. സാർ ഈ ഒരു സാറിനോട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണം. സോറി, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു പൊതുവെ മലയാളികൾക്ക് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഞാനൊരു സ്വന്തം താമസിക്കാനുള്ള വീടിനെ കുറിച്ച് അതല്ല ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു വീട് വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങി വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രവാസികളടക്കം വളരെയധികം ഒരു പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. പക്ഷെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിൽ അതിൽ അങ്ങനെ വലിയൊരു നല്ലൊരു റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, അതിന്റെ ചാലഞ്ചസ് ഞാൻ കാണുന്നതാണ്. അതായത് ലോ റെന്റൽ ഈൽഡ്സ് ആണ് റെസിഡൻഷ്യലി. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് EMI വളരെ കൂടുതലാണ്, ഹൈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ്, മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജസ് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പൊ വേറെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ലോൺ എടുത്താൽ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ വാടക എടുത്ത് EMI അടയ്ക്കാം. നമുക്കിവിടെ അത് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഓക്കെ, സോ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു റീസണബിൾ ആയിട്ട് റെഗുലേറ്റഡ് ആണെന്നും നല്ല റിട്ടേൺസിന് സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ വരും, അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ട്രെൻഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതകൾ സാർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു. ഒരു വാചകം കുര്യൻ സാർ പറഞ്ഞതിനോട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞോട്ടെ. കാരണം ഒരു ബിൽഡർ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എത്രത്തോളം സഹായകരമായി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ററയാണ് ഇപ്പോൾ. കാരണം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടും ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആയിട്ടും ടൈം ലൈൻസ്, 3 T ആണ് ശരിക്കും. ട്രാൻസ്പെറൻസി, ട്രസ്റ്റ് വർത്ത് ആയിരിക്കുക, ടൈം ലൈൻ കീപ്പ് ചെയ്യുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിൽഡറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ററയുടെ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഉപാധിയാണ്. കാരണം അസറ്റ് ഹോംസിന് 47 പ്രോജക്റ്റ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോജക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളാണ്. 47 പ്രോജക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാരെല്ലാം അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നത് എവിടെയാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനോരമയെക്കാളും വലിയ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഉപാധി പറയാറേ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത് മാഡം ചോദിച്ച കാര്യം, ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിട്ടേൺ തരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു ബാങ്കിൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ. അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കാരണം 1994 എറണാകുളത്ത് കരിക്കാമുറിൽ ഞങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റ് വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന 675 രൂപ സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ്. ഇന്ന് അവിടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 15,000 രൂപ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷനോടെ കണക്കിലെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന് റിട്ടേൺ ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുതിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വെർട്ടിക്കൽസ് എമർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റീറ്റ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, ഫ്രാക്ഷണൽ ഓണർഷിപ്പിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തെല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല റിട്ടേൺസ് കിട്ടാവുന്ന നല്ല പ്രോജക്റ്റുകളിലേക്ക്, നല്ല പ്രോഡക്റ്റുകളിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള അവസരം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എമർജിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയൊരു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹൗസിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹൗസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചലർ ലിവിങ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗുലാർ ലിവിങ് എന്നെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു 96 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ, അതായത് അതിൽ ഒരാൾ പണം മുടക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ ഏകദേശം 10% റെന്റ് റിട്ടേൺ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം USP ഉണ്ടാവണം അതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക. അതുപോലെ തന്നെ സീനിയർ ലിവിങ് വളരെ വലിയ റിട്ടേൺസ് തരുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വെർട്ടിക്കലുകളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ തരാൻ പോകുന്നത്. നോർമൽ റെസിഡൻഷ്യൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സോ റെസിഡൻഷ്യൽ വില്ലാസോ എൻഡ് യൂസർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ചെരുപ്പ് വാങ്ങിച്ച് കാലിടുന്ന പോലെ ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലാതെ അത് എന്താ പറയുക, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നാളെ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ കിട്ടണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതൊരു നെസസിറ്റി, നമുക്ക് താമസിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു അഡ്രസ്സ്, നല്ലൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ്, അങ്ങനെ മാത്രമേ അതിനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റുള്ള ഡിഫറെന്റ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈലി ഗ്രോയിങ്, ഹൈലി ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിയമത്തിനകത്ത്, ഓർഗനൈസ്ഡ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിനകത്ത് ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കേരളത്തിൽ വളരെ കുറവാണ്. കാരണം കൊമേഴ്ഷ്യൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ യൂണിറ്റ് വിൽക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ കടമുറികൾ, ചെറിയ കടമുറികൾ പോലും നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരൊക്കെയാണ് 2-3 സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ കടമുറികൾ റെയറായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് അത് ഫ്ലാറ്റ് പോലെ വിറ്റ് വരുന്നത്. അതൊക്കെ നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ്, അതിന് നല്ല വാടകയും കിട്ടും. അതേസമയത്ത് കേരളത്തിലെ ഓഫീസ് സ്പേസ് കൊടുത്ത് അതിനെ എങ്ങനെ യൂണിറ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു 10,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഓഫ് ഓഫീസ് സ്പേസ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നു ഫ്രം എ ഡെവലപ്പർ. നൗ ഡെവലപ്പർ ഈസ് കമ്മിങ് ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്.
കാരണം അങ്ങനത്തെ ഓഫീസ് സ്പേസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് കേരളത്തിലില്ല. കേരളത്തിലെ രാവിലെ പി കെ മാത്യൂസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഗവൺമെൻറ് ഓൺഡ് ഗവൺമെൻറ് ഓപ്പറേറ്റഡ് സിസ്റ്റമാണ്. ഞാൻ 6-7 വർഷം IT സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. ഈ IT പാർക്കുകളെല്ലാം പണിയാൻ കൂട്ടി നിൽക്കുക. അവിടെ ലോകം മുഴുവൻ നടന്ന ആളുകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ആൾ ഞാനാണ്. മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ തമിഴ്നാട് ആകപ്പെടെ 2 കെട്ടിടങ്ങളാണ് പണിതിരിക്കുന്നത്. അവിടെയെല്ലാം പ്രൈവറ്റുകാരെ കൊണ്ട് പണിതു. അവർ ലോങ് ടേം ലീസിന് കമ്പനികൾക്ക് കൊടുത്തു, ഗ്ലോബൽ കമ്പനികൾക്ക് കൊടുത്തു. നമ്മൾക്കിവിടെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഭാഗമാണെങ്കിലും ഞാൻ സത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കർണാടകത്തിൽ ചെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയെല്ലാം വരുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഒരു മിനി ടൗൺഷിപ്പാണ് വരുന്നത്. ആ മിനി ടൗൺഷിപ്പ് വരണമെങ്കിൽ 10-30-40 ഏക്കർ എനിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇവിടെ ലാൻഡ് സീലിംഗ് ലിമിറ്റ് ഉള്ളത് കാരണം 15 ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ ആർക്കും ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഒരിക്കലും വരില്ല. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പാർക്ക് പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രൈവറ്റുകാർ വരില്ല. 2004 ഞാൻ IT സെക്രട്ടറി ആയപ്പം കേരള ഇൻഫോ പാർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒരു 5 സെൻറ്റ് സ്ഥലം, 5 ഏക്കർ സ്ഥലം ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഡെവലപ്പറെ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ഞാൻ കേട്ട ക്രിറ്റിസിസോ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഞാനത് വാക്കാതെ ട്രിവാൻഡ്രം ടെക്നോ പാർക്കിലും പ്രൈവറ്റുകാർക്ക് കൊടുത്തു. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നതിനാണ്. അതേസമയത്ത് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ IISc പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഫാക്ടറി ആയിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ വളരെ അറിയേണ്ടതാണ്. അന്ന് കിർലോസ്കറിൻ്റെ പമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറിയാണ് യശാന്തപുരം. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഫാക്ടറി അന്ന് ഞാൻ 80s അവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 10-15 വർഷം മുമ്പ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ബ്രിഗേഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആ കമ്പനിയുടെ 10-27 ഏക്കർ സ്ഥലം എടുത്തിട്ട് മെയ്ഡ് എ ടൗൺഷിപ്പ് വിച്ച് ക്രിയേറ്റ്സ് 50,000 ജോബ്സ്. കിർലോസ്കർ 1000 പേർക്ക് ജോലി കൊടുത്തെടുത്ത് 50,000 പേര് ജോലി ചെയ്യുന്ന മോള്, ഹോട്ടല്, സ്കൂള്, ഹോസ്പിറ്റല്, IT ഓഫീസ് സ്പേസുകൾ, മറ്റ് ഓഫീസ് സ്പേസുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ടൗൺഷിപ്പാക്കി. കേരളത്തിലെ ചില പോളിസി മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരാതെ നമ്മൾ ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് മാത്യൂസ് ഹാസ് ബീൻ സേയിങ് അബൌട്ട് ഹൈ പേയിങ് ജോബ്സ്. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 1 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം ഒരു മാസം കിട്ടുന്ന ആകെ എത്ര വ്യക്തികളുണ്ട്? ബാംഗ്ലൂർ ടൗണിൽ അതിൻ്റെ ഒരു 25 ടൈംസ് ആളുകളുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ ദ GST comes. That is where the income comes. Yes. That is where the government gets the income and they reinvest into heavy infrastructure without taking loans like what we are doing. So we have come to a stage, ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പറയാൻ ഇതൊരു ക്രിറ്റിസിസമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു. ഇൻ 91 India went for reforms with Naramsarao and Manmohan Singh. When we took thousands of tons of gold and then took a loan from IMF. A crisis situation has come and then that resulted in a massive reforms. So the state level reforms are required if you want to really invigorate every sector, which includes real estate sector. Who is going to buy a flat? Now that is what we have to collectively think. We need a great policy reforms. ബാംഗ്ലൂരിലും തമിഴ്നാട്ടിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഒക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 10-40 ഏക്കറിൽ ടൗൺഷിപ്പ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ വാക്ക് ടു വർക്ക്. I can buy a flat there. I can walk to work. My company is there, and that's the way we couldn't create anything. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കാക്കനാട് ചുറ്റുപാടും നിറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. അവിടെ ഇൻഫോ പാർക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ ചുറ്റുപാടും സ്മാർട്ട് സിറ്റി വരുന്ന ആളുകൾ ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. ഈ ഫോറിനേഴ്സ് എല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അവരാണിപ്പോൾ ഈ ക്രൈസിസിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഇത് വാടകയും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കേരളത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് നടന്നില്ല. സോ ബേസിക്കലി ഐ എം സേയിങ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ബട്ട് ദാറ്റ് ഗോസ് വിത്ത് സർട്ടൻ റീഫോംസ്. റിഫോംസിന്റെ കൂട്ടത്തിലേ അത് നടക്കുള്ളൂ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, കുര്യൻ സാറിനോടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഒരു തീം തന്നെയാണ്, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇന്ത്യാസ് ഡെക്കേഡ്. ഇത് ലോകം മുഴുവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വി ആർ ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് എക്കോണമി ഇൻ ദ വേൾഡ് ടുഡേ. സോ ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു വീട് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയൊരു സ്വപ്നം തന്നെയാണല്ലോ, അത് സംശയമൊന്നുമില്ല. ചെറിയ വീടുള്ള ആൾ വലിയ വീട്ടിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നുള്ള ഈ ട്രെൻഡ് തന്നെയാണ് വരിക. പക്ഷെ ഈ ഒരു അഫോർഡബിൾ ഹൗസിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, അതിന് വലിയൊരു സാധ്യത ഉണ്ടോ? അതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കാനുണ്ട്. അത് ഞാനൊരു കുറച്ച് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജൻസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക്, അതായത് ഈ ചെറിയ ടൗൺസിലുള്ള കുറെ ചെറിയ ബിൽഡേഴ്സ് റേറയിലേക്ക് ചേരാൻ അവർക്കൊരു ചെറിയ എന്തോ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ് ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. അതായത് ഇതിന് ചെലവ് കൂടുതലാണോ, രജിസ്ട്രേഷൻ സമയം കൂടുതലാണോ, ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർന്നാൽ പല നൂലമാലകൾ ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സംശയം കൊണ്ട് ചിലരൊന്നും ചേരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടി. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അവയർനെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതെന്ന് ഒന്ന് പബ്ലിക് എന്നുള്ളത് എനിക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. അവയർനെസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് കോവിഡായിരുന്നു.
അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ധാരാളം എവറി ഡിസ്ട്രിക്ട് വി ഹാഡ് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം ഇൻവോൾവിംഗ് പബ്ലിക്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജൻറ്റ്സ്, builders. So many has been done. Then our website, like he says, is a big thing. All the things are there. Today itself, I am distributing a small pamphlet which contains everything about public needs to know. Those information is our website. We did a lot of awareness program. The problem with Kerala is that basic, that law-abiding nature. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാമെന്നുള്ള ഒരു ഫീലിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്ഥലം മുറിച്ച് വിൽക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു നിയമം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കുന്നില്ല. എന്തിനു നോക്കണം? ആളൊന്ന് വായിക്കുന്നു, വിൽക്കുന്നു, എന്നെ അതിന് പഞ്ചായത്ത് സഹായിക്കുന്നു, ലോക്കൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് അതിനെ സഹായിക്കുന്നു, പിന്നെ എന്തിന് പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു നിയമപരമായ പിടി വീഴുമ്പം പറ്റും. യു സ്പോക്ക് അബൌട്ട് അഫോർഡബിൾ ഹൗസിംഗ്, ദാറ്റ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ലോട്ട് ഓഫ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഹു ആർ സിറ്റിംഗ് ഹിയർ ആൻഡ് നോട്ട് ബി ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു ബൈ 1.5 crores. ഇവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഹൈ എൻഡ് ഫ്ലാറ്റാണ് പണി. അതിനാണ് അവരുടെ ഡിമാൻഡ്. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, പുതിയ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഗോ ടു സബർബൻ ടൗൺസ്. ഇവരെല്ലാം സബർബൻ ടൗൺസിൽ ചെന്നാലും അവിടെയും ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ എൻഡ് സാധനമാണെന്നാണ് പബ്ലിക്കിൻ്റെ മനസ്സിൽ. അത് നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസ്ലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു സാധനമാണ്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയയാണ്, മാഫിയ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇവർ മര്യാദയ്ക്ക് ബിസിനസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നവരല്ല. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ സാവധാനം മാറി വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, റൊട്ടി കപ്പട മക്കാൻ പോരാ, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ജമീനും കൂടെ വേണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഭൂമി വാങ്ങിച്ച് വീട് വെക്കുന്നൊരു കൾച്ചറുണ്ട്. അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളത് വേണം. ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് മെനി ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ തിങ്കിങ് നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് വർക്ക് ചെയ്താൽ 1 ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ രൂപ കിട്ടും. അപ്പോൾ അവരൊരു വീട് വാങ്ങിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് അവർ പിള്ളേർ ഓൾറെഡി പഠിക്കുകയാണ്, അവരുടെ പഠിക്കാനുള്ള ചിലവ് വേണം. സോ മാക്സിമം EMI ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ഡു ഈസ് അറൗണ്ട് 30,000 EMI ഒരു 15 yearsോ 20 yearsോ വെച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ what they can pay is around 40 lakhs. അപ്പോൾ 40 lakhsന് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഇപ്പം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അതുപോലത്തെ അഫോർഡബിൾ മോഡലുണ്ട്. നന്മയുടെ മോഡൽ ഒരു 40 lakhs താഴെയാണ്. പക്ഷെ അതിനോടും ആളുകൾക്ക് ആ ഒരു ക്രേസ് വരുന്നില്ല, അത് വിറ്റുപോയി. അപ്പം ഈ സബർബൻ ടൗണുകളിൽ പഞ്ചായത്ത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ഒക്കെ പോയിട്ട് 10, 20, 30 ഒക്കെയുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു 30 ലക്ഷത്തിന് വിൽക്കാനുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് ദെയർ. സംബഡി ഹാസ് ടു ടേക്ക് എ റിസ്ക് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ദാറ്റ് തിങ്. He has done one in Pudupalli in Kottayam. I think that is less than 40 lakhs. അത് വിറ്റുപോയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിന് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ ബിൽഡിംഗ് റൂൾസൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി അതിനെ എനേബിൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ആ മൂരാച്ചിയും ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവർ വലിയ റിച്ച് ആണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫീലിംഗ് ആണ്. ഈവൻ ടാക്സേഷൻ ഇസ് വെരി ഹൈ. ഐ വാസ് ടോൾഡ് ഇൻ ദി ഫ്ലാറ്റ്സ്. ഐ എം നോട്ട് വെരി ഷുവർ. ഇൻഡിവിജ്വൽ വീടിനേക്കാളും ടാക്സ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ there are policies which ഗവൺമെൻറ് എനേബിളിംഗ് പോളിസി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അഫോർഡബിൾ ഫ്ലാറ്റുകൾ പണിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ ഒരു പക്ഷേ ആ സെക്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഐ സി എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഫോർ ബിലോ ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ, ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിളിന് പറ്റിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ച് കഴിയുന്നു. ഒരു 25,000-30,000 rupees EMI വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റിന് കേരളത്തിൽ ഡിമാൻഡുണ്ട്. അതൊരു ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുകയാണ്. ഇൻ അഡീഷൻ ടു വാട്ട് ഈസ് സെഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓഫ് അസിസ്റ്റഡ് ലിവിങ്, ഓൾഡ് ഏജ് ലിവിങ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഭയങ്കര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്പർ. I am also saying after RERA came one number, ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്താലും വേണ്ടില്ല, നമ്പർ ഈ 20 ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആകെ പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 2,500-3,000 ഫ്ലാറ്റ്സ് ആണ്. ആ വർഷം പുതിയതായിട്ട് വന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. 2021 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അതേ പുതിയ ഫ്ലാറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഒരു 4,800 എടുത്തു. 2022 9,500 പുതിയ യൂണിറ്റുകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിളായി. പിന്നെ ഈ വർഷം സോഫാർ ഒരു 8,000 അടുത്തു. അതൊരു ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, ആ നമ്പർ കൂടുന്നില്ല. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷം കൊണ്ട് ഞാനതിപ്പോൾ റെയറായിട്ട് ഒരു ഇതായിട്ടും പറയും, എക്കണോമിക്കുള്ളൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്, ആളുകൾക്ക് ഡിമാൻഡും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതായാലും ഇവർ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഇത്രയും. അപ്പോൾ 9,500 when I came there my calculation was the annual number of flats is less than 5,000 which was shown in that year's figure. It went to last year 9,500. This year also it will reach that level. There is a growth in the sector. മാത്യൂസ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോബ്ലം. വി ഹാവ് ഗ്രോത്ത്, ലോട്ട് ഓഫ് ഗുഡ് തിങ്സ് ഹാപ്പനിങ്, but we have much more potential which we need to realize in this sector also. We are growing but not fast enough. Yeah, fast. I think one last closing comment from Sunil Kumar sir. ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, അഫോർഡബിൾ ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ഒരുപാട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, റോഡ്സ്, ഹൈവേസ്, അങ്ങനെ പലതും നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനോടൊക്കെ അനുബന്ധിച്ച് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു എക്കോണമിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കേരള എക്കോണമി മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് 2 കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ തീർക്കാം. ഒരു ക്ലോസിംഗ് കമന്റ് പറയാവുന്ന കാര്യമല്ല അത്. കാരണം വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇപ്പോഴും നടപ്പിലാക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേരള മുനിസിപ്പൽ ബിൽഡിംഗ് റൂളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സാറ് പറഞ്ഞ ഈ അഫോർഡബിൾ ഹൗസിംഗ്, നമ്മളൊരു മാർക്കറ്റിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മാർക്കറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അഫോർഡബിൾ ഹൗസിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും കൂടെ വേണം. ഇവിടെ അഫോർഡബിൾ ഹൗസിങ്ങിനും ലക്ഷറി ഹൗസിങ്ങിനും ഒരേ നിയമമാണ്. രജിസ്ട്രേഷൻ കോസ്റ്റ് 2 ഒന്നാണ്. രണ്ട് പ്രോജക്റ്റുകളിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ വിലയിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല. ലാൻഡ് വാല്യൂ എല്ലായിടത്തും കൂടിയിരിക്കുന്നു, രജിസ്ട്രേഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിലൊന്നും മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അഫോർഡബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വിലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിനകത്തും അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പേയ്മെൻറ്റിനകത്തും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഫോർഡബിൾ ഹൗസിംഗ് ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം, ലക്ഷറി ഹൗസ് ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം, രണ്ടിനും ഒരേ ചാർജാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെ അത് അഫോർഡബിൾ ആവും? അപ്പോൾ അഫോർഡബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു 360 ഡിഗ്രി അഫോർഡബിലിറ്റി വരണം. സർവീസിൽ വരണം, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പേയ്മെൻറ്റ്സിനകത്ത് വരണം, കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റിനകത്ത് വരണം. അങ്ങനെ എല്ലാ സെഗ്മെന്റിലും കൊണ്ടുവരാം. അതിനുള്ള നിയമങ്ങളില്ല നമുക്ക്. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ ബോംബെയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റീഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്റ്റുകളുണ്ട്. റീഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫ്ലാറ്റ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് പൊളിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് നല്ല ലൊക്കേഷൻസ് ആയിരിക്കും. അവിടെ കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് പണിയുകയും അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ജീവിത സൗകര്യം ലഭിക്കും. അവിടെ താമസിക്കുന്നവർ പകരം ഫ്ലാറ്റ് ലഭിക്കുകയും പുതിയ കുറേ ഫ്ലാറ്റുകൾ വിൽക്കാണ്ട് ബിൽഡിംഗ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ നമ്മളൊരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിൽഡിംഗ് കോഴിക്കോട് പൊളിച്ച് പണിയാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ 98 ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട്. പുതിയ നിയമപ്രകാരം നമുക്ക് 48 പണിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഫ്ലാറ്റ് കൊടുക്കാത്ത അവസ്ഥയില്ല. അപ്പോൾ നിയമങ്ങൾ ഒരുപാട് മാറാനുണ്ട്. ഇത്തരം നിയമങ്ങളൊന്നും മാറാതെയും ഇത്തരം ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു മാർക്കറ്റിന് കണ്ടൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെയൊന്നും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻഡ് യൂസേഴ്സിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും നല്ല ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഇവിടെ ആരും നേരെ സാധിച്ചു എത്ര പേർക്ക് 1 ലക്ഷം ശമ്പളം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ? വലിയ ക്വസ്റ്റനാണ്. കാരണം പ്രവാസികളുള്ള പ്രശ്നം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ചലഞ്ചാണ്. കാരണം എന്താ അറിയാമോ, ദുബായിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിക്കാം, അവർക്ക് ഗോൾഡൻ വിസ കിട്ടും, 30 കൊല്ലം അവിടെ തന്നെ താമസിക്കാം. നോബഡി വിൽ ബൈ ഫ്രം ഹിയർ. ആരും ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ആരും പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? അതെല്ലാം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേജിലിരുന്ന് പറയാൻ നോക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം ഈ പോയ ആൾക്കാരാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഫ്ലാറ്റ് മേടിക്കേണ്ടത്. അവരാരും വരുന്നില്ല. ഞങ്ങളതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുക. കാരണം വേറെ വൃത്തിയില്ല. കാരണം കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒന്നും അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തോന്നണ്ടേ? എന്തുകൊണ്ട് അടുത്ത ജനറേഷൻ വരാൻ തോന്നുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അവരെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നുന്ന ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഒരു ജനറേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, അടുത്ത ജനറേഷൻ അവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നവരാണ്. അവർക്കിപ്പോൾ അവിടെ താമസിക്കാനും സൗകര്യത്തോടെ ജീവിക്കാനും ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലും പറ്റിയ സൗകര്യങ്ങളും ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റീഷനാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരായിട്ട് കോമ്പറ്റ് അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ദുബായായിട്ട് കോമ്പറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ. കാരണം ഫ്ലാറ്റ് മേടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദുബായിലുണ്ടോ എന്നാണ് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് കസ്റ്റമർ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റം വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എത്ര മാറ്റങ്ങൾ വന്നാൽ മാത്രമേ കേരളത്തിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സെഗ്മെന്റ് പിടിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Thank you. Yes, thank you so much to Kurian sir and Sunkumar sir. As we conclude the session here, thank you. Thank you so much. Since it was a question and answer session, I hope there won't be much questions from the audience. Still, one person can ask. I'm so sorry. And please ask shortly. It's me, Abdul Ghafoor, CEO of Globex Media Advertising. Kerala Building Owners Welfare Association State Secretary കൂടിയാണ്. കുര്യൻ സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ റെന്റ് കൺട്രോൾ ആക്ട് പറഞ്ഞൊരു നിയമമാണുള്ളത്. ആക്ച്വലി ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റെന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി സെയിൽ ചെയ്യാനല്ല. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി റെന്റ് കൺട്രോൾ ആക്ട് ആണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം. 1965 ജമ്മിമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമമാണ്. അത് പരിഷ്കരിക്കണം എന്നുള്ള ഗവൺമെന്റിനോട് പലവട്ടം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനൊരു പരിഗണന ഉണ്ടാവുന്നില്ല. എനിക്ക് വലിയൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത്, മനോരമ അത് പുട്ടപ്പ് ചെയ്യണം. കേരള ബിൽഡിംഗ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയ്ക്കും പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും നല്ലൊരു നിയമം ഇല്ലാതെ ഇവിടെ കൊമേഴ്സ്യൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. സാർ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റാണ്. അതിന് മെയിൻ കാരണം ഇതാണ്. ഈ ഒരൊറ്റ നിയമം പരിഷ്കരിച്ചാൽ പോലും അത് വളരെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും. ഇവിടെ നിയമപരിഷ്കരണ കമ്മീഷനും നിയമസഭയും സാമാജികരും എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ പലവട്ടം മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, MLAസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇനി അത് പുട്ടപ്പ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു വേദി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഞാൻ ഈ നിയമങ്ങളുടെ ഒന്നും പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഏതൊക്കെ നിയമമാണ് മാറ്റേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഞാൻ.
I was State Secretary for Industry and Commerce for the longest period in Kerala, almost 8-9 years. IT Secretary എല്ലായിരുന്ന കാലത്താണ്. എന്തൊക്കെ നിയമം അതൊക്കെ അന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ മാത്രമാണ് 11 മാസത്തേക്ക് വാടക ചീട്ട് എഴുതുന്നത്. 12 മാസത്തിനപ്പുറം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ലീഗലായി. അപ്പോൾ കൂടുതൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ റെന്റ് കൺട്രോളിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഈ 11 മാസത്തേക്ക് വെക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലെ വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് 11 മാസത്തേക്കേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. 12 മാസത്തേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഇറങ്ങിപ്പോയില്ലെന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത്. എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അത് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. അങ്ങനെ ധാരാളം നമ്മളുടെ പോളിസി ചേഞ്ചസ്. ഡിഡ്ന്റ് ഐ ടെൽ യു ദാറ്റ് ഇഫ് കേരള ഹാസ് ഡൺ, വി ഹാവ് ഡൺ ഗുഡ് ഇൻ മെനി തിങ്സ്. അതിനെ മുന്നോട്ട് ആ പൊസിഷൻ നിലനിർത്തി പോകണമെങ്കിൽ we need what we call state level reforms. The way Government of India done in 91. We have seen many sectors will be reformed now, right now. Otherwise we will remain as a rich people, poor state. But 2200 രൂപ 2400 കോടി ഒരു മാസം GST കിട്ടുന്നത് കൂടണമെങ്കിൽ to increase the simply products and services have to be more. അല്ലാതെ ഒരു തരത്തിലും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ റിഫോംസിൻ്റെ ഒരു സമയമാണ്. ഒരു ക്രൈസിസ് പോലെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് വന്നു, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് പൈസ ഇല്ലാന്ന് വരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നല്ല സമയമാണിത്. അതിന് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പണ്ട് മുതലേ നീതി ആയോഗ് അലൈൻമെൻറ്റ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ പറയുമ്പോഴേ പറയും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന റിഫോംസിൽ വളരെ കൂടുതൽ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഡിക്കേഡിൽ ചെയ്തു. പിന്നീട് അവർ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ആ റിഫോംസിനെ എതിർക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ 30 വർഷമായിട്ട് കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ റിഫോംസിനെയും നമ്മൾ എതിർക്കുകയാണ്. At the same time, we need to do some reforms in our own place. One of the things in my mind was this Rent Control Act. There are so many acts. Even our building rules, which I deal with this thing, which is so vague. ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് കുറച്ച് അമെൻഡ് ചെയ്ത് 19 കൊണ്ടുവന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ വെരി വേഗ്. ഐ വാസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദാറ്റ് തിങ്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച റിഫോംസ് ഒന്നും ആ റൂൾസിനകത്ത് നടത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്വിഫ്റ്റിൽ കൂടെ പോയി 5 മിനിറ്റ് എടുത്തു, ബട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എടുത്തു, പെർമിറ്റ് കിട്ടി. അത് 3 വർഷം കഴിയുമ്പം ഫോർമൽ ഓക്യുപ്പൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് എത്രയെല്ലാം വയലേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്നറിയാം. ലാക്ക് ഓഫ് പ്രൊഫഷണലിസം അതിൽ മാത്രമല്ല, ബിൽഡിംഗ് പ്ലാനിൻ്റെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ലൈസൻസ് ആർക്കിടെക്റ്റോ എഞ്ചിനീയറോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അവനെ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാൻ, ബിൽഡിംഗ് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്ലാൻ കൊടുത്താൽ അവൻ്റെ ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്നേ അവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ എവ്രി ലൈസൻസ് പേഴ്സൺ make a plan which is again, that is what the bureaucracy wants. കാരണം തെറ്റായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് വേണമല്ലോ he can meddle. ഉടനെ അത് ഒപ്പോസ് ചെയ്തു, ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്തു, കോറി അയച്ചു. കോറി വേറെ ലോകത്തിലോട്ടത്തും ഈ കോറി എന്നൊരു വാക്ക്. ഇവിടെ കോറികൾ കാരണം ക്വാറി എന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ കോറിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോറി കിട്ടണമെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്ലാൻ സബ്മിഷൻ നടത്തുന്നത്. അത് തന്നാരാണ്? നിങ്ങൾ ലൈസൻസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സൂപ്രണ്ടിങ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു വിദ്വാനാണ് വന്ന് ഈ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. അവൻ ആ പ്ലാൻ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്ലാൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവൻ്റെ ലൈസൻസ് എടുത്ത് കളയാൻ പോലും ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആ റൂളിനകത്ത് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞതെന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ വി നീഡ് ട്രെമൻഡസ് റിഫോംസ്. വി നീഡ് സിൻസിയറിറ്റി ഓഫ് പർപ്പസ് ഓഫ് എവറി പ്രൊഫഷൻ, എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ടേക്ക് കേരള ഇൻ ടു ദ കേരള മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇൻ ടു എ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രാജക്ടറി. ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിഫോംസ് വിൽ ഓൺലി മേക്ക് ദാറ്റ്. നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ലിപ് സർവീസ് കൊണ്ട് അതുണ്ടാവില്ല. ഓവറോൾ റിഫോംസിൽ മാത്രമേ അത് മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറി വരുള്ളൂ. സർ, ഇത് ഞാൻ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയാണ്. 1998 കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മാതൃകാ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു. അതിന്റെ ഒരു മോഡൽ കേരള അഡോപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലും ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാവുന്നില്ല. അതിന്റെ സാറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പരിശ്രമം ഉണ്ടാവണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ശ്രമിച്ചതാണ്, ഇനി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ശ്രമിച്ചു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാൻഡ് ലീസിംഗ് ലോ. നീതി ആയോഗ് ആദ്യം വന്ന കാലത്ത് തന്നെ മോഡൽ ലാൻഡ് ലീസിംഗ് ലോ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും കൊടുത്തു. ആ ലാൻഡ് ലീസിംഗ് ലോയിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയുമായിട്ട് നീതി ആയോഗിൻ്റെ അന്നത്തെ വൈസ് ചെയർമാന് കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറായിരുന്ന അരവിന്ദ് പണഗേരി അവിടെ വന്നു. വി വർ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏർലിയർ. സോ ഹി കെയിം ടു മൈ റൂം. ഞാനാണ് പുള്ളിയെ കൂട്ടി അന്ന് നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരെ CM-നെയൊക്കെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയത്. അവിടെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആൾ ലാൻഡ് ലീസിംഗ് ലോയിൻ്റെ ലോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഞാൻ അപ്പോൾ റവന്യൂ സെക്രട്ടറിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. റവന്യൂ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ ലീസ് ലോ കൊടുത്തു. ലീസ് ലോ അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് എഗൈൻസ്റ്റ് ലാൻഡ് ലീസിംഗ് ഈസ് എഗൈൻസ്റ്റ് ദി ലാൻഡ് റിഫോം ആക്ട്. അപ്പോൾ ലൈസൻസിങ് റൂളാക്കി കൊടുത്തു. 3 years ലൈസൻസിങ് റൂളാക്കി കൊടുത്തു. അതും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ഉണ്ടായില്ല. അതൊന്നും ഒരു വ്യക്തിയുടെ കുഴപ്പമല്ല. That is a overall policy change and environmental change that required. You cannot blame any individual or an individual government. It is a total mindset change through policy reforms, law reforms, the way Government of India did in 91. Yes. Thank you so much. We have successfully completed third session.
Now it's time to officially conclude the session. I invite Sri Joy Matthew to hand over the memento to Sri P.H. Kurian. Sri P.H. Kurian. Next, I invite Krishna Kumar, DGM Marketing Malayalam Manorama, to hand over the memento to Sri V. Sunil Kumar. Next, I invite Manorama Sambadhyam Editor-in-Charge, Srimati Rajashri, to hand over the memento to Srimati Uttara Ramakrishnan. Thank you so much once again. Now we will be having lunch break. And we will be starting the session again by 2:15. I hope that would do. Thank you so much once again. We will be having amazing sessions waiting for you in the afternoon. So please come back on time. Thank you. No, I think I can see it. Yeah. Oh, it's there? Okay. Yeah. Yes, so the digital financial landscape of India for today and tomorrow. So what is happening right now and what is the future that we are expecting in the digital payment sector? So, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാലേ, ഇപ്പോൾ digital payment has gone a long way in India. We are now the third in the digital payment ecosystem, just in back of US and China. So, നമ്മൾ digital paymentൽ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് already പോയി കഴിഞ്ഞു. The major, next slide please. Yes. So what has made this change? ഈ ചേഞ്ച് വന്നതിന് മേജർ ആയിട്ടുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഇപ്പം ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ ഹാബിറ്റ് ഫോർ എസ് അല്ലേ? പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഗൂഗിൾ പേ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because we will get some rewards. There was a 50 rupees cashback for us if we install the application. We used to refer our friends so that there will be a referral income for us. ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് we started using such kind of digital payment services. The cashbacks and the offers were the major things which we were attracted to it. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കേസ് അതല്ല. Even though I don't know whether if you are looking at the cashback offers which they are giving at you now, ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂപ്പണൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we will be അത് നമ്മൾ ഉരച്ചു നോക്കുന്നത് മേ ബി 2 or 3 weeks later. പണ്ട് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന് ചെയ്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ we are not minding that.
അത് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഹാബിറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും. ആൻഡ് യെസ്, ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്സ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ there should be two sides. നമ്മൾ പേ ചെയ്യാൻ വില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളവരും പേയ്മെന്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മർച്ചന്റ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി വില്ലിംഗ്. സോ the both parties have accepted the digital payment system now. എല്ലാ മർച്ചൻസിലും ഇപ്പം എവിടെ ചെന്നാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് they will be having a QR code even though there is no POS machines. So മർച്ചൻസും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് then the generation is a tech savvy generation now. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ജെന്നിസഡ് അല്ലെങ്കിൽ മില്ലീനിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ everybody is tech savvy, and that ആ ഒരു ടെക്നോളജിക്കലി വളരെ അപ്ഗ്രേഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ജനറേഷൻ has also contributed so much to this financial ecosystem. And e-commerce business has grown fast, and that is also a reason. ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ നമുക്കൊരു പൈസയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഓൾവേസ് യൂസ് ടു ഗോ ഫോർ പേഴ്സണൽ ലോൺസ് അല്ലേ, ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ലോൺസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതങ്ങനെയാണോ? വെൻ നമുക്ക് സാലറി വാങ്ങിയ ഒരു 15-ാം തീയതി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സാലറി തീർന്നു, ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് ടെൻസ്ഡ്. നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ലോൺ എടുക്കാൻ പോകണല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ്. സോ ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്കുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി എന്താണ്, ഇപ്പൊ എല്ലാവരും തന്നെ സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏർണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ, ദേ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സോ മച്ച്. സോ ദാറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സിസ്റ്റം ഹാസ് ഓൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് മച്ച് ടു ദ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഹിയർ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. So financial inclusion എന്ന് പറയുമ്പം obviously there is a responsive regulatory framework here in India, and the payment infrastructure is improving. Even in very rural areas we can see the development. ഇപ്പോൾ പുതിയ എന്താണ്, പണ്ടൊക്കെ 650 MB ഒക്കെ ആയിരുന്നു നെറ്റ് റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ആ 650 MB കൊണ്ട് വി യൂസ് ടു സർവൈവ് ഫോർ 1 month. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഒരു ദിവസം ഒരു 2 GB ഇല്ലാതെ വി കാൻ സർവൈവ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താണ്, പേയ്മെന്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ടു ഇറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ കസ്റ്റമർ സെൻട്രിസിറ്റി ആണ് ഇപ്പൊ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ ദർ വാസ് നോട്ട് മച്ച് കോമ്പറ്റീഷൻ, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിൻടെക്സ് തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട്. ആൻഡ് ദർ ആർ ഓൾസോ ബാങ്ക്സ്, NBFCs, ഫിൻടെക്സ്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഇക്കോസിസ്റ്റമാണ് ഇപ്പം നമുക്കുള്ളത്. And as the competition grows, everybody want to make it അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി കസ്റ്റമർ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ 3 ക്ലിക്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ക്ലിക്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് എല്ലാവരും, ദ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഈസ് മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ്. സോ ഇതെല്ലാം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 4-5 എണ്ണം ഉണ്ട്. അതിലൊരു 4 എണ്ണമാണ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ട്രെൻഡിങ് ആയി ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന 4 എണ്ണം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് UPI. UPI ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ, നമ്മുടെ തന്നെ ഇന്ത്യ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു UPI-യിൽ. സോ UPI നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ UPI-യിൽ തന്നെ ആദ്യം വെറുതെ ഒരു QR കോഡ്, UPI എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഒരു QR കോഡ് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ QR കോഡിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് ആലോചിച്ച് there are so much varieties which UPI is offering now. എന്തൊക്കെയുണ്ട്? UPI 1, 2, 3 ബീം വോയിസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഫീച്ചർ ഫോൺസിൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് ദ UPI പേയ്മെന്റ്സ് മെയിൻലി ഇൻ കോർ റൂറൽ ഏരിയാസ് where there is less internet connectivity അല്ലെങ്കിൽ internet connectivity problems ഉണ്ടെങ്കിൽ even if you are carrying a feature phone, just by the click in the keypads you can make the UPI payments. That is UPI 1, 2, 3. And then there is something called UPI Lite, that is also for small token size of transactions and up to 2,000 you can load into a wallet, and net illengilum you can make payments using that. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് UPI ഈ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ അനൗൺസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഹലോ UPI. നിങ്ങളെല്ലാവരും മേ ബി ന്യൂസിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഹലോ UPI ഈസ് സംതിങ് വേർ യു ക്യാൻ നാവിഗേറ്റ് ത്രൂ ദ UPI പോർട്ടൽ യൂസിങ് യുവർ വോയിസ് റെക്കഗ്നൈഷൻ വെച്ച്. അപ്പോൾ വോയിസ് റെക്കഗ്നൈഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് UPI പേയ്മെന്റ്സ് പോസിബിൾ ആകുമ്പോൾ അത് എന്താണ്, വിഷ്വലി ചലഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റലി അത്ര സൗണ്ട് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ the NPCI, National Payment Corporation of India, has just announced Hello UPI. And so UPI-യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. UPI ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ
full digital payment എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 75% of the digital payment is contributed by UPI now. UPI is expected to cross like 1 billion transactions per day by 2026-27 financial year. Per day 1 billion transactions ക്രോസ് ചെയ്യും UPI എന്നാണ് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉള്ളത്. പക്ഷേ ട്രാൻസാക്ഷൻ വോളിയത്തിൽ ഇത്രയും ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ വാല്യൂ ഇസ് വെരി ലെസ്. ട്രാൻസാക്ഷൻ വാല്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര കുറവാണ്. കാരണം എന്താ, UPI പേയ്മെന്റ്സ് ഓൾവേസ് പീപ്പിൾ പ്രിഫർ UPI ഫോർ സ്മോൾ ടോക്കൺ സൈസ് പേയ്മെന്റ്. ഒരു ആവറേജ് ടോക്കൺ സൈസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 800 രൂപയായിരുന്നു ഫോർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 22-23. പക്ഷെ ഇപ്പം ഈ സെപ്റ്റംബറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആവറേജ് ടോക്കൺ സൈസ് ഹാസ് ബീൻ റെഡ്യൂസ് ടു 600. 600 രൂപയാണ് ഒരു മാക്സിമം ആവറേജ് ടോക്കൺ സൈസ് വരുന്നത്. അപ്പം ചെറിയ പേയ്മെന്റ്സിന് എപ്പോഴും പീപ്പിൾ പ്രിഫർ UPI. ആൻഡ് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് മോർ തിങ്സ് ഇൻ UPI ലൈക്ക് ക്രോസ് ബോർഡർ ഇൻ്റഗ്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് if the NRIs have an account here in India, that is an NRE account, and if they have a NRI mobile number ആണെങ്കിൽ പോലും they can link UPI to that mobile number, which makes the payment very much easier for them. ഈ 2-3 ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം the UPI operations they can do it seamlessly. So അതുപോലുള്ള പുതിയ ടൈപ്സിലേക്ക് UPI പോകുന്നു, and we are looking forward to that. And then credit cards, ഈ UPIയും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ഇപ്പം ഒരുമിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡിൽ അല്ലേ. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ക്യാൻ ബി നൗ ലിങ്ക് ടു UPIs. UPIയിൽ നേരത്തെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് മാത്രം ലിങ്ക് ചെയ്തായിരുന്നു പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ നൗ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ലിങ്ക് യുവർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ഇൻ ടു പേയ്മെന്റ്സ്, ആൻഡ് ദിസ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ UPI പേയ്മെന്റ്സ്. അപ്പോൾ അത് ഒന്നും കൂടി ഈസിയായി. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും നമുക്ക് കൊണ്ടുനടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇഫ് യു ഹാവ് ദ UPI ആപ്ലിക്കേഷൻ യു ക്യാൻ മേക്ക് ദ ക്രെഡിറ്റ് പേയ്മെന്റ്സ് ഓൾസോ. ആൻഡ് credit cards in the actually you can move the slides because there is graphs. This is regarding the UPI transaction which shows the increase in the UPI transaction and the transaction value. Next slide is of next slide please. This is the credit card slide. ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡിന്റെ യൂസേജ് ഹാസ് കം ഡൗൺ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡിന്റെ യൂസേജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? ബിക്കോസ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം UPI ATMs ആർ കമ്മിങ് ഇൻ അല്ലെ. ഡെബിറ്റ് കാർഡ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫോർ ദ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് മണി, ബട്ട് ദിസ് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് ദ മണി ക്യാൻ നൗ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ UPI. ആൻഡ് ഓൾസോ ഡെബിറ്റ് കാർഡിൽ the credit card transactions are going up. ഡെബിറ്റ് കാർഡിനെ ഒരു പരിധി വരെ UPI റീപ്ലേസ് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം. പിന്നെ പോസ്റ്റ് മെഷീൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം പോസ്റ്റ് മെഷീനിലും QR codes are there. So this debit card in the transaction when it is coming down, you can see the credit card transactions going very much high, and it is expected that by financial year 24-25 this credit card transactions will surpass the debit card transaction rates. So that is what is expected. Yeah, can you go to the previous slide? Yeah, so this is another point which is this FASTag ഉണ്ടല്ലോ, National Electronic Toll Collection. സോ ഫാസ്ടാഗിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അതിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു, വിച്ച് ക്യാൻ സോ മച്ച് റെഡ്യൂസ് ടൈം കൺസംഷൻ, ഒരുപാട് റെഡ്യൂസ് ആകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് ഓൾസോ മെയ്ഡ് സീംലെസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് മോഡാണ് ദിസ് ടോൾ കളക്ഷൻ ഓർ ഫാസ്ടാഗ്. ഇപ്പം ടോൾ കളക്ഷന് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പൈലറ്റ് റൺ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണം, it is like toll booths will not be there in future, and the automatic number plate detection cameras is in the pilot running now. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി ലൊക്കേറ്റ് ഇറ്റ്, GPS പോലുള്ള ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ലൊക്കേറ്റ് ദ വെഹിക്കിൾ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ ടോളിൻ്റെ റോഡിൽ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് യു ആർ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് റോഡ് ഇറ്റ് വിൽ ചാർജ് യു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. സോ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി മോർ ടോൾ ബൂത്ത്സ് വെയർ യു ഹാവ് ടു വെയിറ്റ്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് go on and the charge will be automatically debited. That is under pilot run. അതിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. എക്സ്പെക്ടിങ് ദാറ്റ് ഇൻ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് BBPS, ഭാരത് ബിൽ പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം. സോ ഇൻ BBPS എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോഴും BBPSലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം
bill payments, യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ്, റീചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറണ്ട് ബില്ല്, വാട്ടർ ബില്ല്, അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കൂടുതലും BBPS വരുന്നത്. ബട്ട് BBPS ഹാസ് ഗോട്ട് സോ മച്ച് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് നൗ അതർ ദാൻ ദി യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ്. നമുക്കറിയാം ലോൺ റീപേയ്മെൻറ്റ്സ്, അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫീസിൻ്റെ റീപേയ്മെൻറ്റ്സ്. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു BBPS നൗ. ആൻഡ് അഗെയിൻ ദിസ് BBPS ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് UPI. ആൻഡ് UPI പേയ്മെൻറ്റ്സ് വഴി BBPS പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് 4 points ആർ ദ മേജർ ഫ്യൂച്ചർ. ഒരു അടുത്ത ഒരു 5 വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ survey conducted by PwC. These 4 products are the major products that is highlighting the changes in the digital payment system. Next slide. Yeah. സോ ഈ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും മൈക്രോ ATM ഡിവൈസസ്, ഇപ്പോൾ വലിയ ATM മെഷീൻസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചാർജസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ATM മെഷീൻസ് ആർ coming down and it is getting replaced by micro ATM machines majorly in the rural areas. Rural areas ഇപ്പോൾ എല്ലാ കടകളിലും കുഞ്ഞൊരു കടയിൽ ചെന്നാൽ പോലും ATM അവൈലബിൾ ഹിയർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് മേക്സ് പോസിബിൾ ഫോർ അത് രണ്ട് സൈഡിലും ഇപ്പോൾ റൂറൽ സൈഡുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ they will have to travel like 5 to 10 kilometers to go to their nearest ATM counters, whereas അവരുടെ അടുത്തുള്ള ചെറിയ കടകളിൽ തന്നെ when this micro ATM device is available they can make use of the device there. At the same time the merchant will also get a benefit out of it. എന്തുകൊണ്ടാണ് മർച്ചന്റിന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് if they want to move it to their bank account they doesn't have to go to the bank. ഈ micro ATM deviceൽ cash is not getting dispensed, right? മർച്ചന്റിന്റെ കയ്യിലുള്ള ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് is getting utilized there. അതൊരു കാര്യം. And also this micro ATM device, the merchants are getting a commission for the transactions done in the micro ATM machine. So both ways it is beneficial for the merchant as well as the customer. So rural penetration le ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് help ചെയ്യുന്നത് one is micro ATMs and other is obviously UPI. Next slide please. Yeah, so these are the major players involved when we are speaking about payments. Obviously, the government, RBI, fintech companies, traditional banks. So, ippam fintechs name, NBFCs name, small finance bank oka pole thanne RBI itself is accepting it into the digital payment ecosystem. So, idellam oru regulatory authority ide keezhilekku vannu kazhiyumbom when all these are coming together, it will make a huge change. Next slide. സോ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഒന്ന്, ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ചെറിയതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ക്രോസ് ബോർഡർ പേയ്മെന്റ്സിലുള്ള എന്താണ് ഇന്നോവേഷൻസ്. UPI ഒരു 10 കൺട്രീസുമായിട്ട് ഇപ്പം ഓൾറെഡി ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് 10 കൺട്രീസ് വെയർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഫ് ദേ ഹാവ് ഈവൻ ദോ ദേ ഹാവ് എ ഇന്റർനാഷണൽ മൊബൈൽ നമ്പർ ദേ ക്യാൻ രജിസ്റ്റർ ഇൻ UII മേക്ക് ദ പേയ്മെന്റ്സ്. അതുപോലെ ഫോറിൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് വെൻ ദേ ആർ കമ്മിങ് ടു ഇന്ത്യ ദേ ഹാവ് ആൻ ഓപ്ഷൻ ടു ലോഡ് ദെയർ വാലറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് ദ പേയ്മെന്റ്സ് ഹിയർ ഇൻ ഇന്ത്യ യൂസിങ് UPI. അപ്പോൾ ക്രോസ് ബോർഡർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ടും സീംലെസ് ആയിട്ടും വരും. അതുപോലെ BBPS ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ബൈ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദി ഇൻവേർഡ് റെമിറ്റൻസ്. അതായത് പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്കും എന്തെങ്കിലും ടാക്സ് ഇവിടുത്തെ നാട്ടിലെ ബില്ല് അടയ്ക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദേ വോണ്ട് ടു റീപേ ദ ലോൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി മെയ്ഡ് പോസിബിൾ ദ യൂസിങ് BBPS. ആൻഡ് ONDC വി നോ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണത്. So it is an open network digital commerce platform where നമ്മുടെ കസ്റ്റമറും അതേപോലെ മാനുഫാക്ചറും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് മോഡിൽ അത് ഈ ONDCയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വെൻ സ്മോൾ മർച്ചൻസ് ഓൾസോ ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വലിയ പ്ലേയേഴ്സിനെ പോലെ ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു pay that much fees. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ obviously the merchants will come into on board in ONDC. It will increase the transaction volume happening here. Super apps, there is something called super apps where all the things will come under one app. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് entertainment ആണെങ്കിൽ ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ ഷോപ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ everything will come under one app which will be backed by the payment systems. And Web 3.0, the 3.0 version of the web. And next one, 5G 60. So all this you know.
And there is, നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് the statistics which is available to the public വെച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷെ there is a huge thing which is actually not recognized yet. നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ സത്യത്തിലുള്ള പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റമോ ട്രാൻസാക്ഷൻ മോഡോ ഒക്കെ. ബിക്കോസ് there is something called self help groups അല്ലെ, നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ അയൽക്കൂട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. The transactions happening within them is not actually recorded. അവർ 4 പേര് കൂടി 4 പേര് കളക്ട് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച് ഒരു ചെറിയ ബാങ്കൊക്കെ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യെറ്റ് റെക്കോർഡഡ്. അതും കൂടെ ഒരു റെക്കോർഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ, ഓർ ദർ ഷുഡ് ബി സംതിങ് വിച്ച് അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും കൂടെ, വെൻ ദർ ഈസ് സംതിങ്, ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ വോളിയം ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ദിസ്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ടോൾഡ് യു 10 മിനിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ, ആരും ഉറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So, yeah, she is already here. So, I'm winding up with this. Thank you so much for listening to me. Thank you, Srimati Nimisha Jivadakan. Next, we have Dr. Arun Oman. He is the neurosurgeon of VPS Lakeshore. Dr. Arun Oman, VPS Lakeshore senior neurosurgeon. ഇതിനോടകം 3600-ലധികം ബ്രെയിൻ സ്പൈൻ സർജറികൾ വിജയകരമായി അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ചുരുക്കം ചില ന്യൂറോ സർജന്മാരിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ അരുൺ. ഡോക്ടർ അരുൺ, പ്ലീസ്. So good afternoon, delegates, and thank you Manorama and Sambadiyam for this opportunity. Okay, I will have a very short talk. Basically, I am an odd man in this group because I am a doctor. All of you are top business people. I am an ordinary doctor. But I will just like to highlight a few things from my doctor's point of view, which can help you to think about how to develop or how we can develop the health scenario in Kerala. So my topic is Kerala, how we can make it a world, one of the top world hub, world classic, one of the best health hub in the world. So you all know that Kerala is the leader in India as far as the health scenario is concerned. Kerala tops all the states in India as far as the health scenario is controlled. So next slide. So before going to my topic, I just like to highlight a few points which are the advantages of having healthcare in Kerala. Kerala, we have one of the highest or the top healthcare professionals in doctors, nurses, and paramedical staff, because they go through intense training period to a lot of competition. So we have one of the best manpower in Kerala. And we have our medical facilities. We have, if you ask if there are any world-class centers in Kerala, yes. For the last 20 years, we have having so many world-class top centers in Kerala. Then one of the major advantages of Kerala's medical scenario is that is the holistic approach. There's lots of other alternative or ancient treatment methods. So when all these are combined, the results produced is much high. Ayurveda, all those, they produce this holistic approach along with this modern medicine, always produces synergistic and produces much better results. And because of the level of healthcare, the economic status as well as the standard of living is much better in Kerala. And we invest many of the medical professionals invest their time in research and other activities. And also, Kerala is very much focused on wellness and preventive medicine. That is, all these health activities is much better, where people are much more aware about all the all the good health habits, how to prevent disease, and all those things. Another thing is that Kerala is well connected with the whole world. There's excellent connectivity. We have 4 international hospitals. We have a good rail system. We have a good road system. We have a good water system. So the connectivity with the outside world is very good. And we have Malayalis spread all over the world, and they are our ambassadors. And next slide, yeah.
So this is just a comparison of how we fare with India, Kerala. In all the some of the major health parameters, we can see that Kerala is superior to the Indian average. And one of the significant thing is that we spend between 5 to 6 of our Kerala GDP goes for health. This is actually very good when compared with the whole of India. In India, it is between 1 to 2%. And definitely, seeing all these parameters, Kerala is always the health leader in India. Next slide, please. So what do we need for promoting medical tourism? So we have been the leaders in India for a long time. Now is that enough? No. We have to be the world leaders. So is that possible? Yes, 100% it is possible. We have to reform, or we have to introduce new reforms that can help to make us the top health leader in the world. So why do we need to promote medical tourism in India is quality healthcare facilities. Expert, high-skilled medical staffs are available in Kerala. Then cost effectiveness. You can compare anywhere with the world, the level of the care is very less in Kerala. Almost, we can say that when you compare with US or Europe, the treatment cost in Kerala is almost even up to 10% of what is there in the Western countries. Then comprehensive and specialized treatment, that is another attraction. That is, in addition to modern medicine, all those ancient things which can also be given additionally, which can produce much better results. And definitely, promoting health tourism will boost the economy of the state to a great extent. Next. So what are the challenges when you are planning to boost the medical tourism in our state? What are the challenges? Infrastructure development. It's one of the biggest challenges because most of the Kerala hospitals, they always maintain a low level of infrastructure development, which has to be improved to a great extent if we want to promote medical tourism. Then quality assurance, we have to be at par with the world. We have to be the best in the world. So we have to ensure constant training, and you have to ensure that we provide the best possible treatment. And another thing is streamlining the travel process, because people coming for medical tourism, they should not have any hassles, because all these are emergencies or semi-emergencies, so they cannot wait for a long period to travel to Kerala. So the travel process has to be streamlined. So next slide. What is the challenges as of now, which we in Kerala face? Basically, it is Kerala's population is very high, because we have close to 3.5 crores population. And when you look at the resources, Kerala, with the present population, you can only support at least 1/4 of the population only required. That is less than 1 crore. Kerala, if you look at the resources, actually we are even 4 times, our population is even 4 times what is of the actual population that which Kerala can support. So that is the problem, the heavy population density. So that is why this, in spite of Kerala being a very rich or resourceful state, we still, many of the people don't get what they actually require. Then the disease burden. Many of people, they always come for treatment only in the later stage. So many of these lifestyle diseases are on the higher side in Kerala. Then the workforce. We know Kerala produces a large number of doctors and nurses, and you can say that the nurses are one of the high. I mean, when you compare with the whole world, then Kerala can be considered the highest producers of nurses in the world. But in spite of that, our workforce is in the health sector is less. Why? Because we have a huge manpower leakage. As soon as, especially this is more common in nurses, as soon as they complete the studies, 1 or 2 years, they always try to go abroad. You cannot blame them, it's because of their financial constraints, but they are forced to leave the state. This is also similar with doctors and other paramedical staff. So there's a huge manpower leakage in Kerala. In spite of the fact that we are training all the, so many medical personnel, we are not getting the benefits of the huge manpower which we are training. And huge financial burden. Again, no, Keralites, for them, in spite of being one of the cheapest healthcare facility in the world, majority of Keralites still can't afford the present health. They always go for very cheap alternatives for their treatment. Mainly because they don't have any proper insurance, and due to the high, low socio-economic status. Next slide. So
few points which we can think about, or innovative approaches which can help to reduce the health cost of treatment in Kerala. So I think the slide, you can see the slide there? Yeah. So first point is that we have to produce quality medicines. Many times we always boast of producing low cost medicines, but thing is that giving low cost medicine is always good, but we have to ensure the quality. That is very important. If you reduce the quality and try to give low cost medicines, it is cheating. So that has to be abolished. We have to produce highest quality medicines at low price. That is what we should attempt. Then second point is we have to concentrate more on preventive care. That is, many times people come only in the later stage of a disease, which is wrong. Actually, we have to educate the public of preventive care. That is, we have to do whatever is possible to prevent disease, especially lifestyle disease, and also early detection of disease is also very important. Many diseases, if you are subjected to regular checkups or executive checkups, the thing is that you can detect disease at a much earlier stage, and that will definitely help to increase the success rate of treatment. Many times if you are detecting a disease at a later stage, what happens is the cost of treatment accelerates so much, and at the same time the success also comes down drastically. So this is why you have to always concentrate on preventive care. Can you just show me the slides here? I think there's a disconnection. Then next thing which we should educate the public. That is, all the public should be educated properly and made to understand. Previous slide, please. I think there's a lot of disturbance in the slides. Okay. We have to educate the public about what are the early signals or what are the early symptoms of any disease. Everybody should be aware of that, and they should seek medical intervention as soon as they suspect a disease. Then fourth point, which is very important, that is compulsory health insurance. Compulsory health insurance is so important that many times people don't take it so seriously. They always think about it once they get a disease, which is wrong. If you have to avail high quality treatment, you have to have a medical insurance, because the problem in our state is that whenever they have a medical problem, they always have to pay from their pocket, which is wrong. All over the world, good health is our right. We have to accessing good health is our right. So it is not a luxury. So thing is that we have to, everybody should have good access to health, good health and top class health treatment. So for that we should have health insurance. Paying from our pockets is not wrong, because majority of people won't be able to afford it. So what happens is they always go for unscientific treatment and end up in trouble. So how to, if another thing how we can increase the fund for medical treatment is by introducing the medical cess, which is also possible. Then government has to provide subsidies for medical equipments and all those things. That is also very important. Many of the medical equipments which are imported from outside are so expensive. For example, I just tell you, in our operation theatre, we have an operating microscope which costs 1.75 crores, of which 60 to 70 lakhs goes as just taxes only. So that is a high level of taxation. So what happens? So if these medical equipments are taxed too much, all this who is going to bear the burden is definitely the patients, isn't it? So definitely this taxation should come down. Next slide, please. So when we are thinking about a Kerala model for world-class treatment, there are 3 points which we should highlight. That is affordability. We should have access to the best possible medical care in the world free of cost. That is what we should access. Then quality, they should be highest quality. That is, our medical personnel should be trained to the highest possible level. They should be provided training to they are in the best places around the world, and they should provide the highest possible type of care in the state. And comprehensiveness, that is another thing that is combining traditional treatment methods
with our modern technology. This can also produce very good results. So this is how we should plan for a Kerala model of world-class treatment. Next slide, please. So where we can improve our infrastructure, healthcare infrastructure is rural infrastructure. That is very important. When we ask whether we have high world-class treatment facilities in Kerala, definitely yes. But thing is that the healthcare facilities in rural areas is still at a very low level. So we have to improve rural infrastructure for healthcare. Then telemedicine. We always try to seek the advice of other experts in other parts of the country, and we try to get experts' opinion from different top institutes in outside our country. This should reverse. We should start giving advice to the rest of the world, so that we should have, this is possible only if we have a good telemedicine system, and that should be projected. Then preventing care, that is, as said earlier, you have to give more of preventing care. Because if you don't detect, if you can reduce the onset of disease, or if you can detect it at early stages, the cost of treatment will drastically come down and the success rate will increase much higher. If you detect disease at a later stage, as said earlier, the cost of treatment will accelerate so much and the success rate will be less. Then public-private partnership, which is actually quite successful in Kerala. That is encouraging private establishment to invest in the health sector. Okay, next slide, please. Then other things which we should focus is strengthening our workforce by reducing the huge manpower leakage. We have to think of strategies to reduce the huge manpower leakage. We have to encourage our own people to stay back in Kerala rather than going outside to work in different other places and countries. Then telemedicine, very important. We have to avail our service all over the world. This is possible only through a good telemedicine system. And definitely infrastructure development. That is so important. You just think about, in our medical colleges, we have the top doctors, we have all the facilities, means all the equipments for diagnosis and all those things. But can you just imagine if there will be any for example, somebody from the Gulf or somebody from Singapore is coming for treatment. That is, their citizen from the Gulf is coming to Kerala for treatment. Will one of them be willing to get treatment in medical colleges? Just think about that. It's why? Because it's not because of the lack of expert care. It's not because of the lack of diagnostic. It's because of the poor infrastructure. As soon as come and see the poor infrastructure, they get dejected. So having a top infrastructure is very important when we are planning to become top in the world. Next. Then you have to collaborate with international partners for various things. That is, for better knowledge, you have to acquire knowledge. You have to share our knowledge and we have to acquire better knowledge from them. For research, for clinical trials, for innovation in producing newer drugs, all we have to collaborate with international bodies. And we have to build networks for growth. That is, we have to send our own medical personnel, doctors, nurses, paramedics, staff to different parts of the world for expert training, and that will always benefit us. Next slide, please. So, whether the current investment landscape, it can either be a foreign direct investment, we can invite the global giants to invest in Kerala, or domestic investment. We can encourage all the private people to invest in Kerala, and we can encourage them by giving subsidies and tax deductions, and then either public-private partnership. That is also a good investment landscape. Next slide, please. So where all can we invest in Kerala? First is infrastructure development. Either we build big hospitals, or we take up all hospitals and we convert it into a hospital with good infrastructure facilities. Then hospital management. There are various aspects of hospital management which we can take up, like equipment industry, we can waste management, so many things which we can take up. Then providing specialized services. There are various specialized services which we can provide. That is neuro rehabilitation, psychological counseling areas, psychiatric areas, geriatric population. We know Kerala's population, average lifespan is increasing. So definitely the geriatric population is on the higher side. So geriatric care centers. So all this can be built in. We'll consider for development in Kerala.
Then pharmaceutical industry, there is a huge potential for pharmaceutical industry in Kerala because the drug demand is and the drug availability, there's always a disparity. So there's a huge potential for investing in the pharmaceutical industry. And also we can invest in developing medical colleges and training institutes. Many of times, most of our medical colleges, even though there are lots of medical colleges around, many of them are of very low standards. So we have to make sure that we create medical colleges of the high standards. Next slide, please. Then what are the industry potential in healthcare startups and medical technology? Again, I'll just have 1 moment. Slide, please. Slide, please. Okay, let's go to the last slide. So I'll just conclude. So definitely, if you ask, Kerala is really soaring high, and definitely it has the full potential to develop the top healthcare destination, Kerala. So the first thing, if you ask me, the first thing which we should change, or one of the 2 or 3 things which you should change to become first is compulsory medical insurance. That has to be compulsory for all the individuals. Second is you have to develop the best infrastructure at par with the world. That is also much important. And thirdly, we have to make sure that we provide all the investigation as well as all the medicines of the highest quality free of cost. Thank you. Thank you so much, Dr. Arun Oman. Next, we have Shri Joseph Babu, CMO, Rafi Technologies. Rafi Technologies' സഹസ്ഥാപകനും ഡയറക്ടറും ചീഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസറുമാണ് ശ്രീ ജോസഫ് ബാബു. Shri Joseph Babu, please. Hi, good afternoon all. I would like to stand here because I could not see these people if I stand there. Okay. So, എല്ലാവരും ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. I think it's very tough to stay awake at this point of time. But I try to narrate a story which will ease you through the sleep. So I have shared a presentation. If it is available, you can just show it. Okay. So if I'll talk about the company that I represent, Riafai Technologies. So Riafai Technologies is a technology company that works in the space of AI since 2013. For 2013 മുതൽ AI work ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. So we created a consumer app portfolio. By that what I mean is we created apps in both Google Play Store and App Store. And we have one of the world's largest AI app studio with 75 million users across 23 global languages. So ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഡെക്കേഡിൽ ചെയ്തത്. So I want to ask this question. How many of you have heard about AI? By AI what I mean is artificial intelligence. Not American India, but artificial intelligence. ഒന്ന് കൈ വെക്കാവോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളവർ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ ഞങ്ങൾ ഇതേ AI സംസാരവുമായിട്ട് 2013 we met a lot of people, like I would say investors, and who have succeeded in the business. And our background is we are engineers from in different streams. അപ്പോൾ engineers ആണ്. We had a technology that we built back in college on AI. So right after the college, we applied for the patent. Then we came to know that only Google, Apple, and Microsoft have similar technologies. So we were on cloud 9. So we started to talk about AI. ഞാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പഠിച്ചത്. എനിക്ക് AI പറ്റി ഒരു ധാരണയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പോലും AI പറ്റി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് നോ വൺ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എ ബിറ്റ്. അവസാനം ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, തിയറി ക്യാൻ ഓൺലി ടേക്ക് യു സോ ഫാർ. AI പറ്റി നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. യു ഹാവ് ടു ബിൽഡ് സംതിങ് വിത്ത് AI. Give it to people, let people use it, and that will validate. And it made sense. ഞങ്ങൾ ഈ AI വെച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. We started with a small cooking app that helped people to cook recipes. And it started to fine tune based on their usage. അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So that's how we started our journey. So right now, like I said, we have a consumer portfolio of 75 million users across 23 global languages. If you can move to the next slide. So myself, like introduced, I'm the co-founder and chief marketing officer of Riafai. So my role is to create, I would say, market and grow the AI products that is created by our team. That's simply my role. So if you can move to the next slide, please. Okay. So 3 things. On the consumer apps, we created consumer apps in the last decade. Now we create enterprise AI products. By that, what I mean, I can give you some practical examples.
and also systems for social impact. So I want to just touch upon that point. നിങ്ങളെല്ലാവരും 2018 കേരള ഫ്ലഡ്സ് നടന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നോ? സോ ഉണ്ടായിരുന്നോ? യെസ്, ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്തായിരുന്നു. ഞാനും 2-3 കോ-ഫൗണ്ടേഴ്സും വീട്ടിൽ പെട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ദേ ക്രിയേറ്റഡ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം. അന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാവരും, നമുക്കതൊരു എന്താ പറയുക, അൺഫോർസീൻ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. അന്ന് എല്ലാവരും അവിടെ പെട്ട് കിടക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വി ഗോട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് മെസ്സേജസ്. ഗവൺമെൻറ് സൈഡിലേക്കും അതോറിറ്റീസിലേക്കും ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് അയച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ അയച്ചിരുന്നൊക്കെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സുകളാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് അയക്കുമ്പോൾ അമ്പലത്തിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പലം മുങ്ങി കിടക്കുമായിരിക്കും. സോ വി കനോട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ഇറ്റ്. So we try to convert these locations into digital format so that the rescue team can utilize the same for the rescue operation. The Chengennur mission use ചെയ്തിരുന്നു, it could save 36,000 people's life. So that is one of the practical application that we could use using AI. Again in 2020 during the COVID time, it was again an unprecedented situation. കോവിഡ് പേഷ്യൻസിനെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ആംബുലൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് വേണമായിരുന്നു. സോ ഗവൺമെൻറ് ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവേഴ്സ്. ഇവരെ കണക്ട് ചെയ്ത് നിയറസ്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ദേ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് കൊറോണ സേഫ് ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക് ഗുഡ് ഇൻ UN. So that is another application of AI that we did in 2020. So this is the basic plot. So today I want to talk about the business opportunity that we have in Kerala, which is, can you move to the next slide please? Okay. So ride the AI wave. So as a marketeer, I can only say that നമുക്കൊരു മാർക്കറ്റ് വേവ് വന്നിട്ടുണ്ട്, we can ride it. Okay. So ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യും? So I'll try to talk from my experience. So what you can see in the stack is the research done by one of the big publishing companies like McKinsey. So 1.81 trillion ആണ് 2030-ൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറ്റായിട്ട് കാണുന്നത്. That's interesting. Can you move to the next slide? And 83% of the decision makers of all the enterprise think that AI is their top priority. And this happened in the past 6 months. So I want to take you through the what this technology landscape looked like in the past 3 decades. അതായത് ഞാൻ ജനിച്ചൊരു സമയം മുതൽ കണ്ട ഒരു ടെക്നോളജി ഷിഫ്റ്റാണ് I want to share with you. So can you move to the next slide? Next one. Yes. So I think most of you are familiar with this 90s era of the internet revolution. Like, അന്നത്തെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് സാധനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യാഹൂ ഇമെയിൽ ID ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ബിക്കോസ് യാഹൂ ആൻഡ് I would say Google were the top companies and also Microsoft was there. ഇവർക്കായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ്, ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇറയിലുള്ള ആ ഒരു വേവ് റൈഡ് ചെയ്ത മെയിൻ കമ്പനീസ് ഇവരായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് യാഹൂ ട്രൈ ടു ഡു എവറിത്തിങ് ബൈ ദംസെൽഫ്. യാഹൂവിന് അസ്ട്രോണമി ഉണ്ടായിരുന്നു, മെസ്സഞ്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ വുഡ് സേ അവർക്ക് ഇല്ലാത്തതായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ വാസ് ഗൂഗിൾ കെയിം. എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാനാണ് യാഹൂ എന്ന് ശ്രമിച്ചത് ഡ്യൂറിങ് ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് റവല്യൂഷൻ. ബട്ട് ഗൂഗിൾ കെയിം ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഡയറക്റ്റ് യു ടു ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ്. നിങ്ങൾ മൂവിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ IMDb-യിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടും. അല്ലാതെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ദേ വിൽ ഡയറക്റ്റ് യു ടു വിക്കിപീഡിയ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ദേ റൈഡ് ദിസ് .com വേവ്. ഈ സമയത്ത് അവർ ആ വേവ് റൈഡ് ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആ സമയത്ത് ഈ വേവ് റൈഡ് ചെയ്ത ഒരു കമ്പനി വിച്ച് ഐ ക്യാൻ റിമെമ്പർ, ദർ മൈറ്റ് ബി അതർ എക്സാമ്പിൾസ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫോസിസ്. ആ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് സൈഡിൽ ആ ഒരു വേവ് റൈഡ് ചെയ്ത കേരളത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കമ്പനി ഇൻഫോസിസ് ആണ്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് ദർ എക്സ്പീരിയൻസസ് വെർ ദേ ഹാവ് ടു ട്രാവൽ ഓൾ ദ വേ ടു ബാംഗ്ലൂർ ആൻഡ് ഡൽഹി ടു അസംബിൾ എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ക്യാൻ വർക്ക് വെൽ. So what I want to talk about is the digital divide. So by that what I mean is, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ റവല്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിനുള്ള റെഡിനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ അന്ന്? ആ ഗ്യാപ്പ് ഭയങ്കര വലുതായിരുന്നു അന്ന് in 1990s. So then came the next revolution, which is, can you move to the next slide? Yes, the smartphone era. So ആദ്യം ഐഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ അടുത്ത റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ വേവ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു. സോ ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് കോളേജിൽ കയറി, കോളേജിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങുന്ന സമയമാണ്. സോ 2013 ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ AI-യുടെ തിയറി പറഞ്ഞ് നടന്ന ഒരു സമയവും from there to starting creating mobile apps on both Android and iOS, it was driven by this revolution. So we already seen that അന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എനിക്കറിയില്ല 10 years മുമ്പ് യു മൈറ്റ് ബി റിമെമ്പറിങ് ഒരു QWERTY കീബോർഡുള്ള നോക്കിയയുടെ ഒരു സിംബിയൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെയാണ് അന്നുള്ളത്. പിന്നെയുള്ളത് ഐ വുഡ് സേ എന്താ പറയുക, നോക്കിയയുടെ ഫോൺസ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് വന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഒരു എറയിൽ വന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു S3 ഉണ്ടായിരുന്നു, സോണി എറിക്സൻ്റെ ഒരു മൊബൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ നൺ ഓഫ് us ഹാഡ് ദ സ്മാർട്ട് ഫോൺ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ചേച്ചി സോണിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ. സോ വി ടുക്ക് എ ഫോൺ ഫ്രം ഹെർ. നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണമല്ലോ, ഇത് ഇറക്കിയാൽ പോരല്ലോ, വി ഹാവ് ടു സീ ദാറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വർക്കിംഗ്.
So we created the app, we tried to put it in the phone and see. And from there we grown to we created India's largest recipe app and a lot of apps in the portfolio of health and fitness, lifestyle, learn segment, and ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റ്സിലും നമ്മൾ ആപ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു. സോ വി റൈഡ് ദാറ്റ് വേവ് ആക്ച്വലി. ഞങ്ങളന്ന് AI ബേസ്ഡ് കമ്പനി ആയിരുന്നെങ്കിലും ആക്ച്വലി വാട്ട് വി റൈഡ് വാസ് ദ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വേവ്. ഇത് കൂടാതെ സം ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഫ്രഷ് ടു ഹോം എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ദർ. മോർണിംഗ് സെഷനിൽ ആളെടുത്തിരുന്നു. എൻട്രി ആപ്പ് ഇസ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ സീ ഫ്രം കേരള ഹു ഹാവ് ലെവറേജ് ദ സ്മാർട്ട് ഫോൺ opportunity. There are other companies, there are other examples, but something that I have heard in my first experience. So ഇതായിരുന്നു സ്മാർട്ട് ഫോൺ എറയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. So what's happening now? If you can move to the next slide. Yes, it's the AI era. So ഇതാരാണ് ഈ AI wave റൈഡ് ചെയ്യാൻ പോണേ? I think at least few of the people in this room would ride that wave, and I want everyone to ride that wave together. So ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഈസ് വെരി മിനിമൽ. ഓക്കെ, സോ അതായത് ഈ 2023 ബിഗിനിങ്ങിലാണ് ChatGPT ലോഞ്ച് വരുന്നത്. എത്ര പേര് ChatGPT യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ ക്യാൻ സീ ഫ്യൂ ഹാൻഡ്സ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ ബാർഡ് ഇറക്കിയായിരുന്നു. ഗൂഗിൾ ഫോഴ്സ് ടു ലോഞ്ച് ബാർഡ് ബിക്കോസ് ChatGPT വാസ് ലോഞ്ച്ഡ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ലീഡേഴ്സ്. സോ വി ആർ വൺ ഓഫ് ദ പ്രീമിയം പാർട്ട്നേഴ്സ് വിത്ത് ഗൂഗിൾ. സോ ഇൻഡസ്ട്രി ലീഡേഴ്സ് പറയുന്നത് ഇത്ര സ്പീഡിൽ, അതായത് ഒരു ടെക്നോളജി ലോഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത്ര സ്പീഡിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത വേറൊരു ടെക്നോളജി എവല്യൂഷൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലില്ല. അതായത് വിത്തിൻ 6 months, ആൻഡ് ദ ഡിമാൻഡ് ദാറ്റ് വി ആർ സീയിങ് ഇസ് വെരി ഹൈ. സോ ആസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ പീപ്പിൾ ആർ ഹിയർ, വി ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ICICI ബാങ്ക്, ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, കരൂർ വൈശ്യ ബാങ്ക്. സോ we started with the conversational AI and everyone want to adopt the generative AI. So we can see this in the first hand. ഇത് ഞാനൊരു ബുക്കിൽ വായിച്ചതിനപ്പുറത്തേക്ക് in a daily basis we can experience the same. So if AI ആണ് നെക്സ്റ്റ് വേവ് എന്നുള്ളതിൽ I think that I have established from my experience. So now I want to say what in AI that we can leverage, right? This is the next fundamental question. So if you can move to the next slide please. So the practical AI use cases. So starting from the creating apps by using AI and launching it in the Google Marketplace and say App Store, ഞങ്ങൾ 2020 ആയി for us to convince enterprises on AI can be used for their bread and butter business. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിസിനസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് താങ്ക്സ് ടു കോവിഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ കുഡ് നോട്ട് ഗോ ടു ദ എന്താ പറയുക, അവരുടെ സർവീസസ് അവൈൽ ചെയ്യാനായിട്ട് മൊബിലിറ്റി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയപ്പോൾ ദേ ഹാവ് ടു റിലൈ ഓൺ ദ ടെക്നോളജി. സോ പീപ്പിൾ did the transformation during the COVID time. So now we have created a B2B, അതായത് ബിസിനസ്സുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു AI പ്ലാറ്റ്ഫോം ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഓൺ ദ ഗൂഗിൾ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ്. സോ അവർ ഫസ്റ്റ് ക്ലയൻറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യാസ് ലാർജസ്റ്റ് എയർലൈൻ ഗ്രൂപ്പ്. I don't want to name them because it is going to be launched in a couple of weeks. And what we did is very simple. നമ്മൾ എയർലൈനിൽ പോകുന്നത് എന്തിനാണ്? ഐ മീൻ ട്രാവൽ ചെയ്യാനാണ് എയർലൈനിൽ പോകുന്നത്. എയർലൈനിൽ നമ്മൾ അവൈൽ ചെയ്യുന്ന സർവീസ് എന്താ? ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലേ? എയർ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് ഇനി ജനറേറ്റീവ് AI വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഒരു വാട്സാപ്പ്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എൻ്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ, മോനെ എനിക്ക് അടുത്ത ക്രിസ്മസിന് മോളെ കാണാനായിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ പോകണം, ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും കൂടെ ഉണ്ടാവും, ഞങ്ങൾ റിട്ടേൺ ജനുവരി 3 ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരാളോട് പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം കൊളക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണെന്നും ഇപ്പോൾ ചെല്ലുന്നത് ബാംഗ്ലൂരാണെന്നും എന്നാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടതെന്നും എന്നാണ് തിരിച്ചെത്തേണ്ടതെന്നും 2 പേരുണ്ടെന്നുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാണിക്കും. നോക്കിയിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യാം. കൺഫേം ചെയ്ത ഫ്ലൈറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഫ്ലൈറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഇത്ര സമയത്ത് എത്തുന്നത് വേണം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അത് ചൂസ് ചെയ്യും. ദെൻ യു ക്യാൻ ഗീവ് ദ പാസഞ്ചർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ് കൺഫേംഡ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഡു ദ പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡൺ. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് നോട്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇടാം. You can type it or you can send us voice note. So this is what is the practical application of generative AI. So this is something that we are doing, which is currently we have received the UAT approval and everything. Soon, hopefully, you will be using it and giving me the feedback. I'll be sharing my LinkedIn profile as well. So this is one of the practical use cases, and also with banks, we are doing a lot of use cases, especially on the conversational AI side, for customers to access to their customer servicing, then using the banking operations. We are doing with multiple banks on these use cases. So if you can move to the next slide. I can't see the screen here. Next one. Okay. So this is what I talked about right now, what we have done or we are currently doing.
If you can move to the next slide, yeah, you can see what all other things that we can do. So fundamentally, ഈ AI പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും you should understand it's a very nascent stage. അതായത് AI ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് സമയമാണ് എത്ര സമയമുണ്ട്? 2 minutes? Okay, then I'll wind it up. So AIയിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസ് കേസസ് കുറച്ചധികം ഉണ്ട്. പ്രൈമർലി റവന്യൂ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക, ഓപ്പറേഷൻസ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക, കസ്റ്റമർ എക്സ്പീരിയൻസ് ബെറ്റർ ആക്കുക. ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സാധനങ്ങളിൽ പിൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് യൂസ് കേസസും AI വെച്ച് ചെയ്യാം. ഇഫ് യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ടു എ ഹ്യൂമൻ, യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ഡു ടു വിത്ത് ആൻ AI. നമുക്കൊരു മനുഷ്യനെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് happen using an AI. That is a very fundamental thing. If you can move to the next slide, there are some ethical practices which I don't want to touch upon. It is very important, allengil it can be catastrophic more than the atom bomb incident that happened. Nuclear bomb nekkalam powerful aanu AI, so how it is used is very important, and we can ride this wave together. That is the only thing that I can say as the time is running short. And thank you for listening to me. If you have any questions, I am happy to take. Thank you so much, Shri Joseph Babu. We have successfully completed. And now I invite Srijit Kotarathil to hand over the memento to our wonderful speakers. Srimati Nimisha J. Vadakan, Dr. Arun Umman, Dr. Arun Oman, Shri Joseph Babu, thank you, sir. Thank you so much. We have successfully completed session number 4. Now we are moving on to session 5. The topic is Fund for Future Business Growth. We will be having 2 speakers on stage. Shri Rajesh Malhotra, Chief General Manager, Bank of Baroda. Shri Himanshu Srivastava, Senior Manager, Southern Region, National Stock Exchange. Please come to the stage. You have to leave, sir. It's okay. We will try our level best to wind up by 4 o'clock so that you can wait or hand over the moment immediately after your. You can wait till it's okay. 10 minutes. First, we will be having Shri Rajesh Malhotra. As I told you, he is the Chief General Manager at Bank of Baroda. He is having experience of over 20 years of working in various capacities in credit functions, wholesale banking, international banking, MSME. Sir, I request you to the podium. Thanks, ma'am. Good afternoon to all of you, and I am honored to be part of this Kerala Summit, and the topic is Fund for Future. First of all, about my bank, this is the second largest bank of India, public sector bank of India. First is State Bank of India, then Bank of Baroda. And I can share with you, this is, our tagline is, it is India's international bank. We are having presence across the globe. Branches around more than 85, and across all the continents, maybe Australia, US, UK, then Southeast Asia, Singapore and all. So, as already discussed, it is second largest bank. So, Kerala being the most expats from the Kerala and Punjab. So, since we are having a zonal office here, we can have a lot of linkages from the Kerala with our bank, and we can increase and we can grow with the people from this part of the world, from the Kerala. And now it comes to the, I'll come to the funds for the future. So finance industry in the general and banking industry
particular has gone a lot of changes, landscape changes in the last decade. Some of the banks consolidated with the big banks like Dena Bank and Vijay Bank consolidated, merged with us. Some of the new banks have came, maybe that small banks, payment banks and all. Now fintechs are coming, and which are one of the most important constituent of the finance industry. As my last speaker was telling, we are happy to collaborate with the fintech companies and all. Already we are having a lot of collaboration with the fintech companies, and I want to share with you some of the important points in the particular from the funding point of view. In the last 5 to 7 years, banking industry or finance industry has gone a lot of changes. That first is the digital transformation. So most of the banks, maybe the public sector banks or private sector banks or small banks or payment banks are now digitally transformed. And digitally transformed, I mean to say they are more digital matured than earlier, and it is in par with the world, maybe US or maybe China and all. And as a government of India, also for the last 10 years, had done a lot for this finance banking industry as well as for financial industry. Jan Dhan scheme for the financial inclusion, it is a big success for India as a whole. You must have seen that crores of people are now banking in the banking gambit. Earlier they were not with the, they are in the, they are borrowing money from the money lenders and all these things. They are squeezed by them. Now most of the unprivileged people are with the banking sector through Jan Dhan Yojana, and a lot of government schemes have initiated in the last 10 years, like PM Samnidhi is there, Mudra is there, then Stand Up India is there, a lot of government schemes for the women's are there. So please make use of the same, and you will see that banking will grow with you. Banks and you both will grow together. As that particularly PM Samnidhi, that government have recently for around 2 years, 3 years back launched a scheme. It is big success for the street vendors. They are giving 10,000, 20,000, 50,000, and for Mudra, they are giving up to 10 lakhs, 5 lakhs and all. So please make use of the same and be a entrepreneurs, not a employee, be a employer. So, and the banks are always there with you. And next about that retail banking and all. So you need not to go to the banks and all nowadays, because everybody is having a bank in his pocket, like on mobile and all. So you can remittance and all. There is a lot of transformation in the remittance, particularly in India. As one of the last speaker was telling, UP is the biggest success. And some of the countries, even developed countries, are looking for, upon us, how that UPI has done a lot of changes and all. Regarding funds for the future, funds, we are banks, stock exchanges, then share market, capital market, and SEBIs, RBIs, all are the stakeholders in the finance industry. And I can share with you, post-COVID, banks are having a very, very strong balance sheets, excellent liquidity with them, and you can make use of that. And also that with the digital transformation and all, paperless banking have already started with all the banks. Most of the banks are digitally transformed. You can, the turnaround time have reduced a lot, because timing, that if there is a delay, it is killing both for the industry, as for the banks, as well as for the customers. So with the digital transformation and all these things,
there is a lot of transformation within this industry, and you can make use of the government schemes also, because a lot of subsidies are also there, particularly for the women's and all, for SC/STs, for women and for the underprivileged. And Bank of Baroda and other banks also, they are pioneer and they are on the front foot, and surely they will grow with all you. Thank you so much. This is all from me. Thank you. Actually, I was going to appreciate you for. Yes, yes. And you are always on time. Yeah, thank you. Always you are on time. Because I am wife of an army officer, so this has been a practice for me. I give more importance to time. Anyways, thank you so much, sir, for winding up even before my time. Next, we will be having Shri Himanshu Srivastava, Senior Manager, Southern Region, National Stock Exchange. Himanshu Srivastava, Senior Manager, Southern Region at National Stock Exchange of India Limited. He has more than 13 years of work experience in financial services. Prior to NSE, he has worked in credit rating and business banking. Sir, please. Good afternoon all. First of all, thanks for giving us opportunity for being the part of the event. So the topic which I'm going to cover about, that is about the listing of small and medium enterprises. Okay, so as you can see, the platform, so exchange, today we are having a separate platform under NSE, which is known as NSE Emerge. So as sir rightly told, today as a company or as an emerging companies, you are having lots of avenues to raise funds. Okay, so everybody knows, regardless how much, which kind of ideas you are having, until unless your financial backbone of your company is not strong, you will not be able to leverage those ideas. So because of which, the way we are having our bank, which is helping us for fundraising through our debt market. Likewise, along with bank, we are having another source, which is a equity, where you can raise money through equity also. Okay, it's not like bank versus exchange, it's like how you can utilize both the platforms. So basically, SEBI, they wanted to have a separate platform in India for emerging corporate companies. That is where, as per SEBI guideline, we came up with this platform in 2012. Next slide, please. Okay, so as you can see, this particular platform started in 2012, regulated by SEBI. So it's a separate segment in NSE. So currently in NSE, we are having two platforms. One is which is catering to large corporate companies, where you are seeing companies like Tata, Wipro, L&T, Infosys and all, they are listed. Likewise, there's a separate platform for emerging corporate companies, or precisely a SME company. So today, even a SME company, they are also having an option to get listed through at capital market, and through IPO, they can raise funding from the market. Trading terminal remains same. So once companies are listed at our SME platform, the shares are being traded at a same terminal where you are seeing large corporate companies. So let's say tomorrow, if there's a company, SME company, maybe Himanshu Limited, which is getting listed, so my shares will be traded with all the large corporate companies. Trading members and merchant bankers, those remain same. Next slide, please. Let me share with you a couple of, how's the platform growing. So talking about the numbers, as on date, we are having close to 394 companies. I'm only talking about SME. There are 394 SME companies which are listed at our SME platform, NSE Merge platform. These companies have created close to 95,000 CR as a market cap and raised more than 7,500 CR. Okay, so the next point is, let's say there is somebody who have not heard about SME IPO or IPO of small and medium enterprises. Let's say if we'll talk about IPO, the first thing which will come in our mind, okay, IPO is something which is required when we are
thinking about, let's say, fundraising of something like minimum 100 CR or more. Okay. Happy to share with you, we have even seen at our SME platform, we have seen companies raising fund as low as 4-5 CR. Average issue size is around 18 to 19 CR, and there's no upper cap. I mean, if your company is having potential, you can even raise 100 CR from SME platform. Regardless of your industry, we are having companies from different industries, close to 21 different industries are there. So regardless whether your company is in services, maybe hospitality company, automobile sector, I mean, if your company is having potential, your company is having opportunity to get listed. One of the key feature of this platform, once you are listed at our SME platform, a subject of completing 3 years at our SME platform, we will give you an option to migrate from SME to the main board. So close to 137 companies have already migrated from SME to the main board. Next slide. Now the next question comes, what is SME? Okay, so next slide please. Okay, so this is the criteria what we have for any company to get qualified under SME. Okay, so any company as per SEBI guideline, any company which is having a paid up capital on face value, whose paid up capital is up to 10 CR, those companies can approach stock exchange SME platform only for listing at our SME platform. If any company is having paid up capital between 10 to 25 CR, you are having an option, you can go to main board also, SME platform also. So to make it simple, any company, as long as your paid up capital on face value, it's not crossing 25 CR, you are coming under SME. Okay, because more than 25 CR, you can only go to the main board. I'm not at all talking about turnover, I'm only talking about paid up capital. Now on top of that, NSE is having 3 major criteria. Company which is proceeding, they should have a track record of 3 years, operational track record, out of which they need to have a positive cash accruals for a period of 2 years and positive net worth. Any company which is meeting these 4 criteria, regardless of your turnover, regardless of number of employees, regardless of your investment in your plant and machinery or official equipments, you are eligible to get listed under SME platform. Next slide, please. What is the right time for any company? As I have already covered, any company which is growing. Okay, so sometime when we are seeing, okay, after at a certain level, let's say my company is there, ABC company, when I'm growing. So after a certain point of time when I'm approaching my bank, so that's the time bank, obviously there is certain requirement from RBI, they'll ask you for, additional mortgage to produce. So that is the time where when you are exploring this platform, so post listing, it is not only helping you to encash your equity, but also when you are going back to your bank, you are having better debt equity ratio. Okay, you can use your shares in form of collaterals. Those options can be explored. So at a stage where company is growing, where company is having potential, you can approach stock exchange to explore the possibility of your listing. Next slide, please. Okay, so very quickly if I'll tell you why somebody should get listed. The major benefit, one is through this platform, your company is getting the opportunity of doing a fundraising. So if your company is having a potential, there are investors who are ready to invest in your company through IPO. Okay, so that is where you can encash your equity. Second one, so it's an efficient way of fundraising. Second one, once you are listed, you can offer your shares to retain your talent or to attract better talent. You would have heard about e-shops. There are lots of companies who keep on doing a combination of, let's say, fixed salary, e-shop. So e-shop is a way of attracting better talent and retaining them, because generally these e-shops will come with certain lock-in and all. Now third one is, once your company is listed, it's a better visibility and credibility within India as well as in global market. Because as I've already told you, your shares are traded at the same platform where you are seeing large corporate companies. So tomorrow, let's say you are dealing with any MNC company in India or in overseas. The time when you are saying, I'm a listed company,
it is giving you upper edge, which means they don't need to do a thorough analysis individually. They can just put the name of your company at exchange website. They can see all the basic details. So, and apart from that, as I've already told you, you can use your e-shops in or use your shares in terms of getting a better support from your bank, use your e-shops with regards to the employee, attracting better employees, and those combinations can be explored. Next slide. Next slide. Okay, so quickly, what is the major difference between SME and main board? 2 to 3 things only I'll cover. Any company which is looking forward to get listed at exchange platform, they will have to liquidate 25% of their stake. That's a basic minimum requirement. Now, one of the good thing or key feature about this platform is SEBI they came up with a mandate of 100% underwriting, which means any company which is proceeding for their IPO, it's a responsibility of their merchant banker to make sure their IPO has to be fully subscribed. So the number which I have shared, there's not even a single IPO which got unsuccessful. Okay, so it's a mandate of SEBI that any company or merchant banker, when they are taking any assignment, they will have to make sure their IPO has to be fully subscribed. Now, as I've already told you, so company need not to be worried about whether if I'm opening my IPO, I'm a small company, whether people will invest or not. So you can take a click of this slide. It will give you a better glimpse how the platform is doing. And generally, when these companies are proceeding, what you can expect from NSC. Okay, so starting from today, when we are having this discussion, till the time of your listing, at each and every level, we are there to do a hand-holding. Even if you don't know any intermediary, our team is there to calm down, to support you with regards to getting in touch with the right intermediary, merchant banker, and do a complete hand-holding. So feel free to get in touch with our team. You can take a click of this slide. It will give you a regulatory framework, because it will take quite a good amount of time for me to explain that. With that, thank you very much. Ma'am, over to you. Thank you so much. Actually, we are running late, but we can have 2 questions. Audience, if you want to ask any questions, any doubts to clarify. I hope everybody understood everything. There is no questions to be clarified. Okay? We are officially going to end this session, session 5. Now I invite Sri Joy Matthew, to hand over the memento to the speakers. We are going to officially wind up this session 5. So please. Sri Rajesh Malhotra. Now, Sri Himanshu Srivastava. Thank you so much once again. We will be having tea break, and the timing will be 5 minutes for the tea. Enjoy your tea, and please come back after 5 minutes. We have one more session, so please stick on to the time and come back after 5 minutes. It's a gentle reminder about the time.
होम लोन चाहिए तो bobworld.com या bobworld ऐप पर जाके ऑनलाइन अप्लाई करो और झटपट लोन अप्रूव करा लो। अरे ये तो हो भी गया, मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है। अरे वाह, बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल लोन, दिल से डिजिटल। Alright, so I am done with my friends list. This is Shweta, right? Listen, just because we're getting married doesn't mean you can look at my phone, okay? Okay. Wait, I'll show you. This is Shweta. She is my food and movie partner. Riya and Pooja, my travel partners. Nice. And this is Varun. He's my fitness partner. Who's your finance partner? I mean, I have all the money I need. And in case there's any emergency, I have you, right? My life partner. What about your investments? Insurance, savings, future plans? See, financial independence is very important. DBFS, my finance partner, for personalized wealth management. I trust them. Okay. Your complete finance partner, DBFS, with 3 decades of expertise in wealth management and non-banking finance. Investments in securities market are subject to market risks. Please read all the related documents carefully before investing. റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണല്ലോ. സീസൺ അല്ലേ, നമുക്ക് നോക്കാം. 1 ലക്ഷം. പക്ഷെ കയ്യിൽ 1 ലക്ഷം അല്ലേ ഉള്ളൂ. 1.20. ഇതിപ്പോ സെറ്റിൽ ചെയ്യണ്ടേ? വേറെ ഫണ്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ വരും. നമ്മുടെ ഗോൾഡ് DBFS-ലില്ലേ, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ എവിടെയാണെങ്കിലും ഫണ്ട് കിട്ടും. Instant credit and payment options, lowest rate of interest, highest loan amount and much more. DBFS Gold Loan, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അത്യാവശ്യങ്ങൾക്കും DBFS. May I have your attention, please? We are moving to the last session of our Business Summit 2023, Malayala Manorama Sambadhyam Business Summit 2023. അവസാന സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഹാളിനകത്തേക്ക് കയറി ഇരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. Bank of Baroda presents Malayala Manorama Kerala Business Summit, powered by Sambadhyam, Kerera, Unimani, DBFS. നമ്മുടെ അവസാന സെഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും അകത്ത് കയറി ഹാളിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് അവരവരുടെ കസേരകളിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. I request all of you to be seated. We have to follow the time instructions. So kindly get inside and please be seated.
Next, we will be having a panel. There will be 3 speakers and 1 moderator. I invite all the speakers to the stage. Shri Jackson Matthew, Director, Lita Industries. Shri John Kuriakos, Founder and Managing Director, Dent Care. Srimadi Ginu Francis, Technical Head, Ultivate Global. And we will be having moderator P. Kishore from Malayalam Manorama editorial. Very good evening to all. This is the last session. We have 3 panelists here. 1 minute. Mic check, mic check. Mic check. Yeah. A very good evening to all. This is the last session of this meeting, and we have 3 panelists, all very eminent panelists. The topic is, of course, Kerala to global. You know, many companies here are rooted in Kerala, but they have global business also. It is extremely difficult to establish in the global arena, starting from Kerala, especially for homegrown companies. If you are a multinational company establishing an info park or techno park or in some other parks, then it would be easier. But for a homegrown company, it is very difficult. And 2 of them are homegrown companies. The other one is actually a global company, Ultivate Global, which started out in the US. And we have two panelists who are entrepreneurs themselves, and one is a first generation entrepreneur, the other person is the second generation entrepreneur, and the lady, Miss Ginu Francis, is the technical professional in a very eminent SAP company. So, you know, there are any number of food processing companies in Kerala, that homegrown companies in Kerala, that make food products, both frozen foods and other foods, and export to US, UK, Europe, Gulf countries, wherever Malayalis are. In the beginning, they could export to only those countries where Malayalis are there, so they made the main consumers. But nowadays, Arabs buy Kerala foods, both frozen and otherwise, and even Westerners in US or UK have started experiencing. They bought these products from off the shelf in Walmart or any other stores in US or UK in European countries, and they are taken a taste to Malayali food products. And they also succeeded in this extremely competitive market. They conformed to all the norms of FDA, Food and Drug Administration in US, and it's very difficult to establish in a food market, and it is very risky business also, but still they have been successful. And these all the 3 entrepreneurs have also taken their businesses from Kerala to global level, and it is not easy operating from an obscure place like Muvattupuzha. You know, Trivandrum maybe or Thiruvananthapuram may be the capital of Kerala, but a lot of Westerners, when they come to visit Technopark, they haven't heard of a place called Thiruvananthapuram. They got an unpronounceable name. And when they land in Trivandrum, and finally when they get to Technopark, they find that there are enough infrastructure in place, techies are there, and they get convinced that the company situated in that park can deliver. So they give contracts. So this is the situation. Because Kerala not being in a hotspot for investment, none of our cities are hotspots for investment. So we have an image problem, we have brand problem. Let me start with Jackson Matthew, who is from
Letha Industries. You know, he is a second generation entrepreneur. His father started it. They were into packaging. Now they are into making biodegradable coffee cups. And he makes about 1.5 billion cups per day. And he exports to different countries. Costa Coffee is one of their major clients. Let me ask you, Mr. Jackson, you are making biodegradable cups, and you have to establish that your company is not a sweatshop. You have to conform to many norms set up by your Western clients and the Western countries also. And how do you conform to these norms, and how do you convince them that your company is as good as, or the cups manufactured by your company is as good as any that is made in the West? Yes, that's very important that we follow some standards. For example, if it is Costa Coffee, you need to have a lot of audits. For example, for a quality check, it would be BRC audit. We need to have an BRC A+ minimum, A at least for the quality standards. Then they will have social audits. Then we need to have a SEDEX 4-pillar audit. And if it is as any exporter would know, if it is to the US, you need to have CTPAT audit. And audits are very important for getting into these things. And when it comes to sustainability, that is the only thing that is keeping our neck above the water, basically, because we have an onslaught from China on the prices and on the plastics. We survived because we brought in sustainability. So for that, we need to prove to these companies, like big companies like Costa or Starbucks or all these companies, that our cups are indeed sustainable. So you need to have ASTM 6400, D65550, and if it is Australia, we need to have ASTM 4736. So just make sure that this cup, if it goes to the soil, it actually degrades. So our cup, if it goes to the soil, it degrades there. It goes to the water, it's eaten by microbes. If there is a fire, just like we are in Brahmapuram, it would not emit that arsenic smell or smoke. It's just fire, it's just like paper. So in order to survive the Chinese onslaught, we had to get it. So it was not a conscious decision for us to do it. We had to do it to survive. So we got all these things done. That is mandatory. Tell us something about your business, the volume of business also. Yeah. How much? Yeah. Volume, we would do about 20-25 containers a month. That is our standard. But these days, our focus is not paper cups. We are into raw materials of paper cups, export of that technology. We export this technology even to countries like China, Taiwan, Russia. That is our focus. Cups is our secondary right now. So biodegradable paper, plastic-free paper, and that is what. We are the only one or two companies in India that is making this sustainable plastic-free paper. When I call it plastic-free, it is called dispersion coating, wherein we are able to avoid plastics where plastics was indispensable till date. Now we are able to do it. So it's an innovative technology. We developed it on our own. Yeah, we'll finish one round and come back to you. Denta Care, John Kuriakos, അതായത് താങ്കളുടെ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ വ്യവസായ സർക്കിൾസിലെല്ലാം ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പോയി കണ്ടവരെല്ലാം ഇതൊരു വലിയ അത്ഭുതമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് മൂവാറ്റുപുഴ പോലൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിർക്കോണിയൻ ക്രൗൺസ്, ഡെൻ്റൽ ക്രൗൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി വരിക, അത് ലോക അംഗീകാരം നേടുക, അത് ഗ്ലോബലി കോമ്പറ്റീറ്റീവായി മാറുക, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യമാണ്. അതേസമയം ഈ ഒരു കമ്പനി വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളാണ് ഈ രംഗത്തുള്ള അപൂർവം കമ്പനികളിലൊന്നുമാണ്. അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാനിടയായി, അത് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലേക്ക് US, UK, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ് എല്ലാം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എങ്ങനെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു നേട്ടം കൊയ്തു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ വിവരണം തന്നാൽ നന്നായിരുന്നു. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നു തന്നെ ഒരു കുഗ്രാമത്തിലാണ്. ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് എനിക്ക് മാർഗമില്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു മെൻ്റൽ പേഷ്യൻ്റായിരുന്നു. ഒരു സമാധാനമില്ലാതെ അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു
ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം. എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. അമ്മ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീടുകൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങി നടന്നിട്ടുണ്ട്. അത്രമാത്രം ദയനീയ സ്ഥിതിയായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യനല്ല ഞാൻ. ഭ്രാന്തൻ്റെ മകനെന്ന് ആളുകൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നിരാശ കൊണ്ട്, അപകർഷതാബോധം കൊണ്ട് തല കുമ്പിട്ട് നടന്ന കാലങ്ങൾ. ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല ഭാവി എൻ്റെ 15ാമത്തെ വയസ്സ് വരെ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടില്ല. ദൈവമില്ലെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. പള്ളിയിൽ പോവുകയും ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുകയെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു. എന്തിനു ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി ജീവിച്ചതായ കാലങ്ങൾ. പഠിക്കാൻ ഞാൻ മണ്ടനായിരുന്നു. കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വെറും 251 മാർക്ക് SLC കിട്ടിയുള്ളൂ. തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ മാർഗമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എൻ്റെ മാത്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സാർ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നത് പൊട്ടനെന്നാണ്. സങ്കടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞ് ജീവിച്ചതായ കാലങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ തുടർന്ന് ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ലാതെ, കൂലിപ്പണിയായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവിന്. പക്ഷേ ഈ ഭ്രാന്ത് ബാധിച്ചതോടുകൂടി ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് പോലും മാർഗമില്ലാതെയായി. എൻ്റെ അമ്മ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകാൻ ആരംഭിച്ചു. ഉച്ചവരെ എൻ്റെ അമ്മ കൂലിപ്പണി കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വരുന്ന സമയം ആ വീട്ടിൽ അടുക്കളപ്പണിയെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അവിടെ ബാക്കി വരുന്ന ചോറും കറികളുമെല്ലാം ഒരു മൺചട്ടിയിലാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് കഴിക്കാൻ ഞാനിരുന്ന കാലങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ അമ്മ വിചാരിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് 3 തലമുറകളായി ഭ്രാന്ത് ബാധിച്ച കുടുംബമാണ്, ഞങ്ങൾക്കും ഭ്രാന്ത് വരുമെന്നാണ് അമ്മ കരുതിയത്. അതുകൊണ്ട് മരിച്ചേക്കാന്നോർത്ത് 3 പ്രാവശ്യം ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു. മരിക്കാനും അനുവദിക്കാത്ത ദുഷ്ടനായ ദൈവമെന്നാണ് അന്ന് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ അമ്മയ്ക്കൊരു സുവിശേഷ പ്രസംഗം കേൾക്കാനിടയായി. ഉടുത്തോണ്ട് പോകാനൊരു മുണ്ട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക്. താഴത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു വെള്ളമുണ്ട് വായ്പ മേടിച്ചു കൊടുത്ത് ഇവിടെ കക്ഷണമെല്ലാം ഇങ്ങനെ കീറിപ്പറഞ്ഞൊരു ചട്ടയിട്ടുകൊണ്ട് ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിന് പോയി. തിരികെ വന്നപ്പോൾ വളരെ സമാധാനത്തോടെ അമ്മ വന്നത് കണ്ടു. അമ്മ എന്നെയും നിർബന്ധിച്ച് വിളിച്ചു. എനിക്ക് കോളേജിൽ പോകാൻ മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരിടത്തും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം പോലും മേടിച്ചിട്ടില്ല. ആ കാലങ്ങളിൽ 15 രൂപ മതി പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ മാർഗമില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മ എന്നെ ഈ സുവിശേഷ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വിളിച്ചത്. ഞാൻ പോയി സുവിശേഷ പ്രസംഗം കേട്ടു. എൻ്റെ ജീവിതം ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിച്ചു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശ ലഭിച്ചു. ഞാനും അമ്മയും എല്ലാം കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. വേറെ ആരും എൻ്റെ പിതാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഏതെല്ലാം പള്ളികൾ കയറി ഇറങ്ങി നടന്നിട്ടുണ്ട്, അമ്പലങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങി നടന്നിട്ടുണ്ട്, വീട്ടിൽ വെച്ച് മന്ത്രവാദം വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിതാവിൻ്റെ ഭ്രാന്ത് മാറാൻ. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അമ്മയുടെ കണ്ണുനീര് കണ്ട് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ രോഗം എന്നേക്കുമായി മാറ്റിക്കൊടുത്തു. അതോടെ എനിക്കൊരു വിശ്വാസമായി. എൻ്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു, എടാ പഠിക്കാൻ വിടാൻ മാർക്കില്ല, നീ റബ്ബർ വെട്ട് പഠിച്ചോളാൻ. അന്ന് 15 വയസ്സ് ഞാൻ തികയുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ റബ്ബർ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരൊക്കെ കോളേജിൽ പോകണ കാണുമ്പോൾ ഏങ്ങലടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ണുനീരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവമേ എനിക്കൊരു ജോലി തരുമോ. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡെൻ്റൽ ക്ലിനിക്കിൽ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ഒരു അറ്റൻഡറായിട്ട് തറ തുടയ്ക്കുക, ടോയ്ലറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുക, ഡോക്ടർ ഊണ് കഴിച്ച പാത്രം എല്ലാം കഴുകി കൊടുക്കുക, ഇതെല്ലാമായിരുന്നു എൻ്റെ ജോലി. എന്നാൽ ആ കാലത്ത് ദൈവത്തിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം കിട്ടുകയും യഥാർത്ഥമായി പറഞ്ഞാൽ ദൈവം എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു സ്വപ്നം തന്നു, സ്വന്തമായിട്ട് ഡെൻ്റൽ ലാബ് തുടങ്ങണമെന്ന്. ആ കാലത്ത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒറ്റയ്ക്കൊരു ഡെൻ്റൽ ലാബേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നതിൽ 10-ൽ 1 വർക്ക് പോലും പേഷ്യൻ്റെ മൗത്തിൽ കയറില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരാഗ്രഹം, ഒരിക്കലും പണം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു ഡെൻ്റൽ ലാബ് തുടങ്ങണമെന്ന്. അന്ന് എനിക്ക് 250 രൂപയെ മാസം ശമ്പളമുള്ളൂ. എന്നാൽ ഒരു ഡെൻ്റൽ ലാബ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ 20 ലക്ഷം രൂപയാണ്. 83 കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്നാൽ രാവകലില്ലാതെ അധ്വാനിച്ചു. ഡെഞ്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഡോക്ടർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. രാത്രി മുഴുവൻ പകലാക്കി വർക്ക് ചെയ്തു. 1 മണിക്കൂറെല്ലാം ഉറങ്ങിയ കാലങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ 6 വർഷം കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് 5 ലക്ഷം രൂപയോളം സമ്പാദിച്ചു. 15 ലക്ഷം രൂപ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു. ആദ്യമായി ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തേക്ക് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ കാസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കേവലം 6 ജോലിക്കാർ വെച്ച് 290 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലത്ത് ആ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി. പിന്നീട് രാവുകളില്ലാതെ അധ്വാനിച്ചു. ദൈവം അത്ഭുതകരമായി നടത്തി. ദൈവം ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ഞാനൊരു പൊട്ടനായിരുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. എന്നാൽ ദൈവത്തിനായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചതോടുകൂടി ഞാൻ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ദൈവം എനിക്ക് മികവ് തന്നു. ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡെൻ്റൽ ടെക്നീഷ്യൻ കോഴ്സ് റാങ്കോടെ പാസ്സായി. എല്ലാം അഭിവൃദ്ധിയുടെ കാലങ്ങളായിരുന്നു. ഒരുപടി പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം അതിജീവിച്ചു. അനേകം രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി യാത്ര ചെയ്തു, പഠിച്ചു. പിന്നീട് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലാം തുടങ്ങി. ആ കാലങ്ങളിൽ ആകെ 2 പ്രോഡക്റ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ 450-ൽ പരം പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഏതാണ്ട് 4000-ഓളം പേര് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ 250 രൂപ ശമ്പളത്തിനാണ് വന്നതെങ്കിലും ഇന്ന് ഒരു മാസം ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ
9.5 കോടി രൂപയോളം വേണം. ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ 3000 രൂപ മാത്രമാണ് തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂർ ഞങ്ങൾക്കൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, ഡൽഹിയിലുണ്ട്, ഹൈദരാബാദിലുണ്ട്, ബോംബെയിൽ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിദേശത്ത് USA-ലും UK-ലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലൻഡിലും UAE-ലും എല്ലാം മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റുകളുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് സ്വപ്നം കിട്ടിയതാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇടയായൊരു കാര്യം. ഇന്നും എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനമാണ്. വേൾഡിൽ ഒന്നാമതാകണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നം. അതൊരു വളരെ ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഥ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്കൊരു ചോദ്യം കൂടി, അതായത് എന്തുമാത്രം പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് കൂടി അല്ല, പലരും വിചാരിക്കുന്ന സിർക്കോണിയൻ ക്രൗൺ, മെറ്റാലിക് ക്രൗൺസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. മോർ ദാൻ 400 പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? 450 പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. അതിലൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് സിർക്കോണിയ. സിർക്കോണിയം ഓക്സൈഡ് കൊണ്ട് ക്രൗൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന, ക്രൗണ്, ബ്രിഡ്ജ്, വെനീർ, ഇൻലേ അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്ന അതിലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമാണ്. പിന്നെ മെറ്റൽ ക്രൗൺസ് ഉണ്ട്. കൊബാൾട്ട് ക്രോമും കൊണ്ട് ക്രൗൺ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കൊബാൾട്ട് ക്രോം കൊണ്ട് ക്രൗൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് സെറാമിക് വെച്ച് കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. ലേസർ സിൻഡറിങ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയും. ഒരു മെഷീന് തന്നെ 5 കോടി രൂപ വിലയുള്ളതാണ്. അതെല്ലാം ഡിജിറ്റൽ, എല്ലാം ഡെന്റിസ്ട്രി മുഴുവനും ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലേസർ 20 മൈക്രോൺസ് പൗഡർ പോർ ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം ലേസർ വഴി എല്ലാം സിൻഡർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട്. പിന്നെ നേരത്തെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പല്ല് കെട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ബ്രേസേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ കെട്ടാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അത് അലൈനർ ഉണ്ട്, ഡെൻകെയർ ക്ലിയർ അലൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപടി ഡെഞ്ചേഴ്സ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഡെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇംപ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അനേകം പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓർത്തോമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അനേകം പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, ഓർത്തോഡോണ്ടിസ്റ്റിന് വേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ. താങ്ക് യു. ജീനു ഫ്രാൻസിസ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ടെക്നിക്കൽ പ്രൊഫഷണലാണ്, ടെക്നിക്കൽ ഹെഡ് ഓഫ് അൾട്ടിവേറ്റ് ഗ്ലോബൽ. അതിലുപരി വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. അതായത് അൾട്ടിവേറ്റ് ഗ്ലോബൽ എന്ന കമ്പനിയെ, US ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ്. അതിന് ദുബായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു കാരണക്കാരിയായതും ജീനു ഫ്രാൻസിസ് ആണ്. എൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഹെഡ് ആവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് അവർ സാപ്പ് രംഗത്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ERP രംഗത്തുള്ള രംഗത്താണ് ഈ സാപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ആവശ്യകതയുള്ളത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ സാപ്പ് ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. TCS ഉണ്ട്, വിപ്രോ ഉണ്ട്. ഇത്തരം കമ്പനികളെല്ലാം ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരു രംഗത്താണ് ഈ കമ്പനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതൊരു കേരള ബോൺ കമ്പനിയല്ല, ഹോം ഗ്രൗൺ കമ്പനിയല്ല. അതൊരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയാണ്. അതിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഹെഡാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേറൊരു വ്യത്യസ്തമായൊരു കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ലേഡി എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ഇന്ദിരാ നൂയിയുടെ അടുത്തും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അവസരം കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക്. ഇന്ദിരാ നൂയിയുടെ പ്രത്യേകത, അവർ അറിയാമല്ലോ, പെപ്സിക്കോ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു. 12 years പെപ്സിക്കോ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഷീ ഹാസ് ഗോട്ട് 2 daughters ഓൾസോ, ഹസ്ബൻഡ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ IT കമ്പനികളിൽ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് IT കമ്പനികളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യം, പിള്ളേർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ലെവലിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൺകുട്ടികളെക്കാൾ മിടുക്കരാണ് പെൺകുട്ടികൾ. അപ്പോൾ ഒരു 40 to 50% ടോട്ടൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് 40 to 50% പെൺകുട്ടികളായിരിക്കും. എൻട്രി ലെവൽ കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വർഷങ്ങളിൽ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതും പെൺകുട്ടികളാണ്. പക്ഷേ പിന്നെ ഒരു 4-5 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മിഡിൽ ലെവൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ വിവാഹമായി, കുട്ടികളായി. അപ്പോഴത്തേക്ക് മിഡിൽ ലെവലിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ബാച്ചിൽ തന്നെ കയറിയ ആൺകുട്ടികൾ തന്നെ അവരുടെ മുന്നിലെത്തുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥിരം പ്രോബ്ലമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ദിരാ നൂയിയുടെ അടുത്ത് ഈ വിഷയം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ലൈഫ് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് ട്രേഡ് ഓഫ്സ്. അവർ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ കുറേ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊന്ന് കിട്ടും, അതൊക്കെ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗെയിം എന്ന് ഒക്കെയാണ് പുള്ളിക്കാരി പറയുന്നത്. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ വോണ്ട് ടു ആസ്ക് യു. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലിയൊക്കെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു, ഇത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇത്രയും കോമ്പറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രംഗത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും? Thank you, Kishore, for this question. And I would like to take this in a more positive way. Like, പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലേഡി എന്ന നിലയ്ക്ക്, ലേഡി എസ്പെഷ്യലി ഐ എം മാനേജിങ് ദ കേരള ബിസിനസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി, നോട്ട് കേരള, ഇന്ത്യ ബിസിനസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി. വളരെ ചലഞ്ചിങ് തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദ ഫാമിലി. ഇത് ഞാൻ ഐ ഹോപ്പ് കൂടുതൽ ഐ ക്യാൻ സീ മോർ ജെൻസ് ഹിയർ. So this is for you, that if you support your wife, your daughter, your mother, whoever, avarkum success growth നടക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ആൻഡ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അൾട്ടിവേറ്റിൽ ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ
ഓപ്പറേഷൻ ഹെഡും 4 ലേഡീസ് ഉണ്ട് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് ഗ്ലോബലി പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, സോ ബട്ട് ഈ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ക്യാപ്ജെമിനൈ 2013 ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് ദുബായിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ജോലി രാജിവെച്ചിട്ട് ഐ റിസൈൻ മൈ ജോബ്. തോട്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് ഈ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഈ കരിയറിൽ വരുമ്പം വി ആർ സാക്രിഫൈസിങ്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സാക്രിഫൈസ് ആകുന്നു. ഐ കുഡിൻ മേക്ക് ദം ലൈക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കെയർ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ ഐ തോട്ട് ഓക്കെ ഐ വിൽ ലീവ് ദ ജോബ്, ഐ വിൽ ബി ദർ എൻജോയിങ് ദ ഹൗസ് വൈഫ്ഷിപ്പ് ഫോർ 3 years ആൻഡ് ദെൻ ലെറ്റ്സ് സി വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഡൺ. ബട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ദുബായിൽ പോയത്. ആ സമയത്ത് വൺസ് ഐ ബീൻ ദർ, first month was okay. I was trying to making myself as a home woman, but I understood that it is not the thing what I want. Okay, I thought, okay, this is not, I should do something. So aa samayathu Activate helped me like managing the career as well as managing the family. So I was just checking for a work from home option. So freelancing with Activate, I joined with Activate as a freelancer, taking projects and making it done to the customers. So that was the thought process initially. Pinna adu kazhinja means I understood that I have multiple things to do, I can do more. ഒരു ഹോം മേക്കറിനേക്കാളും മോർ ചലഞ്ചസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആസ് എ വിമൻ ഐ എം ഹാവിങ്. ആൻഡ് ബേസിക്കലി മൈ ഗ്ലോബൽ CEO Mr. Ali Abu Hassan, he is a Jordanian. So he also thought the same thing. That is the reason. So when I approached him, like, okay, say when I'm coming back, I thought, okay, see, Activate's business model was different. It was not having people in-house. What they were doing is they have got multiple projects, okay? So they handed over the projects to other companies, outsourcing the projects and getting the things done, making the money like that. So I was handling the projects for them, Activate, as a freelance project manager too. So I told Ali, like, see, why can't we have a company or a delivery center as of our own in India? We are giving projects to India. So they have operations in Saudi, and they have, because basically most of the projects are in Middle East. So Arab speaking consultant requirement is there. So their focus, like Activate has more focus to have Arab consultants. So I just give him a trust, like I can make it. Give me a chance, I will make it done in India. So myself and Ali Abu Hassan jointly incorporated a company here in Info Park, Kochi. Currently also, if you see, the current address is still my home address. So we started, and we actually started with 2 members initially, because that was, I took 2, I hired 2 persons and just did a trial, and it was a success. So now we have 61 onboarded with Activate from Cochin Info Park phase 2. So that was the journey, and I will never tell that my journey is a cakewalk. There are challenges, and my family is really struggling to some extent, but they are very supportive. My kids are very supportive. To different way, I can say that they are supportive because that is the best thing they can do. Otherwise, I will disturb them. So if they are not disturbing me, I can concentrate on my business, so I can grow. And they also know that, see, their mom should not be a homemaker. She has multiple things to do. So, like what Indra Nui told, yes, there are trade-offs, but of course, I'm thankful to my family for giving me more opportunities, for giving me more time to concentrate in my field, and that is my answer for this question. Yeah, very. That is the words of a very successful, extremely successful professional. You know, many of these men succeed as CEOs or they scale up the corporate ladder only because they have what is called a wife. The wife is looking after home, everything. You didn't have a wife, for that matter. But of course, I'm having a husband. Indra's husband took a back seat and he got into the slower track. She said it. Got into a slower track, and Indra Nuiye pole atra വലിയ കമ്പനിയിൽ
ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീറ്റീവായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കരിയർ ട്രാക്കിലേക്ക് മാറാതെ കുറച്ച് വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് അവർക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് പെപ്സി പോലൊരു കമ്പനിയുടെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം വരെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. അത് അവർ പറയുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻസിഡൻ്റലി ഞാനാണ് എൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി മലയാളത്തിലോട്ട് തർജ്ജമ ചെയ്തതൊക്കെ, മൈ ലൈഫ് ഇൻ ഫുൾ. എനിവേ, കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ജാക്സൺ മാത്യു, ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പ്രോഡക്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഗ്ലോബലി കോസ്റ്റ കോഫി പോലുള്ള കമ്പനികളെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഈ കപ്പ്, ഇത് ഏത് കമ്പനി, ലീത്ത ഇൻഡസ്ട്രീസ്, അവർക്കൊരു ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പേര് പോലും അല്ല. സാറിന് ഇവിടെ ചില ഭയങ്കര മിടുക്കന്മാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അവർ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രിയിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബ്രാൻഡ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും, ഫോർ യൂസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ ഇൻ സൗത്ത് ഏഷ്യ. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ആ ബ്രാൻഡ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആ ബ്രാൻഡ് പേരിൽ ഇവിടെ അങ്കമാലിയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ട് ആ ബ്രാൻഡ് പേരിൽ വിൽക്കും. അപ്പം ലോകം മുഴുവൻ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ഏഷ്യയിലാണ് അവർ ആ ബ്രാൻഡ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്കും കൂടിയിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് മറ്റേ US കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ലീത്ത ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഇത്ര ഒരു ഗ്ലോബലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കുമ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നോ? ഞങ്ങളാണ് ഇവിടെ we were the first people to bring paper cup manufacturing into Kerala, അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യ. We should be the pioneers in India. ആദ്യം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നാൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഞങ്ങളൊന്ന് പയറ്റി നോക്കി. താങ്ക്ഫുള്ളി ലല്ലു പ്രസാദ് യാദവ് ആ കാലത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്സ് ബാൻ ചെയ്തു. പ്രോബബ്ലി ഹീ ഡിഡ് നോട്ട് ഡു ഇറ്റ് ഫോർ എൻവയറമെൻ്റൽ സേക്ക്, ഐ ഗെസ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഹീ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഫോർ ഈ പോട്ടറി ആർട്ടിസൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആ ഒരു ഇതായിരുന്നു. പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പ് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ക്ലോഗ് ചെയ്യുന്നു, ഫ്ലഡിങ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So that was one of the reasons. He would have thought of environment also. I'm not watching for that. So ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. That is why I thought ഇവിടെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി കുറേ കമ്പനികൾ വന്നു. We ventured into export. ഇപ്പം കുശോർ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ പലരും മലയാളി ക്രൗഡിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം കറി പൗഡർ ആണെങ്കിലും ഒരു മലയാളി ഡെസ്പോറയാണ് അവരുടെ ടാർഗറ്റ്. എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് സായിപ്പാണ്. ഇപ്പം സായിപ്പിന് ഒരു കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അവരുടെ ഒരു സംഭവം ആകുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഇന്ത്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വെരി ടഫായിരുന്നു ശരിക്കും. ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ കോഫി കുടിച്ചുകൊണ്ടാണ്. രാവിലെ നേരെ കോസ്റ്റ കോഫിയിലോട്ടോ സ്റ്റാർബക്സിലോട്ടോ പോകുന്നു, അവിടെ നിന്ന് കോഫിയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിച്ചിട്ടാണ്, അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അവർ രാവിലെ ഒരു കാപ്പി, ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു കാപ്പി, ഒരു 4 മണിയാകുമ്പോൾ കാപ്പി നിർത്തും, കാരണം പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല. എന്നിട്ട് പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തെ ആയിരിക്കും, പിറ്റേ ദിവസം അതിൻ്റെ ഇത് മാറാൻ വേണ്ടി കാപ്പി. ദിസ് ഈസ് ദർ സർക്കിൾ. അപ്പം വി ഹാഡ് ടു ലേൺ. അത് കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം ദുബായിലേക്കൊക്കെ കൊടുത്തു, പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ദുബായ് ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച് 2 ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി. വി വെയർ ദ അപ്രൂവ്ഡ്. നമുക്ക് ഒരു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ആംസ് ഫോഴ്സസും നേറ്റോ ഫോഴ്സസും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും കാണ്ഡഹാറിലും ഇറാഖിലും അവർക്ക് കാപ്പി വേണമായിരുന്നു, അവർക്ക് ചൈനയിൽ നിന്ന് വേണ്ടായിരുന്നു, പ്രോബബ്ലി ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി റീസൺ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, ക്യാൻ യു മേക്ക് ദിസ് കപ്പ്? അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പരിപാടിയാണല്ലോ, കാരണം എനിക്ക് അത്ര ഒരു ബാക്കിംഗ് ഇല്ല, രക്ഷപ്പെടണം. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇത്രയും വലിയ കാപ്പിയൊക്കെ. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി, ഇത്രയും കാപ്പി കുടിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ കപ്പ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ വി ലേൺ ഹൗ ദേ ഡു ഇറ്റ്. ഇതിന് ലിഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം, അത് വേണം, ഇത് വേണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലായത്. പക്ഷെ കഷ്ടകാലത്തിന് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദ വാർ സ്റ്റോപ്ഡ്, നമ്മുടെ പരിപാടി തീർന്നു. പക്ഷെ ദ പ്രോബ്ലം വാസ് ദാറ്റ് ആ സായിപ്പിന് ഇച്ചിരി എന്നോടൊരു സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു പണി, വൈ ഡോണ്ട് യു ജസ്റ്റ് ഗോ എക്സ്പോർട്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ബസ്സൊക്കെ കയറിയാണെങ്കിലും അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇവരെ പോയി നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ച് ഒന്ന് പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവർ പ്ലസ് പോയിന്റ് വാസ് ദാറ്റ് വെൻ ദിസ് വാസ് ഹാവിങ് ചൈനയുടെ ഒരു ഓൾ സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് എപ്പോഴും. ദേ ആർ മാനുഫാക്ചറിങ് ജഗർനോട്ടാണ് അവർ ഡെറ്റ് ചീപ്പ് പ്രൈസിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ വി ന്യൂ ദാറ്റ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഒരു പ്രോബ്ലം. അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ റിസർച്ച് തുടങ്ങി. അപ്പം വെൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അവരുടെ സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡയറക്റ്റീവ് വന്നപ്പം we were ready with our product. അങ്ങനെ വന്നപ്പം ഒരു അപ്പോയിൻമെന്റ് തരാത്ത ആൾക്കാർ പോലും എന്നെ വിളിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹൈ ജാക്സൺ,
how are you? I heard that you have some plastic-free paper cups. Amazing product, buddy. Why don't we talk? അപ്പം ഞെട്ടിപ്പോയി. By the time ഞങ്ങൾ ഇന്നോവേഷൻ നടത്തി, എന്നിട്ട് we had all the certificates in hand. So we could, ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ മതി. ഒരു സായിപ്പ് നമ്മുടെ കപ്പ് എടുത്തിട്ട് നല്ലതാണെന്ന് റെഫർ ചെയ്ത, then we get it. Yes, strength respects strength. Yeah, absolutely. The den care, എവിടെ ഈ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് മൂവാറ്റുപുഴയിലായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പം താങ്കൾക്ക് ഒരുപാട് യൂണിറ്റുകളൊക്കെ വിദേശത്തും ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ട്. താങ്കൾ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ തുടങ്ങി പല സ്ഥലത്തും താങ്കളുടെ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൂ ഇസ് ദിസ് ഗായ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു കമ്പനി എന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നിരിക്കുന്നു, ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എവിടുന്നെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അതെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്തു? അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അന്ന് ശരിയായിട്ടൊരു ഡെൻ്റൽ ലാബ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നില്ല. മൗത്ത് ടു മൗത്ത് പബ്ലിക്കേഷൻ ശരിക്കും പബ്ലിസിറ്റി ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് അങ്ങ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും ഓരോരുത്തർ പറയുന്നു. വിദേശത്ത് ഞങ്ങൾ പോയി ചില സമയത്ത് വിദേശത്ത് തന്നെ പേഷ്യൻസ് ഇവിടെ വരുന്നു. അങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ചോദിച്ചിട്ടോ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യ കാലങ്ങളിലെല്ലാം കിട്ടിത്തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത മാതിരി വർക്കായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ വന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ക്വാളിറ്റിക്കകത്ത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഇന്നും ധാരാളം ഡെൻ്റൽ ലാബുകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് 25% കൂടുതലാണ് വില. എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രീതിയിലും ചെയ്താൽ തീരാത്ത മാതിരി ഞങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ഉണ്ട്. 25% more than charging more than your competitors. അതെ. Still doing very well. അതെ. Because of quality. ക്വാളിറ്റിയും ഡെൻകെയറിലുള്ള വിശ്വാസ്യത. വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വിശ്വാസ്യത. അപ്പോൾ അതായത് ക്ലയൻസ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ടു പേ 25% മോർ ഫോർ ക്വാളിറ്റി അല്ലേ? അത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, നമ്മൾ പ്രൈസി ആയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഒറ്റ കാര്യമുണ്ട്, ഒരിക്കലും നമ്മൾ മനസാക്ഷിക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ദൈവം കാണുന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി ഓരോ റോ മെറ്റീരിയൽ, ഞങ്ങളുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു 95% വരുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണ്. അതൊരിക്കലും ഞങ്ങൾ മാറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് മാത്രമെന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ പ്ലാനും ഇപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ ഞങ്ങളുടെ ഒരു നല്ല റിസർച്ച് R&D വിങ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. 30ഓളം പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിനോടകം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ. വെരി ഗുഡ്. മിസ് ജീനു ഫ്രാൻസിസ്, ഈ സാപ്പ് വളരെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ളൊരു ബിസിനസ്സാണ്. അപ്പം കേരളത്തിൽ തന്നെ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് ഉണ്ട്, ഇന്ത്യൻ MNCs ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിപ്രോയോട് ഒപ്പവും TCSനൊപ്പം ഒക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത്. ആ മത്സരത്തിൽ നിങ്ങൾ അവരെ ഹൗ ഡു യു ഗെറ്റ് ദി അപ്പർ ഹാൻഡ് ഓൺ ദാറ്റ്? ഹൗ ഡു യു ഗ്രാബ് കോൺട്രാക്ട് ഇൻ സച്ച് എൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ്? ഓക്കെ, ഹലോ. ഓക്കെ, ഈ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു സംതിങ് ദാറ്റ് കറൻ്റ്ലി വി ഹാവ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് മച്ച് പ്രോജക്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ദിസ് ഇസ് വൺ തിങ്, because most of our projects basically in Middle East region. Okay, we are competing with big shots like Accenture, Capgemini, IBM, and all. They are having very high scale projects. So, and we are having like customers like Aramco, Almarai, all big shot we are also having. So it's what basically is this, like we always go for quality. Okay, because I'm being a part of Capgemini. So we know that there is like what has to give, like, and I have experience in working with US customers and UK customers, French customers, and also we cannot, if we give good quality, especially in Middle East, my experience is that if customer finds us like they are giving good quality service, they always be supporting us. And this mouth publicity also will be there. Even in word SAP, of mouth like, publicity, even in SAP field, like, because even if you go with a customer, then obviously he will be referring multiple similar, especially we are mostly towards this pharma industries, okay, and oil and gas and pharma industry. So there is, once we have done good work, this will get populated. Propagated, Okay. So that's,
So that is one of the reasons, like we got enough and multiple awards from SAP itself, like most collaborative partner, most first partner who has done the SAP Rise in Middle East, too many, and we are global partners of SAP itself. So SAP itself gives us the projects directly. So it was not a very big task for us to getting the projects, because we are having enough projects. In a year, 21 implementation we are doing in SAP. Yeah, it's a very good number in terms of business. And obviously we have got that much number of support projects also. It's not comparable to the big shots like IBM or TCS or Accenture and all. But of course, we have customers who will vouch for us. So that is the thing what I have experienced in my journey in SAP with Altivate. Yeah, you told me that you have French customers also. ഈ ഫ്രഞ്ച് കസ്റ്റമർ അല്ലെ ജർമ്മൻ കസ്റ്റമറൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫഷ്യൻസി വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിവിടെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രഞ്ചും ജർമ്മനും ഒക്കെ പോയി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അവർ വെളിയിൽ പോകാനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര IT കമ്പനീസിലും ഫ്രഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുമ്പോൾ സ്പാനിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ പ്രൊഫഷ്യൻസി എന്തുമാത്രം അവർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും, ഈ കമ്പനിക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യും, ജോലി കിട്ടാനും എന്തുമാത്രം ആ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫഷ്യൻസി യൂസ്ഫുള്ളാണ്? Language proficiency, obviously, not only German or French, Middle East also, Arabic is mandatory. Especially more people started coming and means localization is happening in Middle East. So language proficiency, especially to talk with the business, because it's an ERP. ERP solution always goes with business, and more business talks has to happen. So language proficiency is a must. Compared to Middle East market, other German or French, German is obviously we need that proficiency is very much mandatory. We always have people who knows English in the company, in the board we are dealing with. So that was not a big challenge what I have experienced so far when dealing with customers with their localization or language. But of course, we always prefer to have people who can translate the business. So in the business discussion, we always bring people who knows the language to convey the thing. Yeah, that is very important now, because to speak in the same language of the consumer, of the client, and understand the client's needs. In Technopark also, in many companies employ those who come out of Goethe Centrum with German Alliance Francaise with French knowledge. They are important now. Knowledge of an international language other than English has become very important in today's time. To get jobs and to get very competitive, English is not enough. You need one more international language other than English. That is a message that must be sent to all the youngsters sitting here, that it will immensely help you if you know one more international language other than English. English, of course, everyone knows. Let's go to the last question. Last question is common to all the three of you. Destiny, luck, God, these are all more or less the same things. Some people call it luck. Some people say it's God. Some people say it's my destiny. Some men are men who become very successful. Men and women who become extremely successful are called man. He is a man of destiny. The destiny put him there. So like that, you are a second generation entrepreneur from packaging. Do you move to these biodegradable cups? How do you assess the role of destiny or luck or God in your success in business? See, my father started this as a packaging. ഇതായിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഞാൻ സാറിൻ്റെ ഫാക്ടറി പോയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് സാറിൻ്റെ ഫാക്ടറി പോയി ഓർഡർ പിടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ആ സമയത്ത്. ഐ വിൽ ടെൽ യു, ഐ ഡോണ്ട് സി I live, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും. മീ, മൈ ഫാദർ, മൈ മദർ, ഞങ്ങൾ 10 പേരും കൂടെ ഒരു വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. എനിക്ക് 2 ആൺമക്കളുണ്ട്. എൻ്റെ ബ്രദറിന് 2 ആൺമക്കളുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു 10 ബെഡ്റൂമുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണ്, പഴയ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് സ്ട്രെങ്ത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയത്. നമ്പർ 2, പറഞ്ഞ മാതിരി ഇന്ദിരാനോയിക്ക് ഹസ്ബൻഡ് ഉള്ള മാതിരി ഞങ്ങളുടെ സ്പൗസസ് ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് തന്നു. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി അഫയേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ അപ്പനുണ്ടായിരുന്നു. ഹി വാസ് ലൈക്ക് എ ഫാദർ ഫിഗർ. സോ മീ 2 ബ്രദേഴ്സ്, ഞാനും എൻ്റെ അനിയനുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയൻ
is a technical, completely technical മനുഷ്യനാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ്. സോ എവറി മോർണിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വീട്ടിനകത്ത് കാപ്പിയും കുടിച്ച് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സാക്രിഫൈസ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ അതായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ സക്സസ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇപ്പം എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ, എൻ്റെ വൈഫ്, എല്ലാവരും ഉണ്ടേ. അപ്പം 10 പേരും കൂടി ഇരിക്കുമ്പം ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ബട്ട് അതായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് നമ്പർ 1. എൻ്റെ ബ്രദർ ഈസ് എ ടെക്നിക്കൽ ജീനിയസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഹീ ഡെവലപ്പ് ദിസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ ടെക്നോളജി. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ മെഷീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു തൈവാൻ. ഞങ്ങളുടെ ഈ ടെക്നോളജിയും ഈ മെഷീൻസും ടു തൈവാനും ചൈനയിലേക്കും നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബാക്കി അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്വീറ്റ് റിവെഞ്ച് ആയിരുന്നു. കാരണം ചൈനയുടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പേപ്പർ കപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ അടി കിട്ടിയെങ്കിലും ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ ചൈനയ്ക്കും തൈവാനും വേണം. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ 2 മെഷീൻ പോണത്, ഒരെണ്ണം പോണത് സ്റ്റാർക്ക് സൺസിലേക്ക് ഒരു മെഷീൻ പോണത്. ഇത് വെരി ഹ്യൂജ് മെഷീൻ. അത് ചൈനീസുകാർക്കാണ് പോണത്. സോ വി കെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. അതാണ് മെയിൻ. ഇപ്പം ടു ദ പോയിന്റ്, ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ ഡെസ്റ്റിനി. ദൈവം ഓഫ് കോഴ്സ് യെസ്. പിന്നെ ഐ തിങ്ക് സാക്രിഫൈസ് ഇൻ ദ ഫാമിലി, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ്. നിയോഗം ഭാഗ്യം ദൈവം, അത് മൂന്നും താങ്കളുടെ റോള് എന്താണ് താങ്കളുടെ? ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവവിശ്വാസി അല്ലാതിരുന്നൊരു മനുഷ്യൻ തികഞ്ഞ ദൈവവിശ്വാസിയായി തീർന്നു. ദൈവവിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാം ദൈവം നൂലെ കൊണ്ട് ഇറക്കി കെട്ടിത്തരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കഠിനാധ്വാനവും അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. എൻ്റെ അടങ്ങാനാകാത്ത ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു ഡെന്റൽ ലാബ് തുടങ്ങണമെന്നുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി രാപകലില്ലാതെ അധ്വാനിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. ഏത് വിധേനയും ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഡെന്റിസ്ട്രിയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോസ്തോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ലോകത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ അത് ആദ്യം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും അത് കേരളത്തിലും ഞങ്ങളുടെ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള എൻ്റെ അടങ്ങാനാകാത്ത ഒരു ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും കൊണ്ടുവരാൻ ഇടയായി, യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇടയായി. സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഒറ്റ വാക്യം പറയട്ടെ, എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അത്യാവശ്യം എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഞാനൊരിക്കൽ ജർമ്മനിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു സായിപ്പ് വരുവാണെങ്കിൽ പറയുകയാണ്, ഇപ്പോൾ സൗത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ, സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ കോട്ടയത്തേക്ക് പോകുന്ന വേണാട് എക്സ്പ്രസ് അവിടെ കിടക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും? അതുപോലെ ഞാൻ ജർമ്മനി ചെന്നപ്പോൾ 91 ജർമ്മനി ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് വരെ പോകാൻ 25,000 രൂപ മതി. അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് കാറിൽ പോകണമെങ്കിൽ 5,000 രൂപ വേണം. ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ട്രെയിനിൽ പോകാൻ 500 രൂപ മതി. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി. അവിടെ ചെന്നു എനിക്ക് ഇവർ ജർമ്മനിൽ മാത്രമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ, എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ ടാക്സി ഇരുന്ന് പഠിക്കാനിടയായി 1 മുതൽ 100 വരെ എണ്ണാൻ. എങ്ങും പോയി പഠിച്ചതല്ല. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, എല്ലാ 20 വരെ, 30, 30, 40, 40 എല്ലാം സാധിക്കും. 100, 50. Ich bin Techniker of Kaufmann. ഞാൻ ആരോടും വേറെ എങ്ങും പോയി പഠിച്ചതല്ല. ജർമ്മനി എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് എനിക്ക് അടങ്ങാനാവാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് രംഗത്തും എനിക്ക് എത്താൻ കഴിയും. തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസവും എൻ്റെ അഭിപ്രായവും. ദൈവവിശ്വാസിയാണ് ഞാനും, അതിനകത്ത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്കിലും വളരെയധികം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡെസ്റ്റിനിയിലും ഉണ്ട്. മീൻസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം കൂടെ നിൽക്കും. അതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ബിക്കോസ് വെൻ ഐ വാസ് മീൻസ് ഞാൻ 2000 എൻ്റെ ബിടെക് കഴിയുന്നത്. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി IT രംഗത്ത് വരണം. ഐ വാസ് വെരി ഗുഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ, ബട്ട് ഐ വാസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു കം ടു ടെക്കി തിങ്സ്. സോ ഞാൻ അതിനകത്ത് 2000 കല്യാണത്തിന് ശേഷം ബോംബെയിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ സീമൻസിൽ 3 lakhs ഹോം ലോൺ അല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ SAPയുടെ ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്നത്. 1 month 25 days ട്രെയിനിങ് ആണ്. 3 lakhs ആണ് എൻ്റെ എക്സ്പെൻസ്. സീമൻസ് ഒഫീഷ്യൽ പാർട്ട്ണർ ട്രെയിനറാണ് SAPയുടെ. ആൻഡ് 25,000 ഫോർ ദ എക്സാം. സോ 26th ഡേയിലെ എക്സാം എഴുതണം, പാസ്സും ആകണം. ഇതൊക്കെ ലോണാണ്. സോ ആ സമയത്ത് ഐ സ്ട്രഗിൾഡ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ്.
പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ കരിയറിനകത്ത് ഒരു തിരിഞ്ഞോട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ കേക്ക് വർക്ക് ഫോർ ഇറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് മൈ കരിയർ. ഞാൻ റിസഷൻ്റെ സമയത്താണ് എക്സാക്ട്ലി ഞാൻ ഈ എക്സാം പാസ്സായിട്ട് വന്നത്. ബട്ട് 2008 it was like very easy for me. I never find a difficulty in getting a job after that in IT. So ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു തോട്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബീയിങ് ഫ്രം കേരളയിൽ ഈ SAPയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയില്ല. കേരളയിൽ SAP കൺസൾട്ടൻസിന് കുറവാണ്. ബിക്കോസ് വെൻ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു കേരള, മൈ ഫസ്റ്റ് തോട്ട് പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എ ജോബ് ഇൻ SAP ഹിയർ. I'm talking about 2010 and all. So that was my thought process there. So whenever I was going in Dubai, meeting Ali Abu Hassan, talking to him, so in my mind, my thought was like, I should have an SAP consultancy company from Kerala. So that thought process made me to think in that way, channelizing my energy to that way. Then God is with me to make it happen. Yeah, like they say, you need hard work anyway, but God helps those who help themselves. Huh? Yeah. So can we take a few questions from the audience now? Yeah. We have 5 minutes and 2 people can ask questions. Anybody wants to ask any question? Please hand over the mic. ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോൺ സാറിനോടാണ്. ജോൺ സാറിൻ്റെ സ്ഥാപനം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കാരണം എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഞാൻ തൊടുപുഴയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ KSRTC സ്റ്റാൻഡിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ജോൺ സാറിൻ്റെ ഡെൻ കെയർ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാവരും ബ്രാൻഡഡ് യുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബ്രാൻഡിനെ പറ്റി കോൺഷ്യസ് ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇഗ്നോറൻസ് വെച്ചായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്, അപ്പം ഞാൻ സപ്പോസ്ലി ഞാൻ തൊടുപുഴ ചെല്ലുകയാണ്, ഒരു ഡെൻ്റൽ ക്ലിനിക്കിൽ ചെല്ലുകയാണ്. അവരെന്നോട് പറയുന്നു ഇത് ഡെൻ കെയറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വായിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഇത് ട്രൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? കാരണം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. സാറിൻ്റെ മോസ്റ്റ്ലി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്കറിയാം, എങ്കിലും ഇവിടെയും ലോക്കലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന ഷർട്ട് പീറ്റർ എൻമെൻറ്റിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ബ്രാൻഡ് അവയർനെസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സാറിൻ്റെ ഈ ഡെൻ്റൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് തന്നെയാണെന്നുള്ളത് ആളുകൾ ഫേക്ക് ചെയ്യാതെ എൻ്റെ വായിൽ എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഡോക്ടർ എനിക്ക് ക്ലിയർ ഒരു അവയർനെസ് തരുമോ ഇതിനെപ്പറ്റി? ഒന്ന്, നിങ്ങൾ പറയണം എനിക്ക് ഡെൻ കെയറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മതിയെന്ന്. 2, ഞങ്ങൾ 25 വർഷം റീപ്ലേസ്മെന്റ് വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാൽ സുപ്രീം കോടതി അത് തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കാരണവശാലും വാറണ്ടി കാർഡ് പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സിന് വാറണ്ടി കാർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ വാറണ്ടി കാർഡിന് പകരം ഒതന്റിസിറ്റി കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ കാർഡ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു മേടിച്ചാൽ 25 വർഷത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റിനും ഓൾമോസ്റ്റ് 90% പ്രോഡക്റ്റിനും വാറണ്ടി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. Thank you, sir. Thank you so much. One more question. ജോൺ സാറിനോടാണ്. ദന്ത് കെയർ, ഹലോ കേൾക്കാമോ? Yes, yes. ഓക്കെ. ദന്ത് കെയർ എനിക്ക് ഒന്ന് ജോലി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ധാരാളം വീട്ടമ്മമാർക്കൊക്കെ ജോലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയനെ കുറിച്ചും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും തോന്നുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടമ്മമാരുണ്ട്, വിധവകളുണ്ട്, അനേകര് സാധുക്കളായ മനുഷ്യരുണ്ട്. എന്നാൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ 30ഓളം ഡെന്റിസ്റ്റുകളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സും ഞങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻജിനീയേഴ്സ് തന്നെ ഒരു 200-ൽ കൂടുതൽ ബിടെക്കും എംടെക്കും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ എൻജിനീയേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ, ഞാൻ അവരെ അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 35 വർഷമായിട്ട് ഇന്ന് വരെയും യാതൊരു രീതിയിലുള്ള തൊഴിൽ പ്രശ്നമോ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥാപനമാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യം, അവരില്ലാതെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും വളരാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട്. ഞാൻ വളരുന്നതോടൊപ്പം അവരും വളരണം. അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളിലും സുഖങ്ങളിലും അവരുടെ സന്തോഷങ്ങളിലും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒറ്റയായി ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഡെൻ കെയർ ഫാമിലിയായി, എന്നുവെച്ചാൽ അവരുടെ സെക്കൻഡ് ഫാമിലിയായി ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം വളരുന്നു. എല്ലാവരും ഒറ്റ മനസ്സായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച്, ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിലും ക്യാൻറ്റീനിൽ പോയി ക്യൂ നിന്ന് തന്നെ വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ. ചായ കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഗ്ലാസ് കഴുകി വയ്ക്കണം. എല്ലാവരും ഒരേപോലത്തെ ആളുകൾ, എല്ലാവരും ഒരൊറ്റ മനസ്സോടെ ജീവിക്കുന്നു.
ഞാൻ അവരെ അങ്ങേറ്റം ആദരിക്കുന്നു, അവരെന്നെ അതുപോലെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഒരൊറ്റ കുടുംബമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. അതുകൊണ്ട് അട്രീഷൻ ലെവൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡെന്റിസ്ട്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ആദരവോടെ അവരോട് പെരുമാറുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും. Well, it's time to conclude the session. Now I invite Shri B. Balagopal, Senior General Manager Marketing Manorama, to present the memento. So please. Shri Jackson Matthew, Director Leta Industries. Shri John Kuriakos, Founder and Managing Director, Dent Care. Srimati Gino Francis, Technical Head, Altivate Global. Thank you so much once again to our wonderful speakers. Payments and collections is an essential part of any company or organization. And in this digital era, it is the need of the hour to have an integrated solution at your fingertips. We have with us Srimati Shalini Babu, Cash Manager Services in charge at Bank of Baroda Zonal Office Ernakulam, to provide an insight on with a solution from Bank of Baroda. Yeah, thank you, Anne. And I'll keep the 10 minutes promise. You can just remind me. Okay. Actually, to start with, after a long day of back-to-back talks, and even if it was one better than the other, especially the last one, which was really lively, thank you so much for that. I'm really grateful that I was able to be part of it. And I am sure, I promise I'll not take more than 10 minutes. It's just an introduction to our cash management services product. Bank of Baroda, as you all know, we have got a digital integration, which is possible with all the clients. As Anne was correctly saying, every organization, any company for that matter, even if it is a small or a multinational company, whichever is the organization, we have both payment and a collection side. Like there will be an inflow of fund and there will be an outflow also. So won't it be better that we have everything at our fingertips, and which is the need of the hour? Like correctly pointed out, it is the need of the hour. Like 24 hours on a Sunday or on a non-terrestrial hour, like it is, or even if it is on the night, like you just want to check what is happening in the organization, and especially when it comes to big companies or big organizations, wherein you have got multiple divisions. Like we have many organizations wherein one person will be taking care of salary payment, another person will be taking care of incentive. I'm just taking an example of a payroll system alone. So there will be a lot of bulk payments, like we'll be having vendor payments, we'll be having, you need receivables management. So all these products put in together is our Baroda DigiNext, which is the need of any organization for that matter. We just have a few slides. I'll be just explaining can we go to the next slide? So what we are providing is a seamless connectivity. There are mainly 3 points that we have. Mainly, we have got, the integration. I think there are some issues with the PPT. So, okay, fine. I'm not going to depend on the PPT, so I can just explain. It is visible there. Okay, anyway, I cannot see it here. But anyway, I think it's better I'll just, explain. There are mainly three points that we are mainly going forward with. One is the receivables management. The second is the payment module to, the payment management, and then the liquidity management. The next slide, we can, I cannot see it here. I hope it's visible. The next slide, yeah, fine. Okay, so let me just start with
the payment module, I think it is a payment module in the first, fine. So, okay, a payment module is like if you are having a bulk transfer, like our software, it is possible to transfer even lakhs of transactions. I don't mean to say lack of amount, lakhs of transactions in one single Excel sheet. So that is the possibility that bulk NEFT or RTGS, that is possible. Then there is a single payment, there is a single file which you can just upload. Like we have clients who are even making a payment of around 20,000 employees' salary payment is done through us. Of course, with integration, like host to host or API integration, which I'll explain later. And then you can even send SMS and email advising to your vendors. Like we'll be, that is actually most of our customers are asking us. Like you have to make a bulk payment depending on an invoice, and we have a facility wherein the vendors will be getting a mail and SMS that for this particular tax invoice, this much amount is being credited. So, this is the kind of bulk payment facility that we are having. Then you can also schedule for a later date, and the invoice advising that I mentioned earlier, and bulk beneficiary registration. So this is just one module, that is the payment management. Next one is the receivables management, which is widely being used by most of our NBFCs. We have got DDI, that is a direct debit, and also the NACH mandates. Like for example, every month you have to collect a specified amount, that we can use that. And then we have got a virtual account collection. Virtual account collection, I can just give an example, and I believe in giving examples which will make you understand better. Like you are expecting a payment for say around 10 of your, 10 different people you are expecting payment. And you are giving your current account number and the IFSC code. So these 10 people will be, suppose the 10 can be 100 or 1,000, you can imagine. And all these payments will be coming in your statement. And you will have, the accounts person will have no track about who made this payment, from where I have received this payment. And the reconciliation part is really tough for them. So that is the reason, that is the main reason the virtual account is called a shadow account. It is not a real account, it's just a shadow account, which will be given to each of these people who have to make payment to us. And they will be paying to that particular virtual account, but it will be reflecting in our MIS, and that we have received payment from Mr. XYZ, from this company, like that we'll be getting this. And another one among the payment management, receivables management module is our cash collection. Cash collection and check collection is also possible. Suppose you have got many branches, like some of the jewelry chains are using our product. Like we have got tie-up with vendors who will be picking, there will be an agreement wherein they'll be picking and they'll be depositing in our particular branch or chest, whichever is convenient. So these are the receivables management module. And the third one is liquidity management. This also I would like to give a small example. Suppose you have 20 branches. There are 20 branches, you have a parent account, and you have 20 separate branches. Which will be having different accounts. Say for 20 different accounts, they'll be managing at their end. The branches will be managing at their end. But you have a CC limit, or suppose you want all the amount to be pooled into this particular main parent account. So that is done through our liquidity management. You can actually set a limit in the sense like around this much, like 1 lakh or so can be maintained at that particular child account, and then the balance can be automatically pooled into your parent account. The same reverse is also possible. Like you can also sweep out. Like next day morning you feel that, okay, fine, this much amount is to be swept out to all the child accounts. That is also possible in our. How this is going to help you, mostly our customers will be asking for this when they are having a CC limit. Like, you understand the requirement of CC limit and how is this being utilized, right? So you will prefer that it has a balance, like other than the current account. So that is also possible, and you can also keep a track of all the, like how much amount is being maintained, what is the, like the entire MIS will also be provided for the parent account. Next slide.
Okay, we are Bank of Baroda, we are one among the few public sector banks with a dedicated CMS department, and our department is in-house. We are not outsourced, it is our in-house department. And we have also got, as Ajinu ma'am is here, SAP, I think the SAP ERP was already discussed in the last session. So we have got integration, which can be digital integration as possible. If you are a corporate, if the corporate is using a SAP ERP, we have got provision for integrating, and there are 2 levels of integration. I'm not going in detail into it. We have got the host-to-host integration as well as the API integration. Then we have the Tally Prime. The Tally Prime, Tally is I'm sure that most of the basic companies will be using Tally for sure. So we have already got an arrangement with Tally Prime, which makes the integration even more easier. Then on-demand MIS, these are all the advantages that the DigiNext is offering. Okay, I'm not going in detail, metrics I'll just explain. Mostly happens is that the normal net banking or whichever bank is providing a normal net banking, mostly what happens is the OTP will be going to the main person in charge. So every time, obviously they'll be busy with canvassing or they'll be busy traveling. So we cannot expect to call them every time and ask for the OTP and then, make the transaction. We have a complex metrics authorization in the way the company wants. You want 5 makers, 10 checkers, and another stage of releaser. Anyway, it can be, the authorization can be made to the requirement of the customer. So these are, next slide. I think we can skip the next slide so that I can just, okay. This I was just mentioning about the shadow account and how this, okay. Our virtual account actually, it accepts cash it accepts deposit in the form of cash, IMPS, RTGS, NEFT. In any mode to the virtual account, payment can be made. So as I said earlier, if you are giving virtual accounts to a set of people or to your branches, there are clients for us who are having around 2,000 branches pan-India. So sitting at the parent, the head office, it's not possible to track all these the deposits, right? So then we have given the virtual account concept for them, so that this virtual account, they'll be depositing the cash or they'll be transferring the fund only to this particular virtual account, so that they can make have a better reconciliation. And the parent account will be hidden also. So these are the, I think I finished way ahead of the time. If there are any questions, please. I think there are no questions. Okay, thank you. Thank you so much. മലയാള മനോരമ സമ്പാദ്യം ബിസിനസ് സമ്മിറ്റ് 2023 അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്ന ഏവരോടുമുള്ള നന്ദി പറയുന്നതിനായി മനോരമ സമ്പാദ്യം എഡിറ്റർ ഇൻചാർജ് ശ്രീമതി രാജശ്രീയെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്താ പറയുക, രാവിലെ മുതൽ വളരെ പവർ പാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസുകൾ, കുറച്ച് ദഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ മെനി, എന്താ പറയുക, ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സ്പീക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എങ്കിലും എൻ്റെ നന്ദി പ്രകാശനത്തിന് മുമ്പ് എനിക്ക് 2 വാക്ക്, എന്തുകൊണ്ട് കേരള ബിസിനസ് സമ്മിറ്റ്. മനോരമ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലെ ഏക പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് മാസികയാണ്. അതായത് സ്വന്തം പോക്കറ്റിലെ മണി മാനേജ്മെൻറ്റ്, അതാണ് നമ്മളുടെ തീം, ഫോക്കസ്. അവിടെ എന്തിനു ബിസിനസ് സമ്മിറ്റ് എന്നൊരു ചോദ്യം വരാം. ശരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടും, സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, തൊഴിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, മൊത്തം എന്താ പറയുക സൊസൈറ്റിയെ എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സാണ്. ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വളരെ ചെറിയ 3500, 4000, 10,000 കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച, മണി ഫ്ലോ ഉറപ്പാക്കിയ സംരംഭകരുമായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തത്.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് മാസികയായ സമ്പാദ്യം ഒരു ബിസിനസ് സമ്മിറ്റുമായിട്ട് വന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ന്യൂ കേരള മോഡൽ ത്രൂ ഇന്നോവേറ്റീവ് ബിസിനസ് അപ്രോച്ചസ്. അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ പറയും വളരെ ചെറിയൊരു സംസ്ഥാനം എന്ന് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നൊരു വാക്കാണ് കൊച്ചു സംസ്ഥാനം. ആ കേരളം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മാതൃക കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, ശുചിത്വം, ഇങ്ങനെ പല ലെവലിലും നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ കേരള മോഡൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? നമുക്ക് ഒത്തിരി പരിമിതികളുണ്ട്. വരുമാനമില്ല, തൊഴിലവസരങ്ങളില്ല, എന്നും പ്രശ്നങ്ങളാണ്, കടക്കിണി, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് ഒരു പുതിയ കേരള മോഡൽ, അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബേസിക് മോഡൽ സൃഷ്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തുനിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഒരു മോഡൽ, ആ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് എൻ്റർപ്രണേഴ്സിന് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഇനി കേരളത്തെ നയിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സംരംഭകരാണ് നയിക്കേണ്ടത്. അത് ഏത് ലെവലിലും ആകാം. വീട്ടമ്മമാരുണ്ട് സംരംഭകരായിട്ട്, ഏറ്റവും ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട നിര സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ. അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരം റീസെൻ്റ്ലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ന്യൂ കേരള മോഡൽ ത്രൂ ഇന്നോവേറ്റീവ് ബിസിനസ് അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീമുമായിട്ട് വന്നത്. ഇത് ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. മനോരമ സമ്പാദ്യം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒരു വൺ ഡേ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് വരുന്നത്. കുറച്ച് പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, കുറേ സ്പീക്കേഴ്സ്, എന്താ പറയുക, വളരെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ടുള്ള കുറേ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ നമ്മൾ ശരിക്കും ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമുക്ക്, ടൈം ലിമിറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ അനുഭവത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ അടുത്ത തവണ കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടും കാര്യക്ഷമമായിട്ടും ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത പ്രാവശ്യം. പാഠങ്ങളിൽ നിന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇനി എനിക്ക് എന്താ പറയുക, എൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ കൃത്യനിർവഹണത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ആദ്യം എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് ബിസിനസ് തുടങ്ങാനും അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിയ ബിസിനസ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും ആയിട്ട് കൂടുതൽ അറിവും എക്സ്പേർട്സുമായിട്ട് സംവദിക്കാനും വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയ ബിസിനസ് സമൂഹത്തോടാണ്. ശരിക്കും അവരോടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം നന്ദി പറയാനുള്ളത്. രാവിലെ മുതൽ ഇന്നത്തെ കുറേ പരിമിതികളുണ്ട് ഇവിടെ, കാരണം ക്രിക്കറ്റുണ്ട്, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മളോട് കൂടിയ നിങ്ങളോടാണ് ഞാൻ ആദ്യം നന്ദി പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക, വി കെ മാത്യു സാർ മുതൽ ഏറ്റവും നല്ല എന്താ പറയുക ഊർജ്ജസ്വലം അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീനോട്ട് അഡ്രസ്സ് തന്ന് നമ്മളെ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ പ്രചോദിപ്പിച്ച വി കെ മാത്യു സാറിനോടുള്ള നന്ദി ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ സോണൽ മാനേജർ ശ്രീജിത്ത് കൊട്ടാരത്തിൽ സാറ് തുടക്കം മുതലേ നമ്മളോട് ഈ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി ഏറ്റവും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നൊരാളാണ്. സാറിനും ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ ഹോൾ ടീമിനും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ അനീഷ് അച്യുതൻ, വി കെ സിയുടെ റസാഖ് സാറ്, DBFSൻ്റെ പ്രിൻസ് ജോർജ്, ബാലഗോപാൽ സാറ്, ഈ എന്താ പറയുക ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചപ്പെട്ട സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾക്കിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓരോ സെഷനിലും. അടുത്തത് ONDCയുടെ കോശി സാറ്, ഫ്രഷ് ടു ഹോം ഫുഡ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ആൾക്കാരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചൊരു സ്പീച്ചായിരുന്നു മാത്യു ജോസഫ് സാറിൻ്റെത്. പിന്നെ എനിക്കിന്നത്തെ പറയേണ്ടത് ജെൻ റോബോട്ടിക്സിൻ്റെ വിമൽ ഗോവിന്ദ്, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ചെയ്ത ഒരു കമ്പനിയാണ്. പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് ഇന്നലെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല. അടുത്തത് കുര്യൻ സാറ്, റെറയുടെ കുര്യൻ സാറ്, അസറ്റ് ഹോംസിൻ്റെ സുനിൽകുമാർ സാറ്, അതിനെ മോഡറേറ്റ് ചെയ്ത ഉത്തര മാം. എല്ലാവരോടും ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് നന്ദി പറയുകയാണ്. ശ്രീമതി നിമിഷ ജെ വടക്കൻ, ഡോക്ടർ അരുൺ ഉമ്മൻ, ജോസഫ് ബാബു, റൈഫി ടെക്നോളജീസ്. അതോടൊപ്പം ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ രാജേഷ് മൽഹോത്ര സാർ, അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവിടെ വന്നത്. അദ്ദേഹത്തോടും അതുപോലെ തന്നെ NSCയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക NSC എമർജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം അദ്ദേഹം സദേൺ റീജിയൻ്റെ സീനിയർ മാനേജർ ഹിമാംശു ശ്രീവാസ്തവ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ചും വളരെ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു.
അടുത്തത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സെഷൻ, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത ലിത ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കപ്പ്, പേപ്പർ കപ്പ് കൊണ്ട് ലോകം കീഴടക്കിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ ജോൺ കുര്യൻ സാറിൻ്റെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഒരു മൂവാറ്റുപുഴ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ലേജിൽ നിന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പടർന്ന് പന്തലിച്ച ഒരു എന്താ പറയുക, വളരെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്പീച്ചായിരുന്നു സാറിൻ്റെ. അതുപോലെ തന്നെ അൾട്ടിവേറ്റ് ഗ്ലോബലിൻ്റെ ജിനു ഫ്രാൻസിസ്, ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഒരു ഹൈ ലെവലിലേക്ക് സ്വയം എങ്ങനെ ഉയർന്നു പോകാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പം ഈ ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി പറയുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്ത ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, DBFS, യൂണിമണി, കേരറ, കുര്യൻ സാർ എന്താ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കേരറ, ഈ ഹോൾ ഇവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അവരോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുകയാണ്. പിന്നെ കൊച്ചിൻ ബിസിനസ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂബൈസ് ഇവൻറ്റ് മാനേജേഴ്സ്, അവരോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം മലയാള മനോരമ സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ടീം, അവരാണ് കഴിഞ്ഞ 1.5 മാസമായിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി എഫർട്ട് എടുത്ത്, ഹോൾ എഡിറ്റോറിയൽ ടീമുണ്ട്. എഡിറ്റോറിയൽ ടീമിൻ്റെ ഓരോ ബ്യൂറോയിൽ നിന്നുള്ളവരോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല, എങ്കിലും ഹോൾ മനോരമ ടീമിനോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമസ്കാരം. മലയാള മനോരമ സമ്പാദ്യം കേരള ബിസിനസ് സമ്മിറ്റ് 2023 ഇവിടെ ഔദ്യോഗികമായി അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി.